check. Check, check. Check, check. Check. Check one, check. A very good morning, ladies and gentlemen. We are live from the Soysa Stadium, Moratuwa. I'm Yashin Mendis from Sebs Media, and we are live here for day 2 of the 72nd Battle of the Goals between St. Sebastian's College, Moratuwa and Prince of Wales College, Moratuwa. So yesterday, St. Sebastian's College won the toss and they decided to field first. Prince of Wales College, in reply, made 149 for the loss of 10 wickets, while Tharindu Amarasinghe top scored with 68. With me, I have Ricky here. Ricky, what are your thoughts about yesterday's game? Well, good morning, Yashin. Good morning to all our viewers joining us for the second day's play here at Moratuwa. Well, it was a good battle between bat and ball. At the end of the day, I thought the ball came on top in both innings. Prince of Wales were put into bat in difficult conditions. It was gloomy, it was cloudy. We thought the bowlers from St. Sebastian's will take maximum opportunity out of it. But unfortunately, I thought that the fast bowlers, the medium pacers, didn't bowl that well. But the spinners came into the game really quickly. They got turn off that surface and bowled out Prince of Wales for 149. Tyronne Fernando, the captain, played a splendid inning, 68 of 80 odd deliveries. He really took the game away in the start. At lunch, they were just 3 wickets down, but soon after the lunch break, they just collapsed and lost the balance 7 wickets after he lost his wicket. The others didn't really do too much damage. The spinners bowled really well. They picked up all 10 wickets, and I thought that the right arm off spinner Nadish Fernando was really impressive. He's the one who got the initial breakthroughs. And Prince of Wales would overall be disappointed. Have been 108 for 3 to get bowled out for 149. They would have been disappointed. They would have at least thought they would get to 200 runs. But St. Sebastian's winning the toss, deciding to bowl first, they would have justified their decision by bowling Prince of Wales all out for 149. They would have been happy at the end of the first of the Prince of Wales innings. Yes, also Sandesh Fernando is the main wicket taker, picking 4 wickets, and also Nadish, as Ricky said, 3 wickets for him, and also Manuja picking 3 wickets. So after that, St. Sebastian's College came into bat, and also they had a great opening partnership, Savindu Rodrigo and Ryan Disanayake. After the first breakthrough was Savindu Rodrigo, but now Ryan Disanayake is on the crease, and he is unbeaten for a half century. So Ricky, how do you think St. Sebastian's will go on with the bat today? Well, overall, I was disappointed with their batting performance yesterday. You mentioned a good partnership, but at one stage after 25 overs, they were no wickets down and they were just 50 runs on the board. At one stage, their run rate was just 1.84. So they really never got going. The innings was sort of, stopped. It was dead. And then suddenly after the final drink breaks, they thought, oh, they looked at the scoreboard. We are just 50 runs after 25 overs. Now we must go hammer in the bowling, get 6s and 4s. And they started doing that. They hit a couple of shots. But after that, wickets started to tumble. And now they're 120 for 6. So I think it was overall a poor batting strategy by St. Sebastian's. All they needed to do was... they had around 50 overs yesterday. If all 50 were bowled, they had 50 overs to get 149 runs. They should have tried to get to that target at the end of the day's play. And to do that, all you needed was to play normal cricket, to get 3-4 runs per over. And 50 overs, you would have got there easily. Today, they would have been in a comfortable position and tried to set up a lead and then put Prince of Wales under pressure. But unfortunately, now with 120 for 6, you feel that Prince of Wales is on top. They might come and bowl out St. Sebastian. So even though Ryan Disanayake is unbeaten on half century, he's done well. He's hung in there. He's not given his wicket away. But overall, I thought their planning was
really poor in this run chase. And after bowling out Prince of Wales for 149, remember St. Sebastian's won the toss, so they had the initiative, they bowled out the opposition, they should have taken charge of the game. And in today's morning, they should have been in a position where they could have controlled this match. But unfortunately, it's not so, and Prince of Wales seems to be on top. Yes, Ricky. So I think St. Sebastian's should try to first get into that 149 with Ryan Dissanayake, the key player. He should take his team there, and after that, they should try to put on a lead and give Prince of Wales College a task to do, because if they want to be in the game. So St. Sebastian's College are trailing by 29 at the moment. So let's join shortly with our commentators, and that's all from here. Thank you. So the game is evenly poised, I would say, at this moment, because St. Sebastian's are 29 runs in areas for the Prince of Wales score of 149, but they got to push things this morning and get into a lead if possible and put Prince of Wales under pressure, because the spinners will come into play during the day. We saw yesterday too, the Sebastianite spinners were the main wreckers in the Prince of Wales innings. So all what we got to do is, the game is supposed to start at 9:30 to catch up for yesterday's lots of play. We had some rain the previous day, and today we will see both the teams will be wanting to get on top in the first hour or so. Well, the forecast for today is very bright sun and sunny weather, and definitely both the teams will be working hard to get the advantage within the first session of play. Well, I say good morning to Ricky, who has come back to us. Ricky, good morning to you, and your thoughts on the game today? Yes, sir. Good morning, Paulinus. Good morning to all our viewers joining us on this live stream on the Papare.com and on the St. Sebastian's College Facebook pages as well. Second day's play, and it's looking bright and sunny out here, Paulinus, contrasting to what we had yesterday. At this time, we had the cloudy conditions. There was a real gloom, but today it's up and down. And it's beautiful to see a perfect setting for cricket here at Moratuwa. The game is well set up, and both teams, I thought, are in the balance at the moment. Prince of Wales bowled out for 149. I thought St. Sebastian's had the initiative when they came out to bat yesterday evening, but unfortunately they didn't really take control of the game. St. Sebastian's going to 120 for 6. I thought they came out to bat, as I mentioned in my pre-discussion with Yashin. They had no plan in their innings. They didn't really know what they want to do. They defended. They were 50 for no wicket in 25 overs, less than 2 runs per over, and then started to go bang, bang, bang. They hit a couple of shots, but when you do that, wickets start to fall, and now they are 120 for 6. They should have
overall their target yesterday played normal cricket. If you played normal cricket, you would have got to 150 easily yesterday. And then today they would have had the platform to go get quick runs, get a quick runs 100, maybe 120, and then put Prince of Wales under pressure. But unfortunately, they have not done so. And now the game is even Stevens, and Prince of Wales even have an opportunity to bowl in out St. Sebastian's as soon as possible. Yes, definitely, Ricky. I personally thought that St. Sebastian should have been in the lead by end of day's play yesterday. As you said, they didn't play positive cricket in the first part of the innings, but they have managed to get 120 odd runs within 40 odd overs, so that's about 3 runs per over. But we must say the last Cambrian victory has come in 45 years ago. That was in 1977 under Tyronne Fernando. Prince of Wales College beat St. Sebastian's by 8 wickets. So Prince of Wales might be looking forward for a victory. And they might want to get rid of the Sebastianites as quickly as possible in the first innings and then put up a good score in the second innings and put the Sebastianites into bat for the second time. That is the 4th inning of the game. And the spinners will really come into play at that stage of the game. Yes, certainly. Now it's going to be interesting. At the moment, Prince of Wales have to bowl out the opposition, get a quick runs on the board, and then try to bowl them out for the second time. St. Sebastian still have a chance if they can get a lead, quite quickly as possible, and a reasonable lead. Then they have the opportunity of putting pressure on the Prince of Wales batting in the second innings. I'm sure this wicket is going to get a bit of a turn. We saw the spinners being successful yesterday, and there might be some purchase for the spinners this morning as well. Yes, definitely. The spinners will be looking forward for some purchase. We saw the Sebastianite spinners doing a lot of damage in the Prince of Wales innings, and so was with the Cambrian spinners who come into play right now. Most of the wickets have been taken by them. So that's going to be interesting. Well, St. Sebastian's College last won this big match in 2011. That's 11 years ago. Under the captaincy of Sanitha Dimal. The Prince of Wales were led by Isura Tilina that year. Prince of Wales got 201 in their first innings. St. Sebastian's got 363 for 5. That's a huge total. And Prince of Wales were dismissed for 176 in their second innings. And St. Sebastian's was 17 for no loss. And they won that game by 10 wickets. So those are the last 2 victories. Well, Prince of Wales will be definitely looking for a victory to break that 45-year-old hoodoo. Well, Tyronne Fernando, the last winning skipper for the Cambrians. Tyronne Fernando now involved in different capacities as a... Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Over the years, of course, there are so many names that come to mind that went on to play international cricket. But there are so many who didn't play international cricket, who were super cricketers and could have walked into the national team quite easily, isn't it? Yes, definitely. For me, the Hemal Mendes names come to my mind very well, because Hemal Mendes definitely was the highest run getter. I think still he holds the record for the school season, highest run getter for the schools. Hemal Mendes also played with Tyronne Fernando, of course, a couple of years senior to Tyronne. And then we had so many good names during that era. Bandula de Silva was one. So definitely Prince of Wales have produced a lot of fantastic cricketers. And you see the highest score in the series is scored by Nilanta Bopage, 179 not out. That's in 1991. That's for Prince of Wales. Oh, another tremendous player. Scored tons of runs in domestic cricket. Nilanta Bopage played a lot of cricket at Hatton National Bank as well. A lot of mercantile cricket. Was involved in coaching as well, Nilanta Bopage, but a fine cricketer, if I remember. Well, then, Ricky, when you hear this name, highest scorer for St. Sebastian's is Gerald Mendes, 148. Gerald Mendes is brother of Dulip Mendes, father of Manoj Mendes, who is a match referee.
It's virtually played once again by Ryan Dissanayake. He's got a half century, but he'll take a few deliveries now to once again get his eye in and get settled in. And now he should, after that, look to be working that single, keep the scoreboard rotating, because he's the set player. He's the top order batsman, and he has to control this innings. Yes, Gerald Mendes, I really haven't seen him or play that much of cricket, but of course, from that Mendes family, all of them are fantastic cricketers. Manoj Mendes, as we know, is now a match referee, one of the leading match referees in Sri Lanka, former Thomian, who holds records at the Royal Thomian, and his son. That's out, isn't it? He bowled him. Well, I just said he has to look to be batting long, but unfortunately he's been dismissed. And I mentioned in the last over, the spinners are going to take control of this game. The wicket is dry now. There might be, it might keep a bit low, it might take a bit a turn. And in the very second over of today's proceedings, the set batsman, or the set batter, has been dismissed, Ryan Dissanayake. So St. Sebastian straight away on the back foot. And Prince of Wales now really on top of this game. Yes, Ryan Dissanayake, much was expected from him today, because a good half century he made yesterday. They wanted him to continue with his innings, but unfortunately being dismissed, bowled. So Sebastian. I know පුතා. හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොම වුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. Prince of Wales get a slight lead in the first innings. They'll be looking for better things in the second innings, trying to push the score a bit and try to create a victory, because the spinners definitely will come into play during the latter part of the game, Ricky. Yes, so the difference between the two teams, even though Prince of Wales just scored 149, it has been the aggression of the two teams. I mean, how they have approached the game. Prince of Wales have approached this game positively. You know, they have come with a plan. When they were batting yesterday, they were under a lot of pressure because it was gloomy, cloudy conditions. You know, it was helpful for the bowlers. But their skipper, Amara Singh, went after the bowling. He got a quick fire, 68. The others batted around him, and they managed to get to 149. And we thought that score was not enough. But they have come out aggressively again. They bowled a lot of dot balls yesterday with the new ball. They kept the batters under pressure and then started picking up wickets. And now St. Sebastians have 7 wickets down. So the difference has been that St. Sebastians have played negative cricket, while Prince of Wales has played positive cricket in this game. Yes, definitely Prince of Wales. Just lead at the moment is about 27-28. And they must be wanting to get these 3 wickets within that space of 28 runs and get into a slight lead, which will come into effect in the second innings of play. Yes, as you said, Ricky, Tyronne Fernando in particular, he got his 68 in 81 balls, played some attacking shots, especially off the back foot. Had some lovely pulls and cover drives also on the front foot. So definitely, so Prince of Wales have played much more attacking cricket. They got the 149 in just 42 overs. And not forgetting, Paulinus, there was a wet outfield. The ball was not travelling. So if on another occasion, on another day, probably if it was today, Tyronne Fernando would have probably got 80 or 90. And Prince of Wales would have got probably 175, because there was quite a lot of balls that pulled in, which should have gone for 4. Some good pull shots, as you mentioned. Didn't carry to the boundary. So yes, that's been a huge difference as well. So overall, when you look at the proceedings of yesterday's play, you feel that Prince of Wales, played the better cricket. Yes, definitely. Prince of Wales now in an attacking position. There is an appeal again, but I thought that was going down the leg side. It's probably inside edge as well, but that's the end of the over. That was a good over. They have picked up a key wicket, the first one to fall this morning. දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න.
So Nadish Fernando is a batsman who is on strike. Keshan Madhushankar, the non-striker. So we are having a slight technical problems. That's why we can't give you the names accurately. Please bear with us for a short while. But the game will go on. We like to remind you that this production, live production is done by the boys of St. Sebastian's College Media Unit. They are the ones who are bringing this live production, though it's streamed on the papare.com. I'll just talk about the game. Prince of Wales and St. Sebastian. 71 matches played up to now. Prince of Wales College won 6 and St. Sebastian have won only 3. 62 games have been drawn. And as I said earlier, Nilantha Bopage is the highest scorer in this series. He got 179 not out in 1981. And the best bowling performance has come from Anuk Dialves, 5 for 53 in 2009. That's from St. Sebastian's College, Moratuwa. Got 5 for 53. And for Prince of Wales, Suranga Vichanayaka has got 7 for 33 in 1994. That's a long time back. Highest aggregate for the series has been Sahan Vijayaratna from Prince of Wales College, 441 runs. And he's been playing for Prince of Wales from 1999 to 2003. And for St. Sebastian's, Kingsley Fernando getting 423 from 1955 to 1960. So these are important statistics in this game. Game is played for the 72nd encounter. And that's a good bit of fielding there by the Cambrian fielders. End of the over, 123 for 7. So just 3 wickets to be taken by Prince of Wales to bowl out St. Sebastian's. They'll certainly feel good about this if they can bowl this Sebastian's team out quickly as possible and then come into bat. They have been attacking right throughout this innings. They really dried up the runs yesterday in the first 25 to 30 overs. Just pushed St. Sebastian's into a big hole. And then when St. Sebastian's tried to get out of it, they started picking up wickets and to end the day at 120 for 6. Well, I feel, Ricky, now the Sebastian attitude will be to just hang around there and try to get into the lead. So that's going to be another bowling session, another 15 overs or so to go. Yes, I think it's pointless just hanging in there as well. I mean, as long as you get the runs, it does not matter. But if you're not getting runs, then there's nothing happening. That's what happened yesterday. You know, batting for long periods is good, but then you have to keep rotating the strike. It's not about sixers and fours. You know, it's how intelligent you play. You know, there was a lot of spaces to get the singles. Just keep rotating and just knocking the ball around. And if you bat 50 overs, you get 150 runs quite easily if you get 3 runs per over, which in modern day cricket, even in school cricket, is not a difficult task at all. So this is where, you know, you need
bright minds, good heads. And the coaches are also to come in and tell the players, this is what we have to do, this is the game plan. You have to come out with a plan. If not, you are not going to get anywhere at all. And St. Sebastians haven't had a plan, and that's why they are in this situation now. And when they should have been on top, they are behind at the moment. That's another tossed-up delivery, just pushed back. No run there. So the umpires, on-field umpires for today's game are Rangana Prasanna and Sanjeeva Fernando. Well, the reserve umpire is Tilak Fernando. Match referee is Wendell Labroy. The 72nd encounter between Prince of Wales College and St. Sebastian's College, Moratuwa. So that's the end of that over. It's 124 for 7. You were going through those statistics of big matches. Some names out there are names, well-known names. Paulinus, I saw Suranga Vijayanayaka, 7 for 33, the best bowling figures for Prince of Wales in 1994. He was a quality left-arm spinner. Suranga Vijayanayaka picked up lots of wickets in school cricket, domestic cricket as well. And yes, Sahan Vijayaratna, one of the top scorers for Prince of Wales, scored 441 runs, a record for the big matches. And he has other records as well. Nuwanithu Fernando is the only person to pick up a hat-trick in 2019, now a part of the Sri Lankan squad. So you see all these names that have performed in these big matches are names that have gone on to, make it big in even if not international cricket, but even in domestic cricket. So you see the quality there. Definitely. Both these two schools have produced quality cricketers and so many test players. If you go through the list of the names of test players. Well, Sahan Vijayaratna, as she was mentioning, he got 200s in consecutive years, 2 centuries to his name. He's the highest run getter in this series. As aggregate, he has the highest individual score scored by Nilantha Bopage. Imal Mendes has the highest aggregate for the school season in inter-school cricket. So even in they can pick up a single. Much needed. Every run now counts for St. Sebastian's. If you take the current setup in the international setup, we have Kusal Mendis, who is apart from Prince of Wales, who is out there. We have Vishwa Fernando, plays Test cricket for St. Sebastian's. We mentioned his brother Nuwanithu Fernando, who is in the squad as well. Oshanda Fernando, who is a part of the Test team from St. Sebastian's. So there is quite a lot. Lahiru Thirimana, who is not in the reckoning now, but has played, who is still around and played a lot of cricket, international cricket from Prince of Wales as well. So even in the current lineups, there is a few players. And not forgetting the left-arm spinner for Praveen Jayavikrama, who has made it big in Test match cricket, who is a product of St. Sebastian's College. yeah, we have past cricketers also like that. Roger Vijayasuriya, a left-arm spinner from St. Sebastian's College. Amal Silva started his cricket at Prince of Wales College. So a lot of cricketers of the past too. Never forgetting Romesh Kaluvitarna, who did a lot of damage. A World Cup winner, and that's a wicket. That's plumb in front. No question about it. Hanging on the back foot. The ball keeping a touch low, zipping through. And he was caught plumb in the front. Really didn't know much about that. As expected, the spinners are going to do the damage. And they have lost their 8th wicket now, St. Sebastian's. Well, definitely Prince of Wales sensing something. They want to get into the lead now. Prince of Wales has another 23 runs. St. Sebastian's had another 23 runs to get. 149 the Prince of Wales total was. St. Sebastian 126 for 8 at this stage.
ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when a lemon Maliban lemon puff ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when a lemon So Prince Fernando got that wicket. So he has 4 wickets to his name. Last time I thought he got 5 wickets. Last big match, the 71st battle, he picked up a 5-er. And he has the opportunity to repeat that success. Prince Fernando, right arm leg spinner. Been bowling well for Prince of Wales. I won't mind seeing another close-in fielder under the bat. Prince of Wales really dominating at the moment. Prince Fernando bowling brilliantly. You know, they can bring up because I don't think St. Sebastians are going to really show any aggression at all. Probably that field at deep mid wicket can come into that circle, cut off the single, just put a bit of additional pressure. But good over once again, wicket taker. That's the end of the over. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. So St. Sebastian's 126 rate in reply to 149 of Prince of Wales College. St. Sebastian struggling hard to get into the lead. Of course, as Ricky was talking to you, poor bit of out cricket yesterday early in the stage of the innings. And at the moment too, they're just wanting to hang around there to get into the lead. Play some attacking strokes or push a couple of singles here and there. Play sensible cricket. That's what is needed from St. Sebastian's College at the moment. So Prince of Wales on the other hand too, there is a sweeper cover on the boundary. I think he should come in because it's not a run stopping at the moment. Just cut off the runs as well. You cut off that single and you keep pressure on the batter. You know, not let him get that free single and keep rotating the strike. Catch it, is it? He caught it, but didn't hit the bat. Umpire says not out. Well, there was a good amount of turn in that delivery, Ricky. Definitely, as you said, I would like to see a couple of close-in fielders to put additional pressure, at least have a gully. The off-spinner bowling to a left-hander, taking the ball away from him. There is a slip, but bring in a gully or a silly point to put a little more pressure on the batsman. Foolish delivery, driven straight, but straight to the short extra cover. No run. Well, that type of delivery could have been put to any part of the ground, Ricky. I think the Sebastianite intention is to just hang around there. Yes, but also on the other hand, Pauline, I don't blame. These are the tail enders. When your top order batters, the openers, didn't do that yesterday. When they got full tosses, it was not put away for runs. They got loose deliveries. So you cannot expect it from these low order players now because they have been they are under pressure. They did their job with the ball, picking up wickets and bowling Prince of Wales out.
And so now, if the top order couldn't do it with the bat, we cannot expect these low order to do it as well. They're really under a lot of pressure at the moment. Yes, both the spinners are putting a lot of pressure on the Sebastian batsmen. But the captain should assist them, giving them a good feel. Would like to have a couple of close infielders. End of that over. It's 127 for 8. What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. They must be really hungry for it. So their players really looking forward for it. But they got a lot of things to do yet. See, now that's a free single. That should not happen really, because both of these are tail-end batters. You know, that single should have been stopped. The right-hander should have been on strike to the leg spinner with the ball turning away. Now the opportunity is to the left-hander, which is much easier. So they should have got that fielder up there, stopped that single and kept the right-hander on strike. And now even for the left-hander, there is a deep mid-wicket, deep backward square leg. I think one of those fielders can come into the circle. You know, not let him get away quite easily. Just keep the pressure on. And the more dot balls they play, they are going to get irritated. They are going to get a bit agitated and try something different. Because he's really bowling well at the moment, the leg spinner Prince Fernando. We'd like to remind you that the limited over game will happen tomorrow, and that will be at the SSC, so change of venue. The two schools deciding to play the limited overs at the SSC, the International Ground Test venue, and that will be coming to you live tomorrow on the papare.com and Dialogue TV as well, and on the school social media platforms, the live stream. Well, that's a completely different tactics from a 2-day game into a limited over. Within a couple of hours, they'll be having it. And another appeal for an LPW, but the umpire is not interested with it. So the score remains at 128 for 8. St. Sebastian's in reply to 149 of Prince of Wales. Well, it will be interesting to see what the Cambrians will do in their second innings, Ricky. They might be wanting to get a couple of quick runs and put the pressure on to Sebastianites again. That was a loose delivery. Just a single though, got away with it, Prince Fernando. You expect this from leg spinners. The odd full toss, the odd short delivery will come. Not easy to control those wrist spinners. This is the final delivery, I think, of this over. Oh, misfield. Not good enough. That was too easy. Took it casually and let the batsman pick up a single. That's the end of the over. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයියා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 129යි කඩුළු 8ක් දැවි 72 වැනි මොරටු රන් මහා සටනේ දෙවැනි දිනයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැත්තට අවසන් කඩුළු දෙක තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ උන්ට ඊට වැඩිය වෙනස් දිනයක්
ඉතින් සුබ උදෑසනක් චමුදිත. සුබ උදෑසනක් අසංක. අද ඊටමත් හොඳ ආගමනයක් සිදු වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. වේල්ස් කුමරු පන්දයවන්නන්ගේ පැත්තෙන් මොකද ඊ දවසේදී තරගෙන් අතර කරන විට පන්දු 45යි පන්දු 2කදී ලකුණු 120ක් වශයෙන් තමයි කඳුළු 6කට ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තිබෙන. අද උදෑසනෙම කඳුළු දෙකක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු යෑමක් උදෑසනදී අත් කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. වාසිසහගත තත්ත්වයක් උදා කරවන්නට හැකි ඉක්මනින් දගපන්දයවන්නන් භාවිතා කොට මේ කඳුළු ලබා ගන්නට මොවුන් දැඩි උත්සාහයක නිරත වෙන උදෑසන සිටම. මේ වන විට ඔවුන්ගේ දගපන්දයවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පාදක පන්දයවන්නෙක් හැටියට ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. ඉතින් ඉතාම සතුටුදායකයි පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේ අයුරින් පන්දු යැවීම සහ තරගයේ රැඳී සිටීම. තවත් පහසු ලකුණක් මෙවැනි ලකුණු නැවැත්විය හැකි නම් ඉක්මනින් මේ ඉනිම අවසන් කළ හැකි. නමුත් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පිටිය සැකසීම එතරම් ආරක්ෂිත නැහැ. ඔවුන් සෑහෙන ලකුණු ඉදිරි කොට තිබෙනවා. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 131යි කඩුළු 8යි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ එතරම් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා නැහැ. ඊයේ දිනේදී ඔහු පන්දුවාර 11ක් යොමු කරා. එක් නිලකුණු පන්දුවාරක් සමග ලකුණු 30ක් පමණයි ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝට එරෙහිව ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඔහු කණ්ඩු 3ක් දවා ගන්නවා. 2.73ක දල වේගයක් තමයි ඔහුට පන්දුවාරයකට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේග. ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක්. මොකද අප දකින ආකාරයට අසංක කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රධානම පන්දු යවන්න ලෙස අපිට ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂිත වූ රාජකාරියක් සිදු කරනවා. කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙන මේ මොහොත දක්වා ප්‍රධාන පන්දු යවන්නාට ආරක්ෂාකාරී වන්නට පුළුවන් නම් මේ ඉතිරි පිටිකරුවන් කීප දෙනාට ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට වැඩි අවකාශයක් තිබෙනවා. ඔව් නමුත් ඔවුන් ඉඩ කඩ ලබා දෙන එකක් නැහැ. ප්‍රතිවාදීන් හැටියට එය තමයි ඊටම වැදගත් කාරණය. ඔව් නැවතත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ මේ වන විට කැඳවා තිබෙනවා සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් වමත් පිතිකරුට මනුජ චාන්තුක ප්‍රතිකරණය දෙන්නේ. කෙටි පන්දුවට තවත් පහසු ලකුණක්. මේ ලකුණ උන්ට නැවැත්විය හැකි. ඔබ හිතුවොත් චමුදිත යාර 30 සීමාවේ කව ස්ථානයේ තවත් ක්‍රීඩකෙක් රැඳවිය හැකි නම් මේ පීඩනය තවත් දෙගුණ කළ හැකි. විශේෂයෙන්ම නවක පිතිකරු දකුණත් පිතිකරු කඩුල්ලේ රඳවා ගත හැකි. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 132යි කඩුළු 8කට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එලිතරත් මාධිකුඩයන්තයෙන් පන්දු යෑම සඳහා ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ පැමිණ තිබෙන්නේ. අපි දකිනවා අසංක ලෙග් සයිඩ් එක දෙසට වන්නට විශේෂයෙන්ම ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් වගේම මිඩ් විකට් ඒ වගේම ලොං ඔන් ආසන්නයේ වන්නට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. හැබැයි අසංක දුටුවා ඊයේ දිනේදී ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝට එරෙහිව වැඩි වශයෙන් ලකුණු ලබා ගත්තෙත් ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් වන්නට. ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් මේ යන එක ලකුණු දෙක ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන් නම් ප්‍රින්ස් ටෙරිව තවත් වැඩි පීඩනයක්. මොකද සෑම මොහොතකදීම මේ පිටිකරුවන් ප්‍රින්ස් ටෙරිව ලොකු පහරවල් වලට යන්නට බලන්නේ. මොකද ප්‍රින්ස්ගේ තරම් වේගයක් නැහැ. ඌ සෑම මොහොතකදීම පන්දු හොඳින් ගුණට මුසු කරනවා. දඟ කැවීම ලබාගෙන ප්‍රින්ස් ටෙරිව ක්‍රීඩා කිරීම තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි මෙවැනි තනතිරුවක. නැවතත් තරමක් කෙටි පන්දුවක්. නමුත් හොඳ ඉලක්කයක ඔහු පන්දු යවනවා. ඉතින් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉලක්කයට එරෙහිව ලකුණු වාර්තා කිරීම තරම් පහසු නැහැ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. ඊයේ දිනේදී අප දුටුවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පන්දු යැවීමට පැමිණ පළමු පන්දුවාරයේ යවද්දීම ඔහු Tamanගේ ඉලක්කය සොයාගත්තා. පළමු පන්දු කිහිපෙදීම
ඒ වගේම හොඳින් ගුවනට මුසු කරන ඔබ කිව්වත් වගේ එය ඉතාමත් වැදගත් පාදක පන්දු යවන්නෙකුට. එලිව කරනවා යම් ආකාරයකින් ගුග්ලි පන්දුවක් මේ ආකාරයට පන්දුව පිටකරුවා ඇතුළට පැමිණෙන්නේ. පාදක පන්දු යවන්නේ කැටියට ඔබට හොඳ ගුග්ලියක් හොඳ টොප් ස්පින පන්දුවක් තිබෙනවා නම් පිටිකරුවට අභියෝගය ටිකක් දරුණුයි. ඒ වගේම ඔබට එහි කන්ට්‍රෝල් එක එහි පාලනය ඔබට තියෙනවා නම් අභියෝගය තවත් දෙගුණ වෙනවා. ඉවර කඳුල වෙතට පසුපස පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම විශේෂයෙන්ම මා දකිනවා සංක දැන් වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ වයස් කාණ්ඩය තුළදී විශේෂයෙන්ම අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරේ රවින්දි සිල්වා. විශේෂයෙන්ම ඔහු ටෙස්ට් තරඟාවලියක් සඳහා සුවිශේෂී වූ නායකත්ව දක්ෂතා පෙන්වුවා එංගලන්තයට ගොස්. ඉතින් ඔහු පාදක පන්දු වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් ප්‍රකට කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේ පැහැදිලි අනාගතයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලයේ නායකයා හැටියට වසර 60 ගණනකට පසුව ඔවුන්ට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන්න සමත් වුණු නායකයා. ඉතින් එයත් වැදගත්. තවත් පන්දුවක් තිබෙනවා. අපි බලමු ප්‍රින්ස් කෙවැනි පියවරක්ද ගන්නේ කියා. පන්දු වාරයේ අවසාන 136කට 8යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. අද පිළිතුරුින්ම දැන් ක්‍රීඩා කරන සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වනට ලකුණු 136යි කඩලු 8කට එක්ස්ට්‍රික් ක්‍රිකට් සහිතව කෝචන දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් පහසු ලකුණක් මට තිබෙන ප්‍රශ්නය ඇයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පන්දු රකින්න කණ්ඩායම මේ කඩුළු දෙක දවා ගැනීමට උත්සාහ නොකරන්නේ කියන එක. මේ ලකුණු නවත්වා ඔවුන්ගේ කඩුළු දෙක ඉක්මනින් දවා ගත්තොත් ඔවුන්ට නැවතත් පිටිකරණයට පැමිණෙන්නට පුළුවන් ලකුණු අඩු සංඛ්‍යාවකට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය නවත්වා ගත හොත්. ඉතින් එයට තරම් උත්සාහ කරන බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් එක ලකුණට සෑහෙන ඉඩ තබා තිබෙනවා පිටිය මත. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සංකර් ලෙග් සයිඩ් එක දෙසින් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් ආසන්න වන්නට පන්දු රකින්නෙකුත් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නෙකුත් යොදවා තිබීමේ අරමුණ මට නම් මෙතරම් පැහැදිලි නැහැ. මොකද අපි දකිනවා දැන් මේ පිටිකරුවන් යුගලයටම පන්දු යැවීමේ ඉලක්කය සෑම විටම මේ පන්දු යවන අවුට්සයිඩ් ඕ ස්ටම්ප් පැත්තෙන් වැඩි වශයෙන් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරද්දී අර ආකාරයෙන්ම පන්දු රකින්න දෙන්නෙක් ස්ථානගත කිරීමේ අරමුණ නම් මට නම් මෙතරම් පැහැදිලි නැහැ. තවත් එක් ක්‍රීඩකයෙකු පා ඉන්න දෙසින් ඔවුන්ට රැඳවිය හැකි පන්දු රකින්නෙක් හැටියට මේ එක ලකුණ නැවැත්වීම සඳහා මේ අවසන් කඩුළු දෙක ඉතින් එතරම් පීඩනයක් නැහැ පිටිකරුවන්ගේ පැත්තෙන්. ඉතින් පන්දු යවන්නන් පිටිය Tamanට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගත යුතුයි. හොඳින් දග කැවෙන පන්දුවක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්.
අශේන් ශානක මේ දවසේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පහර සාර්ථක නම් වුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු නැති වුණාම විශාල පහරවල් කරා යාමටත් නොහැකි වුණාම මෙවැනි ආකාරයේ පැඩල් ස්කූප් කිරීම වගේම ඩීල් ස්කූප් පහරවල් වලට යාමට උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ට සෑමදේම සිදු කරන්න තියෙන තවත් කණ්ඩු දෙකක් පමණයි. ඒ කල්පනාවේ රඳවා තබා ගත යුතුයි. කෙසේ වෙතත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. පන්දු රකින්න. පන්දු වාරයේ අවසාන 140කට කණ්ඩු 8යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කසිය 40කට කඩලු 8යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ යලිත් වරක් මාධ්‍ය කුඩියන්තයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ. මැනුවෙන් ගෝරණ මුසු කරනවා පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. සෑහෙන හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් තාක්ෂණයට අනුවම. නමුත් ප්‍රින්ස්ගේ අභියෝගය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පාදක පන්දු යවන්නා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ. එවර තරමක් පිටිනට එපිටින් ලබා දෙනවා පන්දුව. පෙර පන්දුවට ලබා දුන් තාක්ෂණයෙන් අනුවන ආරක්ෂිත පියවර නිසා තරමක් පන්දුව වෙනස් කරනවා. ඉලක්කය වෙනස් කොට පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා වෙනත් පහරකට යන්න. මේ තමයි ප්‍රින්ස්ගේ විශේෂත්වය. ඔහු පන්දු සංගීතය, පන්දු සංකලනය නිවැරදි ආකාරයෙන් භාවිතා කරනවා පන්දු වාරය තුලදී. අපි සඳහන් කිරීමක් කරනොත් අසංක වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් සංයුතිය පිළිබඳ දකුණත් පිටිදක පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙකු ක්‍රීඩා කරනවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඊට අමතරව දකුණත් මද වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනයි. දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නන් එක්කෙනයි. ඒ වගේම ලෙෆ්ට් ආම් ඕර්තොඩොක්ස් එක් පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන්ගේ පන්දු යෑමේ සංයුතිය පිළිබඳ අපි මතක් කිරීමක් සිදු කරොත් සංයුතියේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ මම දකින ආකාරයට. හැබැයි පන්දු යවන්නන් භාවිතා කිරීමේදීත් ඔවුන් නිවැරදි කළමනාකරණයක් පවත්වා ගත්තා. මේ වනට තරම් ගැටලුවක් නැහැ ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් සංකලනේ. නමුත් පිටිය සැකසීම යම් කිසි වෙනසක් සිදුවිය යුතුයි. ඔබට දැන් මේ පවතින තත්ත්වය ගැන කිව්වොත් චමුදිත දැන් ප්‍රින්ස්ගේ පන්දුව දඟ කැවුනත් එහි වේගවත් දඟ කැවීමක් නොවේ තිබෙන. ඉතින් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට වඩා සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා නම් ඉතාම වැදගත් මේ පිතිකරුට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම ප්‍රින්ස් සෑම මොහොතකදීම මම දකින විදියට අවුසයිඩ් ඕස්ටම් පන්දු පතිතයත් සමගින් පිතිකරුවා තුලට වැඩි දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න නිසා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට වඩා ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට තවත් පිතිකරුවා ආසන්නයට අන්න ඒ ස්ථානයේ තමයි ඔහු සිටිය යුත්තේ. ඉතින් සිලි පොයින්ට් ස්ථානයේ තමයි සිටිය යුත්තේ. මොකද පන්දුවේ වේගවත් දඟ කැවීමක් තිබුණා නම් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා වැදගත් වන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 140යි කඩුළු 8යි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 9ක්
පිටුපසින් තවමත් ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. වමත් පාදක පන්ද යන්නයි අලිත් වරක් කටුපැත් දාන්තයෙන් කැඳවන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් තරමක් ක්‍රීඩකින් පිටිකරුවා ආසන්නයට කැඳවනවා යාරතියේ සීමාවට වන්නට. කෙසේතත් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට නම් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම දැන් ටිකෙන් ටික ආසන්නයට පැමිණෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. එවර කෙටි පන්දුවට වේගවත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දුව හරියට බාර දීමට හැකියාවක් නැහැ. එබැවින් තවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මනුජටයි ලකුණු 2. කඳුළු අතර දිව්‍යම් සාර්ථකයි. ඒ වගේම අසංක සඳහන් කළ යුතුයි මේ දක්වා විශේෂත්වය දුටු ආකාරයට කණ්ඩායම් දෙකේම දුවද්දී දැවියාම් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ කඩළු අතර දිව්‍යම් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. පිටිකරුවන්ගේ අවබෝධය ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඔව් එතරම් තරගකාරී නැහැ කියන්නට පුළුවන්. පන්දු රැකීමේදී ඔවුන්ට අභියෝගයක් ලබා දුන්නොත් තමයි ඔවුන්ට ඉක්මන් ලකුණු අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. ඔබට ලකුණු ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. එක ලකුණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ඕනෑ තරම් මේ පිටිය පුරාම තිබෙනවා. එම නිසා වන්නට පුළුවන් ඔය මේවැනි අවස්ථාවක්. ඉතින් පහසුවෙන්ම පන්දුව හරවා යවුවොත් ඔබට එක ලකුණක් අනිවාර්යයෙන්ම පහසුවෙන් ලබා ගත හැකියි. මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීම මුල ඉඳන්ම සිදු කරා නම් යම් හේකින් ලකුණු 200 සීමාවට උනත් යන්න තිබුණා. මොකද අපේ මුල් භාගයේදී දුටු ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලේ ආරම්භයේ සාර්ථකයි. හැබැයි ඔවුන් සිතුවටත් වඩා මා දකින ආකාරයට තරගේ ලකුණු ලබා ගන්න තිබු අවස්ථාත් ඔවුන් ලබා ගත්තේ නැහැ යම් අවස්ථාවලදී. ඔව් ඒක නෝන්ට සිතන්නට තිබුණා. ඉනිම ආරම්භයේදී විශේෂයෙන්ම රයන් දිසානායක ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන්ට කඩළුත් රැකගෙන ලකුණු ලබා දෙන ඉනිමක්. ඉතින් ලකුණු 55කින් පසුව ඔහු දැවී ගියාට පස්සේ කණ්ඩායම තරමක් අපහසුතාවයකින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔබ තවමත් දකින්න ඇති යාරතියේ සීමාවට පිටින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් තවමත් මට පැහැදිලි නැහැ ඇයි එතරම් ආරක්ෂිත වන්නේ කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම පායින්න පැත්තෙන් අවසන් පිටිකරුවන්ට එරෙහිව එතරම් ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. තවත් වෙනස් පහරකට උත්සාහය ඔහු පැඩල් කිරීමට තරම් කැමති ක්‍රීඩකෙක් බව පෙනෙන්නේ පිටිකරු. විශේෂයෙන් මෙවැනි ආකාරයේ පහරවලට යමු මේදී පන්දුවේ දර්ශනය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගත යුතුයි. මොකද තනතිරුවට පැමිණි විගසෙවැනි පහරවලට යාමට නොහැකි. මොකද පන්දු යවන්න අධ්‍යයනය කර යුතුයි. පන්දු අර කිහිපයක් අධ්‍යයනය කරන්නට ඔහුට හැකි නම් එවැනි ආකාරයේ පහරවලට යාමේ වරදක් දකින්නේ නැහැ. එක ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම නොහැකි නම් සා විශාල පාරවලටත් යන්න නොහැකි නම් ඒ තමයි හොඳම අවස්ථාව ලකුණු ලබා ගන්න. ඔව් අඳුනාගෙන ලකුණු වාර්තා කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. පන්දු ආරයක් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 144යි කඩළු 8යි. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. දෙවීමනුත් ඔහුට තවත් කඩළු දෙකක් තිබෙනවා දවා ගන්න. ඒ කඩළු දෙක ඔහුට දවා ගත හැකි නම් මේ ඉනිම තුලදී වැඩි දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ඔහුගේ නම කැපි පෙනේවි. රික්මන් ලකුණක්
පසු ආවරණය සාර්ථක වුණේ නැහැ. දැන් නම් අසංක ප්‍රථම ඉනිමේ වාසියට ආසන්නයි. සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා වුන් ළඟා නොවුනත් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ලකුණු 10කින් හෝ 15කින් වේවා මානසික හොඳ දෙයක්. මොකද ඊළඟ ඉනිම ආරම්භ කරන විට අවසන් කඩුළු දෙක වුණත් කිසිදු කලබලකින් තොරව උන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දී තිබෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ඉතින් වේල්ස් කුමර පන්දු රකින්නන් තවත් අභියෝගාත්මක විය යුතුයි පිතිකරුවන්ට. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි කණ්ඩායම් දෙකේම සාර්ථකව පිතිකරුවන් ගැන අපි සඳහන් කරමු. ඇලිතරක් ඉක්මන් කෙටි ලකුණක්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ දඟපන්දුරේ. මම තවත් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර කියන්නම්. මේ තරිඳු ලබාගත් ලකුණු 68න් අසංක ලකුණු 40ක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ දඟපන්දුවට එරෙහිව. ඒ වගේම රයන් ලබාගත් ලකුණු 55න් 46ක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ දඟපන්දුවට එරෙහිව. මෙවැනි තනතීරුවක එවැනි ආකාරයේ දඟපන්දයවන්නට එළවෙලවා පහර දෙන්නටත් විශේෂ හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද අපි ඊදිනේ දුටුවා උදෑසන කාල වේලාවේ අනතුරුව දඟපන්දයවන්නට හොඳින් තනතීරුව සැකසුණු ආකාරය. ඔව් දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතීරුවලදී දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව හොඳින් පිතිකරණයේ යෙදිය හැකි පිතිකරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා ලකුණු වාර්තා කරන්න. අපි ජාත්‍යන්තරයේ ගත්තොත් මහේල ජයවර්ධන, ඒ වගේම ග්‍රෑම් තෝප් වගේ එංගලන්ත පිතිකරුවන්, ජෝ රූට්, බ්‍රයන් ලාරා එවැනි පිතිකරුවන් දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතීරුවලදී වැඩි ලකුණු වාර්තා කරනවා. මොකද දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔවුන්ට හොඳින් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාවක් තිබෙන නිසා. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් දෙකම එතරම් අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාවකුත් ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නන්ගේ පාලනයේ විශාලාකාර ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි දකිනවා අනෙක් තරඟවලට සාපේක්ෂව මෙම තරඟයේදී අපි සඳහන් කරමු පන්දුවාරයේ අවසන් වී තිබෙන ලකුණු 147යි කඩලු 8කට සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. සිය 48යි කඩලු 8කට මම සඳහන් කරමින් සිටිය අතිරේක ලකුණු පිළිබඳව වේල්ස් කුමරු ඉනිමේ එක් පාද ලකුණක් පමණයි අතිරේක ලකුණක් වශයෙන් සඳහන් වී තිබෙන්නේ. සෙබස්තියන් ඉනිමේදී එක් නිපන්දුවක් පමණයි. හොඳ ලක්ෂණයක්. පන්දු යවන්නන් වශයෙන් වුන් ළඟා කරගෙන තිබෙන තවත් හොඳ සාර්ථකත්වයක්. ඔව් වැරදි අඩුවෙන් සිදු කිරීම උන් ඊට කොට තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකම අතිරේක ලකුණු පැත්තෙන්. නමුත් පිටිය සැකසීම ගැන මට තරඟයේ ආරම්භයේ සිටම තරම් පැහැදීමක් නැහැ චමුදිත. මං විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ට තවත් මේ අභියෝගය දැඩි කළ හැකි නම් මේ කඩුළු දෙක දිවාහරයට පෙර ඉක්මනින් දවාගත හැකි. ඉතින් ඔවුන්ට තවත් පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. එවිට ඔවුන්ට කාලය තිබෙනවා. වේගවත් ප්‍රහාරයකට උත්සාහය නමුත් අසාර්ථකයි. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු අන්තයන් වෙනස් කොට මේ වන විට කටුබැද්ද අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. සමහරක් විට මීට පෙර පන්දුවේදී ඔව් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කර ආකාරයේ දුටු විගස සඳහන් කරමු මේ පිළිබඳව. ස්කාලෙක් දෙසින් එක ලකුණයි. දැන් ලකුණ 149. ඔව්. කේසර මදුශංක ඔහු කැමැත්තක් දක්වන කඩුල්ල පිටුපසට පහරවල් එල්ල කරන්න, විශේෂයෙන්ම ස්විප් පහර, ස්කූප් පහර. අප දුටු අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔහු උත්සාහ කරනවා ස්කූප් පහරවල් එල්ල කරන්නට. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් මෙම ස්විප් පහර සාර්ථක වෙල්ල කළා. මේ වන විට විශ්වාසය ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙපළ අතර. තමන්ට කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු වාර්තා කළ හැකි කියන විශ්වාසය.
හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුත් කඩළු රකින්නත් අභිබවා ඇදී යනවා. එක් ලකුණක්. ලකුණ 150යි. ඔව් ලබාගත් උත්සාහය ඉතාමත් හොඳයි. මොකද අපි දුටුවා එවරත් ලොන් ඕන් පැත්තට වන්නට ඔහු විශාල පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ. නිසා තමයි මා දුටු ආකාරයට මිඩෝන් ට්‍රේඩර් ගා ලොන් ඔෆ් දෙසට යොමු කරේ. සිතත් උපක්‍රමයට හසු වෙන්නේ නැහැ. ලකුණ 150 ලබා ගත්තා. ඒ ආකාරයෙන් දැන් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට. ඔව් අපි පාසල් ක්‍රිකට් පැත්තෙන් කිව්වොත් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය විසින් මේ මොහොතේ දිනාගත්තා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරේවර සාර්ථක කරගත්තා. ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමත් තාමත් හොඳින් සාර්ථකයි. අසංක කලින් කරන්න තිබ්බ දේවල් දැන් කරන්න මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම කලින් සිදු වුණා නම් මාර පෙරදිත් සඳහන් කරා. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 200කට යෑම තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි මා දකින ආකාරයට. අගබෙල පිටිකරුවන් හැබැයි අද දාන තීරුව හොඳින් තේරුම් ගෙන තිබෙනවා. කෙටි පන්දුවට වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. ලොන් ඔෆ් වෙතට තවත් එක් ලකුණක්. ඒ වගේම ප්‍රතිකරු අසල පන්දු රැකී පන්දු රකින්නන් සියලු දෙනාම මේ වන විට ඒ තැන් වලින් ඉවත් කොට තිබෙනවා. මා හිතන්නේ නැහැ තවමත් ඊතරම් අභියෝගයක් ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් තිබෙනවා කියා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට අනාරක්ෂිත වන්නට තරම්. කෙසේ නමුත් තවත් ටිකක් ආක්‍රමණය දැඩි කළ යුතුයි. ප්‍රතිකරු අසල පන්දු රකින්නන් කීප දෙනෙකු රඳවා ගත යුතුයි. මේ කඩළු දෙක දවා ගන්නට නම් ඒවර පායින් බරව යොමු කරන්නේ පන්දුවාරේ අවසන් දැන් 153යි කඩළු 8කට සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. රයිනෝ සිමෙන්ට් රූෆිං ෂීට්ස්. දැන් you know රයිනෝ. I know. 153කට 8යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසියත් සමගින් තවත් කඩළු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉනිම නිමාවට පත් කරන්නට ඔබ දන්නවා ඇති මේ තරගයේ තුලදී පළමු ඉනිමට පන්දුවාර 60ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවාර 59ක් අවසන්ව තිබෙනවා. මේ තමයි අවසන් පන්දුවාරයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ප්‍රතිකරණය දීමට ලැබෙන මෙම ඉනිමේදී. රවි ජයසූරිය පන්දුවෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. ඊ දවසේදී ප්‍රතිකාරයක වශයෙන් ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. ආරම්භක සම්බන්ධතාවයට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්න රවි ජයසූරිය. අසංක මා සිතන ආකාරයට මොහු දකුණත් පිටිකරුවාට අයිඩම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවුවත් එක් ස්ලිප් රේට් එකක සහිතව පන්දු යෑම සිදු කරා නම් හොඳයි කියලා අපිට සිතෙන්නේ නැද්ද? මොකද පැඩල් ස්කූප් කිරීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. සමහර විට මොහු වේගයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරන්නට වෙන්නේ නැති උත්සාහයක් දරන්නේ. එසේ වෙන්නත් පුළුවන්. තම ස්ලිප් රේට් එකක සමගින් පන්දු යෑම සිදු කරා නම් අවස්ථාවක් ගන්නටත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔව් පන්දුවේ වේගයක් තිබුණා නම් මෙවැනි පහරවල් වලට සුදුසුයි. මොකද ඔබ තරමක ඒ කියන්නේ පන්දුවට තල්ලුවක් පමණයි ලබා දෙන්නේ කඩුල්ල පිටුපසින් ඇදී යන්න. නමුත් පන්දුවේ තරම් වේගයක් නැහැ. ඒ නිසාම වන්නට පුළුවන් ඒ සාර්ථක වන්නේ නැත්තේ තරම් මේ පහර කෙතරම් උත්සාහ කළත් කේසර ඔහුට අවශ්‍ය වන ලකුණු ප්‍රමාණය තවමත් ලැබුණේ නැහැ. වේගවත් පහරකට උත්සාහය නමුත් පන්දුව එතනමයි. කඩුල්ල රකින්නා විසින් පන්දුව රැක ගන්නවා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන ඉක්මන් ලකුණක්. බාර දීම නම් මෙතරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ.
ඔවුන්ට හැකි සෑම ලකුණක්ම ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක සිටින්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ පන්දුවාරයේදී. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන් මුලින්මේදී ලබාගත් කණ්ඩු 10ම ලබාගත්තේ දඟපන්දු යවන්නන්. දඟපන්දු යන හොඳින් තනතිරුවේ වාසිය ලබා ගත්තා. දෙවැනි ඉනිමේදීත් කියන්නට පුළුවන් එවැනි ආකාරයේ තත්ත්වයක් උදා වන්නට අවකාශය තිබේවි කියලා. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ 41කට 4ක්, ඒ වගේම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ 34කට 3ක්, මනෝජ චන්තුක ලකුණු 16කට කඩලු 3ක් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දක්ෂතා දැක්වුවා. පිටිනේ එපිටින් ස්කෝර් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි. පසුවරණේ සාර්ථක නැහැ. තුවද්දි දැවියාමකට මේ නිලීමක් කරනවා යම් අයුරකින්. ලෙසින් 72 වන මොරටු රන්මහා සටනේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ලද සෙබස්තියන් ඉනිමේ නිමාව සනිටුවන්වනවා. පන්දුවාර 60කදී ඔවුන් ලබාගත්තේ ලකුණු 158යි කඩලු 8කට. මුල් ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නවා. 149ක් තමයි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. ඊට වඩා ලකුණු 9ක් ඉදිරියෙන් ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිම නිමාවටපත් වෙනවා. මෙම තරඟාවලියේ කණ්ඩායමකට පන්දුවාර 60ක් තමයි ක්‍රීඩා කළ හැක්කේ. ඊයේ දවසේදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාවටපත් වුණා. ලකුණු 149ක් ව තිබෙදී පන්දුවාර 45 පන්දු 4කදී. එදී තරිඳු අමරසිංහ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 68ක් රැස් කර ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම රයන් දිසානායක ලකුණු 55ක් රැස් කරගත්තා. අද දවසේදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙවැනි ලකුණු තත්ත්වයක් කරා ගැනීමට කණ්ඩායම 155ක් 158ක් දක්වා වුණ කෙසේ හෝ අද දවසේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා පැමිණියා. ඔව් කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ පළමු අභියෝගය ඔවුන් සාර්ථක කරගෙන අවසන්. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට වඩා ඉදිරියෙන් තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම අවසන් කරනවා පන්දුවාර 63 දී. ඉතින් තරගයේ තීරණයකට යන්නට නම් අද දිනේදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති ලකුණු 35ක් සවිඳු, ඒ වගේම රයන් දිසානායක ලකුණු 55ක් පළමු කඩුල්ලේ සබඳතාවයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට. ඉතින් එතනින් පසුව තමයි මැද පෙළෙහි යම් කිසි ගැටලුකාරී ස්වභාවයක් තිබුණේ. නමුත් අවසානයේදී කේසර මදුශංක සමගින් මනුජ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. අවසන් භාගයේදී ඔවුන් තමන්ට අවශ්‍යව තිබූ දේ කරගත්තා කියන්නට පුළුවන්. වේල්ස් කුමර ඉනිමට වඩා ලකුණු වැඩි වශයෙන් වාර්තා කරමින් කේසර මදුශංක නොදෙවි ලකුණු 19ක්, ඒ වගේම මනුජ චන්තුක නොදෙවි ලකුණු 14ක් ලබාගත්ත. පන්දු යැවීමේදී ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි සාර්ථක වූ පන්දු යවන්න. පන්දුවාර 16යි ලකුණු 43කට කඩලු 4යි. පන්දු ආරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි. 2.5යි බිඳුවයි ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුනේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි 72 වෙනි රන්මහා සටනේ පළමුවෙනිම ක්‍රියාත්මක වූයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. එසේනම් එලිතරක් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිළිතුරු ඉනිම සමගින් එක්හසු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අප කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Daraz ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න, සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න
ඔබේ දරස් සොයාගන්න. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino.
ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න ඔබේ දරාස් සොයාගන්න So welcome back to the Soysa Stadium in Moratuwa. Well, we have had some interesting battles between bat and ball since yesterday morning after St. Sebastian's College won the toss and elected to field first in the 72nd battle of the goals. And Prince of Wales were bowled out for 149 in their first innings. And in the first innings, St. Sebastian's yesterday overnight was struggling at 120 for 6. And today progressed to 155 for 8 in their allotted 60 overs. Remember, it's a 60 over game in the first innings. And this big match, the two schools agreed to play 60 overs each in the first innings to try and get to a decision. And they made 158 for 8 in their allotted 60 overs. St. Sebastian's, thanks to some late order flourish, which got them to that total. So Prince of Wales College now will be coming out to bat in their second innings. They batted well in the first innings. They were looking positive, especially their skipper Tyronne Fernando, who looked really good on his way to make 68 of 81 balls. He'll be looking to continue his good form. St. Sebastian's, the team is out there in a huddle in the center. The two umpires are ready, and we are ready as well for the second innings of Prince of Wales in the 72nd battle of the goals. Yes, definitely, Ricky. St. Sebastian's with a 9-run lead coming to the field. While the Cambrian openers, skipper Tharindhu Amaratsinghe and Ravi Jayasuriya, they put on 64 runs for the first wicket yesterday. They must be expecting a similar type of start today. They can put some runs quickly and put the Sebastianites in. That's what they must be looking forward for. If they want to win this game, they got to score quickly, get up to about 170, 175, and give some reasonable time for these Prince of Wales bowlers to bowl the Sebastianites out. Remember, this production is done by St. Sebastian's media unit. This live pictures come to you from Soysa Park Stadium in Moratuwa, the 72nd battle of the goals between Prince of Wales College and St. Sebastian's College. It's interesting to see, Paulinus, as you mentioned, how this game will go now. It's all to do with Prince of Wales. They have to take the initiative. Are we just going to play normal cricket and just go for the draw? Or are we going to play some aggressive cricket to try to get a score on the board and see if we can put St. Sebastian's later on in the day under pressure? Not going to be easy now. And the wicket definitely is going to take some turn. Not surprising. They're going to open the ball in with the spinners as well, St. Sebastian's. They bowled well. All 10 wickets were picked up by spinners in this Prince of Wales first innings. So I'm sure we are going to see a lot of spin for the rest of the day as well. Well, definitely Prince of Wales might be looking forward for a good start. The skipper is in good form. So it's Ravi Jayasuriya, who helped him to put on 64 runs for the first wicket in the first innings. Tharindhu Amaratsinghe got 68 of 81 deliveries. He's a more attacking player.
is Sandesh Fernando. He picked up 4 wickets in the first innings, bowled really well, the right arm offie. Straight away you could see a bit of drift. The ball drifting away from the left-hander, didn't turn, went straight through. Well, Sandesh Fernando has been the highest wicket taker for St. Sebastian's College this season. Coming into this game, he had 42 wickets in his bag. Did very well in the first innings, taking 4 wickets. Now opening the tag for St. Sebastian's College, Moratuwa. A lot depends on Amar Singh. How he goes, how he bats in this second innings is going to be the key role in this game, I would say. That's well played. He'll get a single off the mark straight away. So if Tyronne Amar Singh hangs on there and gets a good score, he's going to get it quickly. Because if he scores, it will come quickly and that will help the Prince of Wales run scoring. But if he gets out, the game might, get sort of stagnated, where Prince of Wales will go on the back foot. So he's going to play a key role in this innings. Well, I think, Ricky, for me, yes, you're right. Tyronne Amar Singh is a more attacking player. And also, Prince of Wales should be playing some attacking cricket. If they go on the defense, they're definitely going to be in problem, because if they lose any wickets, then, of course, it's going to be a real problem for them, because they will not have the runs on the board and they will lost the wickets. And so they got to play some attacking cricket. Now this is what we want to see when you mention attacking cricket. Good running between the wickets. Look at that. He played it straight towards that fielder, went through very quickly, rotating the strike. Remember, it's a left-hand, right-hand combination, so it's very, very important. They already got 2 runs on the board in these first 5 deliveries. That should be the way to go. At least 3 to 4 runs per over. Well, they get up to 170, 175, and then put the Sebastianites in and try to bowl them out. That should be the plan. But to get that 175 runs, how long they're going to take that? That is what is important. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. So 2 runs of the first over. Run each to Tyronne Amar Singh and Ravit Jayasuriya. So St. Sebastian's lead by 7 runs at the moment. So pace at one end. This is Ravit Jayasuriya. 14 games, 15 innings, 384 runs. So he's been around for a while, has had a decent season. So Yashan Avishka is going to open the bowling from the end. We are here at the Moratuwa end. And at the other end, Captain Amar Singh, over 600 runs, excellent season, averaging 44, 200s, 5 half centuries. So he's a player who is being amongst the runs. 134 being his highest. Might be wanting to get into stride today. Got a wonderful 68 in the first innings. Yashan Avishka is the bowler. The first innings he was bowling a bit too short, Ricky, and Amar Singh was off the back foot, playing some beautiful pull shots. Because now he must be wanting to pitch it up to him. Ravit Jayasuriya is the striker. He is on 1. So it's interesting tactics by Prince of Wales. Spin and pace at the 2 ends. Preferred to go with spin at the other end. That's where Sandesh picked up wickets in the first innings as well. Well, the 3 Sebastianite spinners bowled really well in the first innings. Sandesh Fernando, Nadish Fernando and Manuja. So they really bowled well.
So Sebastian might be wanting a repeat performance of that sort in the second innings too. It's pitched up to him. He just fences it forward defensive. No run. 2 runs on the board. So far is ball straight to make the batsman play. Nothing much in this wicket for the medium pacers. Nothing on offer at all. You have to just keep pegging away, use a lot of variations, and hope that the batters make a mistake. Well, going through the records, Ricky, 2 players have got 2 centuries in the big match. That's Lalit Veerasurya from St. Sebastian's College. He got 102 in 1957 and repeated 102 again in 1958. And then Sahan Vicharatna from Prince of Wales College got 100 in 2001. He was 100 not out and 103 again in 2002. So these 2 are the only 2 batsmen who have got 200s in this big match. And Vijay Ratna went on to play a lot of domestic cricket as well, scored a lot of runs. He was a highly talented player. Sahan Vijayaratna is the highest scorer in this series, the highest aggregate he has. He scored 441 runs. Oh, that's a good shot. Good positive cricket. Soon as he saw it, it was short. Rocked on the back foot. Hit it front of square. And pick up a couple of runs. Now that is what you want to see. If it's in your zone, you should go for it. If it's a short, play the cut and the pull. If it's full enough, go for the drive. You know, you defend the good balls. But if you think there is runs on offer, go for it. And Jayasuriya did well. Jayasuriya in the first innings too played some attacking shots. These 2 players batted very well in the first innings. They put on 64 runs. And on a wicket like that and the wet outfield, well, that 64 would have been around 90 if it was a good outfield. At least 80 to 90 runs. That's again driven firmly this time towards cover point. That gets a single. So that takes the score on to 5. It's 5 for no loss. St. Sebastian's Prince of Wales College after 2 overs. Well, they continue with spin from the Katub at the end, or earlier it was called the Children's Park end. So that's Sadish Fernando, who opened the bowling for St. Sebastian's in the second innings. And he'll be bowling to the right, Jayasuriya. Comes down the wicket and pushes it towards mid-wicket. Get a single. Well, intentions are clear, I think, Ricky. Both these 2 batsmen want to get on with the game. Exactly. They're looking for runs. You know, good use of his feet. Earlier we saw playing the fast bowler well, the pull shot. Now coming down the track to the spinner. This is what you like to see. When you're watching the game as a cricket fan, as a cricket commentator, this is what you want to see. You know, looking to score runs, looking at opportunities, not just leaving the ball alone or just keep blocking it. Yeah, when you say attacking cricket, you push the ball here and there and get the singles. That is attacking cricket, not just to slug it away. And Prince of Wales up to now doing that. It's a risk-free cricket and they're going at 3 runs per over. I mean, you don't go ham bang tong hitting the ball all over the park to get runs, because the loose ball is going to come. This is school cricket and nobody's perfect. At least 1 delivery per over will be an opportunity for run scoring. Well, you defend the good deliveries.
and get runs on the others. What you got to look for is 3 to 4 runs per over. It's playing on the bowler's mind. The bowler knows now he's looking to come down the track. Dropping it short. Good thinking as well by Tyronne Fernando. This is a good battle. Goes for the slog sweep. Makes good contact. He'll just get a single. But intentions are clear. Well, that is what is needed. Ravit Jayasuriya and Tharindu Amarasinha. These two players playing some good cricket here in the second innings too. They did very well in the first innings. Making their intentions clear, trying to get runs as quickly as possible. Jayasuriya has got 5 of 8 deliveries and Amarasinha 2 of 6 deliveries. Well, that's the end of the third over. It's 7 for no loss. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill when lemon. It's a 2.67 at the moment, just the 3 overs. 2 overs of spin, 1 over of pace. Well, Paulinus, it's the Halloween weekend. Have you got your Halloween costume ready? Well, of course, I see you have come with a Halloween costume. Remind you again, this production is brought to you by St. Sebastian's College Media Unit. Great achievement for the young schoolboys. It's a good opportunity for them as well, for the media unit, trying their best to bring this production with perfection. And they done a good job overall. It's never easy being in a production of this nature. When you're covering cricket, there's a lot of work behind the scenes. And a big thank you to the Papare.com who is bringing this live stream as well on their platforms. Sri Lanka's leading sports hub coming forward to support these schools. Tomorrow will be the limited over game at the SSC, and that will be on Dialogue TV as well, channel 140. Well, Papare.com has done well with good intentions, Ricky, supporting the schoolboys to come up and produce such a thing. Prince of Wales 8 for no loss in their second innings. Just a run behind St. Sebastian's College. They got 158 in the first innings in reply to Prince of Wales 149. So just 1 over by the medium pacer, and now they're going to the left-arm spinner Manuja. He bowled well in the first innings, the tall left-arm spinner. He supported Sandesh at the other end. Well, yes, Ricky, he was very impressive in the first innings. He got 3 wickets. Good cricket. Flight in it, giving it a bit of come down the track and take me on, says Manuja. And Ravit Jayasuriya obliging. Now mid-off has dropped back. He's on long off now, right on the boundary. Mid-off, both on the boundary, Ricky. So yes, St. Sebastian is on the defensive, and they know that they can't afford Prince of Wales taking runs quickly. So it's a mixed situation for them. They have to keep picking up wickets, but they have to restrict the runs as well. Oh, that's in the air. Has he got the distance? No, it will fall safely. So just a single. But once again, looking for that mid-wicket region. He likes that shot. We have seen it the third time so far in these 4 overs from Ravit Jayasuriya. 8 without loss, or is it 9 without loss after 4 overs? We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace.
Quickie.lk. Convenience delivered. So it's Sandesh Fernando to continue. Sebastian sticking to spinners. That's exactly what they got to do. The spinners have done well this season, and in the first innings too, they did pretty well in restricting Prince of Wales to 149 after Prince of Wales were 100 for 2 at lunch. And the spinners came back after lunch and dismissed them for 149, and it's given out this time. Given out LBW. Yes, he was going for the pull. Missed it. And the umpire thought that will be hitting the stumps. This is a big wicket. It's a key wicket for St. Sebastian's. Rivit Jayasuriya was looking good. He was looking to score runs and looking to be positive. And the young man has to depart LBW. Once again, it's Sandesh Fernando who has got the breakthrough. Prince of Wales 9 for the loss of 1 wicket. Well, I thought Rivit Jayasuriya was not that happy with the decision, but we don't have the replays to have a clear look at it. Unfortunately, it was given out. So Prince of Wales lose their first wicket in the second innings. And 9 for 1. It scores level at this stage. Interesting. This is not something you will see often. This is the first time I have seen it. No, he cannot go back once he lot come of into the confusion, Paulinus. One of the batters came out to bat. Then he was called back, but he had already crossed the boundary line. Then the other batter came almost, but he could not go back because you have already crossed the boundary line. So once you're in, you have to come in and bat. And there was a bit of confusion. He was called back. Probably they wanted to change their tactics, but it didn't work. And nevertheless, it's a 9 for 1. I think the umpire watched very carefully, and he told the batsman, "You got to come in. You have already walked in. You got to come into bat." So it's Tyronne Fernando who has come in. He'll be joining skipper Tyronne who's on 2. දරස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience? So it's Sandesh Fernando to Tyronne Fernando. Well, that's the end of the 5th over. It's 9 for 1. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. පිළිතුරෙනම ක්‍රීඩා කරන වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවනිනිමට පන්දුවර 5ක් අවස්ථාන වෙනුවෙන් ලකුණු 9යි කණුල්ලකට සුවස් ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් තරුදු අමරසිංහ දැන් කණුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය තරම් ආකාරයේ සාර්ථක වන්නට මෙවර හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මුලින්මේදී රිවිජ් ජයසූරිය සමගින් තරුදු අමරසිංහ
ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 64ක. කෙසේතත් රිවිජ් ජයසූරියට නම් අද සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සන්දිෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. රිවිජ් ජයසූරියට අද දවසේදී ලකුණු 7ක් පමණයි මේ ඉනිමේදී ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. පසුපස පාදේ පන්දු ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් ඉතාමත් හොඳින් කඳුළු අතර දිවයාමක් සාර්ථකයි ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම. දැන් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ ලක්මිත් සුබදෑසනක් ලක්මිත්. සුබදෑසනක් චමුත්. දැන් තරගයේ තත්ත්වය පිළිබඳ මොකද හිතෙන්නේ? අපි සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම මේ වන විට පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කරා. මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය පන්දු වාර 5ක් අවසානයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 9ක් ලබාගෙන වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම පිටියේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. රිවර්ස් ස්විප් පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ කිසිත් අවකාශයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අප මතක් කර යුතුයි මෙම තරගයේදී මාධ්‍ය වැඩ කටයුතු කරන මාධ්‍ය නිෂ්පාදන වැඩ කටයුතු සියලු දේ සිදු කරන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් අපි ගෞරව උන්ට ලබා දිය යුතුයි. ඊ දිනේ පටන් සුවිශේෂී කාර්යයක් මේ තරගයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් උන් ලබා දෙනවා. ඒ කතා බහ අතරතුර පැඩල් ස්විප් කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ෆයින් ලෙග් දෙසින් සවිද්‍රෝදුගෝවිතින් පන්දු ආරක්ෂා කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔබෙන් මම දැනගන්න කැමතියි ලක්මිත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් විදියට මෙවැනි ආකාරයේ නිෂ්පාදන සිදු කිරීමේදී ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම් පිළිබඳව මොකද හිතන්නේ? විශේෂයෙන්ම මේක මගේ පළවෙනි අත්දැකීම මේ විදියට මම තරඟ විස්තර විචාරය කරන හතර සීමාව වෙත තියෙනවා පන්දුව. තරුණ දමරසිංහ කණ්ඩායම් නායක පන්දු රැක. මම කීගිහිටියේ මම මේ මගේ පළමු අත්දැකීම තරඟ විස්තර විචාරකයෙක් විදියට. ඉතින් මම ඊයේ දවසේ පටන් ගත්තේ වැඩේ මේ වෙනකොට මම යම් තාක් දුරකට සාර්ථකයි. මම බොහෝ අත්දැකීම් ලබා ගත්තා ඊයේ දවසේදී. ඒ වගේම ඔබත් සමග වෘත්තීය මට්ටමේ අයත් සමග කටයුතු කිරීමේදී මම ලබාගත් අත්දැකීම් බොහොමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි පුහුණු කරපු ගායන ගුරු මහත්මිය මෙරිෂාන් ගුරු මහත්මයා ඇතුළු අපේ ගරු විදුහල්පතිතුමා ඒ වගේම සියලුම පියතුමන්ලා ගුරු මණ්ඩලයට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මා සිතනවා ඔබ මේ පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ලබාගත් අත්දැකීම් ඔබ මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට නොගියත් මොනෑම ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉදිරියට යන විට ඒ අත්දැකීම් භාවිතා කළා සාර්ථකත්වයක් කරා අනාගතේ ළඟා වන්නට අවකාශය ලැබේවි කියලා. පන්දු වාර 5යි පන්දු 3යි ලකුණු 15යි කඳුල්ලකට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පසුපස පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම කලකුණයි කඳුල අතර දිව යෑමේදී මේ පන්දු වාරය තුර ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා උන්ගේ කාර්යය ඉටු කරන ආකාරයක් අප දුටුවා. පන්දු වාරයේ කෙසේදත් අවසන් අපි ඒ ගැන සඳහන් කරමු. ඊළඟ පන්දු වාරයේදී ලකුණු 16යි එක් කඳුල්ලකට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. ලකුණු 16ක් කඳුල්ලකට හොඳ 6ක් අවසාන විට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශේෂයෙන් ලක්මිත් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කියන්නේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙන පාසල් දෙකක්. උන්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය පිළිබඳ අපි සඳහන් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුවිශේෂී ගණයේ වූ ක්‍රීඩකයන් රසක් දායද කරපු පාසල් දෙකක්. ඒ වගේම තමයි පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසය පිළිබඳවත් අපි මතක් කළ යුතුයි මේ මොහොත තුලදී. 1933 මොරටු මහරන් සටන පළමුවරට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වෙනකොට තරග 71ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම තරග 6ක්, මොරටු සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල තරග 3ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. හැත දෙවනි මොරටු මහරන් සටන සමග ඔබ මෙයා රැඳී සිටින්නේ ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. අවසන් වරට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ 1977 වර්ෂයේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තමයි
මෑත භාගයේදී කියන්නේ 2011 වර්ෂයේදී තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් තාමත් වසර 11කින් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සන්නවරට පැවති තරගයේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම කඩලු 10ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ. 2011 මම පාසලට ඇතුළත් වුණු වර්ෂය. දැන් අවුරුදු 11කට පස්සේ තාමත් ජයග්‍රහණයක් නැහැ. බොහෝ දුරට මම හිතනවා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි යන්න මම ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන්න කලින් අපිට ජයග්‍රහණයක් පාසල් රැගෙන ඉන්නට වරම් ලැබේවා කියලා. වසර 45කට කලින් තමයි කියන්නේ 1977 තමයි මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම අවසන් වශයෙන් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මේ මොරටු මහ රන් සටනේ. ඒක තමයි අද දවසේදී හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයකුත් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙනොත් මොරටු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙනොත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් කණ්ඩායමට තිබුණා. මේ ප්‍රේක්ෂකයන් සිදු කරන්නා වූ කාර්යභාරයත් අතිමහත්. මොකද ක්‍රීඩකයන් දිරගැන්වීම තුළින් මේ තරගයේ තිබෙන ජවය තවත් වැඩි වෙනවා. අපිට තවත් දවල් වෙනකොට දැක බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. මොකද දෙමාපියන් විශාල සංඛ්‍යාවකුත් සිටිනවා. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ දවසේත් දිවාහාරයෙන් පසුව තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණේ පැවිලියන්ස් බොහෝ දුරට පිරෙන්නට පටන් ගත්තේ. පාසල් අවසන් වීමෙන් පසුව බොහෝ දෙනා ක්‍රීඩාගාර වෙත පැමිණියා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාගාර හවස 3 වගේ වෙද්දී ඊයේ දවසේ බොහෝ දුරට පිරී ගියා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර ආකාරයට පාසල් අවසානයෙන් පසු තවත් අපිට ශිෂ්‍යයන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන්ට අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. මොකද පසුගිය කාල පරාසය පුරාවටම සඳහන් කර මේ ගැන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 7ක් නිමයි 17කට 1යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කට එකයි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සඳහන් කරන්නට කීයේ දැන් පසුගිය වසර ගණනාවක් මුරුල්ලේව මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා වෙන්න බොහොමයක් පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට කියන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් ශිෂ්‍යයන්ටම අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු අඩාල වුණා. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනයේට මේ දිනවල සෑම පාසලකදීම මුල් තැන ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තරගයේ ගැනත් කතා කරගෙන යනකොට විශේෂයෙන්ම වේල්ස් කුමරු පැත්තෙන් වුණත් සෙබස්තියන් පැත්තෙන් වුණත් ඒ අපේ පුංචි ආදරණීය ශිෂ්‍යයන් සවස් එකමාරෙන් පසුව අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු හරියට නිම කළා තරගේ බලන්නේ මේක අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඊයේ දිනේදීත් එසේම සිදු වුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊයේ දිනේදීත් අපිට දැකලා ලැබුවා මම ලැබුණා මට මම කිව්වා වගේම එකමාරෙන් පසුව පාසල් ඉවරවීමෙන් පසුව ගුරුවරුන් සමගත් වගේම දෙමාපියන් සමගත් බොහෝ දෙනා මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර වෙත ඇදී නැයිරු. එක්ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකු ඔව් යොදවා තිබෙනවා පන්දු වැයීම සඳහා. තනදු අමරසිංහ සමගින් සුවාස් ෆර්නෑන්ඩෝ කඳු රැඳී සිටින්නේ. දුර්වල පන්දුවක් පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කඳුළු අතර දිවෑම ඉතාමත් හොඳින් නොවන් පවත්වාගෙන යනවා. ආරම්භයට හොඳ ජවයක් ලබා දෙමින් කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිමේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමට අවකාශය තිබෙනවා නම් වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායමට සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට පැහැදිලි අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට ඔවුන්ට වාතාවරණය නිර්මාණය වෙනවා. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට 2.65ක පසු වෙනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂකාරී පහරක් මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය පන්දුවාර 7ක් අවසානයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 19 වේල්ස් කුමරු කණ්ඩායම් නායක තරඳු අමරසිංහ පන්දු 16ක් හමුවේ ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටිනවා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. ඉසිපරිදි ඉලක්කය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. අවසන් වරට පැවති මොරටු රන් මහ සටනේදී ප්‍රතිඵලයක් තිබුණේ නැහැ. එම තරගයේදී තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි නිමාවටපත් උනේ. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කිරීමක් සිදු කරහොත් එම තරගයේදී සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ දක්ෂතා පිතිකරුවෙක් වශයෙන් කැපී පෙනුණා. සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්
ලකුණු 66ක් රැස් කරා සෙබස්තියන් මුල්ලිනිම මතක් කරොත් අවසන් වරට පැවති 71 රන් මාසරණේ ලකුණු 254 අනීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 66යි සුකිත ප්‍රසන්න 41යි සෙනිත් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 31යි වගේම පිළිතුරු ඉනිම වේල්ස් කුමරු ඉනිම 17කට කිසිවෙකු නොදවි තමයි අවසන් වරට පැවති 71 වන මොරටු රන් මහ සටනේදී ලකුණු තත්ත්වයන් පැවතුනේ තරගයේදී බලාපොරොත්තු කණ්ඩායමට ආරම්භක කණ්ඩුල්ලේ නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නට වඩා විශාල පහරවල් වලට යාමට තමයි උත්සාහ කරේ. දැන් ප්‍රථම කඩුව දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. නිසාවෙන් We live in a community that and reliability. වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ අවසන් ජයග්‍රහණය මීට වසර 45කට පෙර සනිටුහන් වුණේ 1900 සාන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම සීමා කිරීමට වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු 117ක් ලබාගෙන වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කරනවා. එවම දෙවැනි ඉනිමේදී ලකුණු 70කට මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම සීමා කරන්නට වෙල්ස් කුමර පන්දු යවන්නන් සමත් වෙද්දී ලකුණු 1977 ම තරඟ කුසලානේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුසලාන පිපාසයකින් තමයි වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිටින්නේ. මොකද හරියටම අවුරුදු 45කට කලින් තමයි ඔවුන්ගේ අවසන් ජයග්‍රහණය ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පසුගියදා පැවති වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගමාලාවන් තුලදීත් අපි දුටුවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතාවය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ඒක සෙබස්තියන් කණ්ඩායම දින දෙවනි නැහැ. ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම ඒ වගේම පිටිකරණයේ පැත්තෙන් බැලුවත් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා එක මට්ටමක පැවතියා. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ සම්බර කණ්ඩායම් දෙකක් මෙවර 72 වෙනි වරට රන් මාසරණ තරග වදින. අද සවස සුශේෂී වූ ප්‍රතිඵලයක් අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මන් ලකුණක් දිව යාමට මෙන්න පැමිණෙනවා. කෙසේතත් අපසු හරවා යවනවා නායක තරිඳු අමරසිංහට ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමට සෑහෙන ලොකු රුචිකත්වයක් තිබෙනවා. ඔව් මුල්ලිනිමේදී තාමත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නේක වශයෙන් අණ්ඩෑමට නායකත්වයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණ කඩුලක් දවා ගන්නට ඔහුට අවකාශය විවර වුණා. පෙරපාදී ක්‍රීඩා කරන්නේ. තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ලක්මිත් අණ්ඩෑමක් ජයග්‍රහණය කරනවා නම්. මොකද පන්දු යැවීමෙන් පමණක් නෙවෙයි පිටිකරණයෙනුත් පන්දු රැකීමෙනුත් දායකත්වයක් කණ්ඩායමට උන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය හැකියි. මෙයවනේ නවර පන්දුවාරයට. එවර පායිනේ පිටට විශේෂයෙන්ම අපි නායකයෙකු වශයෙන් ඔහුගේ දකිනවා. තරිදු අමරසිංහ අවශ්‍ය මොහොතේදී අණ්ඩායමෙන් කඩළු යන්නේ නැත්නම් ඔහු වගකීම බාර අරගෙන පන්දු යවන්න අවශ්‍ය පන්දු යවන්නේක වශයෙන් ඒ වගකීම නිසි පරිදි ඉටු කරන. ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් සකස් කිරීමේදී පවා ඔහුගේ ඒ දැක්ම තමත් වටිනා කියන්න අවුත් දෙයක්. ඔහු නායකයෙකු වශයෙන් පිටිය තුළදී නියමාකාරව තීරණ රැසක් ලබා ගත්තා. ඒ අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක්. වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා සිව් වසරේ වර්ණලාභියෙක් තරිඳු අමරසිංහ. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි තරිඳු අමරසිංහ තම කණ්ඩායම මෙහෙවන ආකාරය. තරිඳු අමරසිංහ නායකත්වයේ දරන වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ මේ වන විට සිව් වසරේ වර්ණලාභීන් රසක් ඒ වගේම තුන්වන වසරේ වර්ණලාභීන් වගේම හොඳ පළපුරුදු කණ්ඩායමක් තමයි සිටින්නේ. ඒ වගේම මොරටු වෙල්ස් සාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම බිහංග මෙන්ඩිස් සිව් වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රිෂන් ප්‍රනාන්දු තෙවන වසරේ වර්ණලාභී ඒ වගේම හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. තරිඳු අමරසිංහ විශේෂයෙන් කැපිපෙන නායකත්ව ලක්ෂණ ගොඩක් මම තරග පුරාවටම දැක්කා. ඔව් ක්‍රිෂන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රිෂන් පෙරේරා උපනායක ක්‍රිෂන් පෙරේරා පන්දුවාරයේ අවසන් 21කට 1යි වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray. Your මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර නාමයක් අවසන් වන විට තරිඳු අමරසිංහ සමගින් සොයසා ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ 12ක් මේ වෙනට වුණ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුල් ඉනිමට වඩා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි
සොස් ෆර්නෑන්ඩෝ මුල් ඉනිමේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට තරම් සාර්ථකත්වයක් කරා යන්න පන්දු 42කට මුහුණදී ලකුණු 5ක් පමණයි මුල් ඉනිමේදී ලබා ගත්තේ. කෙසේත් දැන් ලබාගත හැකි ලකුණු කරා යමින් සමබර ඉනිමක් මුල් ඉනිමේදී ක්‍රීඩා කරේ. පන්දු 84කින් තමයි ඔහුගේ ලකුණු 68ට නිර්මාණය වුයේ. මොරටු අන්තයේ සිට මොරටුවේ සාන්ත ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරනවා. පෙරපාදී ක්‍රීඩක නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ මුලින්මේදී දඟ පන්දුවන්නෙකු වශයෙන් තාමත් හොඳින් පන්දුවෑම සිදු කරා. පන්දු වාර 10යි එක් නිලකුණු පන්දු වාරයයි ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් 3.4යි බිඳුවක පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. උද පන්දු සංකලනයක් පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කිරුවේ මුල් පන්දු කිහිපෙමින් අනතුරුව වරම පසුපාදයේ දඟ කැවීමක් සමගින් පිතිකරුවා ක්‍රීඩා කරන උත්සාහයක් දැරුවේ. එවරයම් කිසි ආකාරයේ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. නිසි පරිදි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ස්ථානවල් ඉලක්ක කර ගනිමින්ම නිවැරදි ආකාරයේ පතිතයන් ලබා ගන්නට මේ දඟ පන්දු යන යුගලය විශේෂයෙන්ම නදීෂ් සහ සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ යන යුගලය සෑම මොහොතකදීම පන්දු යෑම සඳහා උත්සාහයක් දරනවා. මේ නායකයාට හරිම ලෙහෙසි පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීමේදී. කෙටි පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. එවන දුර්වල පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයන්හි පන්දුව පතිත කරමින් සිටියේ. නිසි පරිදි පතිතය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝට. දුර්වල තැනක් දුටු විගස එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයක්. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු තවත් නවක ක්‍රීඩකයෙක්. මොරටු අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. උදැඩිල්ලීමක්. එකම උපක්‍රමයටයි උත්සාහයක් දරන්නේ. පන්දුව ඉවර ගුවනේ තිබෙන්නේ. පන්දුවේ පැමිණෙන මාවත පිළිබඳ ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පෙර පන්දුරන එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. කෙසේතත් පිතිකරුවා ආරක්ෂිතයි. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 21කට 1යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. මේ අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මුල්ලිනිම ගේ මුල්ලිනිමේදී රායන් දිසානායක තමයි සාර්ථක වූ පිතිකරුවා. පන්දු 135කින් ලකුණු 55ක්, සමිඳු රොඩ්රිගෝ ලකුණු 36ක්, පන්දු 89කින් ඔවුන්ගේත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව සඳහන් කරොත් මුල් කඩුල්ල සඳහා ගොඩනැගූ ලකුණු සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර තත්ත්වයක්. ලකුණු 63ක් ඔවුන් පළමු කඩුල්ල සඳහා ගොඩනගනවා. රායන් දිසානායක කණ්ඩායමේ ලාබාලතුම් ක්‍රීඩකයා වගේම සමිඳු රොඩ්රිගෝ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. පෙරපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පිතිකරුවා ආසන්නයේ දැඩි පීඩනයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. දැක බලා ගන්න පුළුවන් ෆස්ට් ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම සිලි පොයින්ට් වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලැබී පන්දු රකින්නකොත් ඇතුළුව දඟ පන්දයවන්නන් හැකි උපරිම පීඩනයක් නිර්මාණය කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පේනී යන්නේ. සන්දීස් ප්‍රනාන්දු කටු බෙදාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. එක්මන් කෙටි ලකුණක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් පන්දු රකින්නන් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ අපි සඳහන් කිරීමක් සිදු කරහොත් කෙටි ලකුණු ලබා ගන්න නම් ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් අවකාශය තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අප දැන් සඳහන් කරොත් දැන් අපහසුයි. පෙරදී කඳුළු ඇදී සිටිය සුවස් ෆර්නෑන්ඩෝ දකුණත් පිතිකරුවා. ඔහුට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය සඳහන් කරොත් ඔහුට ලෙහෙසි ලකුණු ලබා ගැනීමේදී.
දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.48යි. සන්දීස් ප්‍රනාන්දු මොරටු සන් සෙබස්තියන් විදුහලෙන් දඟපන්දු යන ක්‍රීඩක. එවර පැනල් ස්කූප් කිරීම බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ ක්‍රීඩකයාට පන්දු නතර කරගන්නට අවකාශයක් නැහැ. කෙලිම ඩී ෆයිනල් එක දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. තරිඳු අමරසිංහ පෙත්තෙන් තමයි ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. ඒත් සමගම එක් අඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 30 සීමාව ගන්නට මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම තරිඳු අමරසිංහගේ කඩුල වෙනුවෙන් සුවිශේෂී උපක්‍රම අනුගමනය කර යුතුයි. මොකද අපි දකිනවා තරිඳු අමරසිංහට ඕනෑම මොහොතකදී පහරක් එල්ල කර හැකි ක්‍රීඩකෙක්. අවශ්‍ය මොහොතේදී කඩුලේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නටත් පුළුවන්. වේගවත් පහරවල් වලට යාමට අවශ්‍ය වූ පිටත් එයත් සිදු කර හැකි. මොහ පිළිබඳ අවධානයක් යොමු නොකළහොත් අනිවාර්යයෙන්ම සෙබස්තියන් දෙවැනි ඉනිම නම් ලෙහෙසි පහසු ඉලක්කයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනේ ලකුණු 68ක් රැස් කර නායකත්වයේ නිම ක්‍රීඩා කරමින් අන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 30යි කඩොලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපට පෙනී යන මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය අද වෙනම ආකාරයේ අත්දැකීමක් ඔවුන්ට වෙනදා මේ වෙලාවට නම් පාසලේ අධ්‍යයන කටයුතු නිරතව ඉන්න වෙලාවක්. අද උන්ගේ පාසල සුවිශේෂී වූ කිරුලක් වෙනුවෙන් මොරටුව ටිරෝන් බ්‍රාන්දු ක්‍රීඩා පිටියේ තරඟ වදින මේ මොහොතේදී ඔවුන්ගේ පැමිණීම අනිවාර්යයෙන්ම මාරම ආකාරයේ ජවයක්. කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා යාමේදී සහෝදර පාසල් ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන මෙවැනි ආකාරයේ වූ දායකත්වය අතිමහත් ඉලිමක් කරනවා. යම් ආකාරයකින් කඩුල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වූ කියා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. හොඳ දන් කැවීමක් සමගින් ප්‍රතිකරුවාට පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගයේ පිළිබඳ දර්ශනයක් තිබුණේ නැහැ. සකල්යල් මැනීමේ තරම් තිබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. දඟ කැවීම මගහරවා ලන්නට මේ උපක්‍රමය යම් ආකාරයකින් උචිතයි. කෙසේ වෙතත් යම් කිසි ආකාරයකින් මග හැරුණොත් මෙවැනි ආකාරයේ ඉදිරියට පැමිණීමේදී නිසකම ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කර ගන්නට වැඩි අවකාශයක් තිබෙනවා. අඳුරකින්නන්න මේ වෙන විට මිඩ් විකට් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ආසන්න වන්නට යොදවා තිබෙනවා. කව කලාපේ වගේම අඳුරකින්නන්න වයිඩ් මිඩෝන්හි ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මිඩෝහි පන්දු රකින්නෙකුත් ඇතුළුව එන පායිනේ පිටට. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.61යි. පන්දු අර 11ක් අවසානයේ කඩුල පමණක් දැවී මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 30ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඒ වගේ තමයි ලක්මිත් අද දවසේ තනතේරු ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව තරම් ආකාරයේ විශාල වෙනසක් දක්නට නැහැ. හොඳ දඟ කැවීමක් ඉවර ප්‍රතිකරුවා තුලට පන්දු පැමිණෙන්නේ. මද ඉපිලීමක් තිබෙනවා. ශ්‍රීම තවත් පැය භාගයක පමණ කාලයක් තිබෙනවා දිවා ආහාරය සඳහා. මේ පැය භාගය ඇතුළත වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි නම් ඉන් අනතුරුව මම දකින ආකාරයට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ වේගය වැඩි කළ යුතුයි. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම් කිසි ආකාරයේ ලකුණු ඉලක්කයක් ලබා දීම සඳහා ගුණි ලකුණු පන්දුවාරයක් නදීෂ් ප්‍රනාන්දුගේ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 30යි කඩුලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී papare.com ඔබ කණ්ඩායමට අසංක චමුදිත රිකී ඇතුළු සියලු දෙනාටම ඒ වගේම මොරටුව සෙබස්තියන් මාධ්‍ය කණ්ඩායමේ විහාන් ඩැරන් ෆ්ලෙමින් චමිරු ඇතුළු කැමරාකරණයේ දෙන සියලු දෙනාටමත් සජීවී දර්ශන වෙත ගෙන එන්නට ඔවුන් විශාල මෙහෙසක් දරනවා. ඔබ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ තරගයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී සියලු දෙනාගේම දායකත්වය අනිවාර්යයෙන්ම වටිනා කියන කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම කැමරාකරණයේ පටන් මේ වගේම වැඩසටහන නිෂ්පාදනයේදී ඔවුන් ඊතරම් ලෙහෙසි පහසු වගකීමක් නෙවෙයි දරන්නේ. තරගය සඳහන් කරමු ඉල්ලීමක් කරනවා යම් ආකාරයකින් අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගැනීමට හැකිනම් සඳහන් කරමු මේ අවස්ථාවේදී මදුරු ආකාරයට පිටිකරුවාට තරම් සම්බරතාවයක් තිබුණේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. පෙරපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ මා සඳහන් කරමින් සිටියේ ශ්‍රීම මෙවැනි ආකාරයේ රූපරාමු අපි නිර්මාණය කිරීමේදී මේ ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මේ නැරඹීමේ අවකාශය තිබෙනවා. එවැනි ආකාරයේ නිෂ්පාදනයක් සෑහෙන ආකාරයේ වගකීම් ඇතුව නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒත් එක්කම අපි මතක් කර යුතුයි තරගයේදී විනිසුරුවරුන් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේම රංගනාත් ප්‍රසන්න මෙවැනි ආකාරයේ දිගු 10ක් පැවතින අද දිනේදීත් විනිසුරුවරුන් වශයෙන් ඊයේ දිනේ මෙන් මත් දිනේදීත් සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් තරගයේ සාර්ථක කර ගැනීමයි ලබා දෙන වගේම ලකුණු සටහන් කරුවන් වශයෙන් දිමුතු නාලින්ද ඒ වගේම ඇන්ස්ලර් ෆර්නෑන්ඩෝ සුවිශේෂී වූ වගකීමක් සිදු කරනවා. අතරේක විනිසුරු වශයෙන් තිලක් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි මේ තරගයේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි පාසල් දෙකේම ශිෂ්‍ය නායකයන් ගැන. දෙගොල්ලොම පාසල් පරීක්ෂකකාරයන් ඉදිරියේ රැඳී සිටිනවා. මොරටුව සෙබස්තියන් විදුහල් ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩල ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක යනුක විජේසිංහ ඒ වගේම මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක තිශාක්‍ය කුමාරතුංගවත් ඔන්දරන වගකීමක් ලෙස පසු දෙයක් නෙමෙයි උදේම ඇවිල්ලා හවස් වෙනකම්ම සිසුන් ගැන වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 31යි කඩුලකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Well, I'm joined with Yashin. Hello, Polly. Good morning. Yashin, what do you think about the game now? Because you're a Sebastianite, might be wanting your school to win. How do they go about it? Exactly. So they have picked up a crucial wicket of Revit at the moment, but still, I think they should be eyeing that big wicket of Tarindu. He's a key player. He's a dangerous player. He can take the game away very quickly. So I think Sebastian bowler, especially Sandesh and Nadish at the crease, should be targeting Tarindu or drawing up the boundaries as soon as possible without giving them quick runs and building up pressure by bowling more and more dot balls. Yes, definitely. They got to build up the pressure and they got to get the wickets. That is what is important. Yes. Because, yes, as you said, Tarindu Amrasinghe is the key for Prince of Wales. And in the first innings too, once they got the wicket of Tarindu Amrasinghe, then it was Nadish Fernando and Sandesh Fernando ran through the side with Manuja also come into effect. I was quite impressive with Manuja left arm spin. He got 3 wickets in the first innings. Exactly, 3 wickets. So that's Nadish Fernando. This time to Suas Fernando, who's on 2. Now Suas Fernando is playing a very defensive innings. He has batted for 29 deliveries in just 2 runs. Whereas Tarindu Amrasinghe is continuing from what he did in the first innings. Got 23 of 33 deliveries. Yes, I think Suas is doing the correct thing at the moment. Playing defensively, supporting Tarindu at the other end. And Adish is also delivering great deliveries. It's his first big match. A youngster, he even picked 3 wickets in the first innings. So overall, great performance by both teams so far.
But don't you think Sebastian Fernando, if he's batting like this, suddenly he loses his wicket, then a new batsman coming in, and the spinners bowling right on top will create a bit of problem. Yes, exactly. So he should be aware that he should get those runs as well by defending and playing watchfully. But he should not throw away his wicket at the moment, because if the wickets go, the new batsman will get pressurized in these turning conditions. Spinners dominating. So at the end of the over, Prince of Wales 32 for the loss of 1 wicket. What's the best ceiling sheet, Mr. Basinda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. .32 for 1, and that's another wicket gone. That's the wicket Prince of Wales have been looking forward for. That's the wicket of Sebastian Fernando, who was hanging around there. There you see the replay of that. That's a wicket, yes, correction there. That's a wicket of Tarindu Amarasinghe. The wicket Prince of Wales really, St. Sebastian's really wanted. He's gone for 23. Now definitely the Sebastianite boys got to put a lot of pressure on the new batsman. Yes, and you see Sebastian Fernando also had taken 32 deliveries to get his 2 runs. Definitely. I think St. Sebastian's College has picked the big wicket, the key wicket. And in fact, Sandesh Fernando once again delivering for his team, the most experienced bowler. So I think now a lot of work to be done for Prince of Wales, because was also just 2 runs but have faced 32 deliveries, so he knows the pitch conditions. So now he should take the responsibility and get those quick runs. The new batsman in. Well, just to remind our viewers, Prince of Wales won this game last 45 years ago in 1977 under Pemlal Fernando, and St. Sebastian that year was led by Walter Fernando, and St. Sebastian's won this game last in 2011, and the side was led by Sanitha Dimel and the Prince of Wales by Isru Tilana. So could we have a result in this game? This is going to be important at this stage. St. Sebastian spinners hold the key. So 2 down for 32. Ashen Shanaka, the new batsman. Sandesh Fernando has got both the wickets. Must be really wanting to run through the side, Sandesh Fernando, Yes, isn't it? exactly. The key bowler, experienced. Picked 4 wickets in the first innings. So this is really good captaincy by Bihanga Mendes, applying pressure, putting more men around the batsman. And Yashin, Sandesh Fernando is your main wicket taker this season, isn't it? Yes, exactly, with 42 wickets to his name. So I think he knows what he's doing. He's the most experienced spinner also. He's a 3rd-year colorsman. So that's Sandesh Fernando. A lot of conversations going between the bowler and the captain. Well, they got to put a lot of pressure now. This is the time to get another wicket or 2. If they can do that before lunch, Exactly. well, Prince of Wales will be in real trouble then. Yes. Because remember yesterday after lunch, St. Sebastian, Prince of Wales just collapsed from 100 for 2 to 149 all out. This time, that was an edge and a catch that should have been taken. Savindu Rodrigo at slip. That was a missed chance. I think these should be taken at this stage of the game. That is very fortunate for Shane Shanaka.
Prince of Wales 32 for the loss of 2 wickets at the end of the over. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. So, St. Sebastian's have a bowling change. Manuja Chantaka has been brought in. Prince of Wales 32 for 2. There could have been 3 had that chance been taken at the last ball of the previous delivery. Another good delivery by Manuja. He's trying to find that outside edge. Savindu Rodrigo had slipped. He's a safe fielder though. All Manuja Chantaka, tall left-arm spinner, left-arm orthodox. Was pretty impressive in the first innings, got 3 wickets. He's also playing his first big match. Youngster, definitely going to serve St. Sebastian's in the years to come. Good experience for him, playing in this big game. Now that short leg comes into silly point. Short and wide. Exchange a single there. These 2 new batters, Tyronne Fernando and Ashen Shanaka. A lot of responsibility on their shoulders. They got to bat till lunch. Just that's about 20 minutes more. So as you saw in the first innings, it was Umesh Mendis who was at 1 down, but now it's Ashen Shanaka. A little bit of batting change by Cambrians. Most probably they're holding on to Umesh Mendis for any emergency at the later stages. But he's an experienced player, an attacking player as well. He can get those quick runs very quickly. Umesh Mendis. That's exactly what I wanted to say. Umesh Mendis, an attacking player. And But here now you see the Prince of Wales batsman trying to go into a shell. This can cause them problem. Exactly. Because the Sebastianites should attack. Well, I would prefer them having a gully, a slipper gully, but they got a slip there. Left arm bowler taking it away from the batsman. If you get thin edge, you have to work for that edge. Yes, exactly. At the end of the over, Prince of Wales 33 for the loss of 2 wickets. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Prince of Wales 33 for 2 in their second innings. They batted 16 overs in their second innings. Well, they lead by 24 runs. 9-run deficit in the first innings. St. Sebastian's got 158 in reply to 149 of Prince of Wales. Tyronne Fernando back into the attack. Slip leg, slip and a short leg awaits for him. So this is really Yashin, good. have you seen St. Sebastian's winning a big match? Yes, St. Sebastian's last won the big match in 2011, where Sanitha Dimel captained the side. Were you there at St. Sebastian's? Yes, I was there. Okay, good. So you want to see one more victory? Exactly, definitely. Yashin Mendes, who is my co-commentator, is a student of St. Sebastian's College. Eagerly waiting to see St. Sebastian's pulling this game through. Exactly. There you see
This production is produced by St. Sebastian's College Media Unit. They are doing a wonderful job here. Definitely, Sebs Media, right on top here, covering all the events at school, and mainly the biggest event for us is this big match. Another good delivery, well played even by Suahas. I think Suahas is playing a more defensive kind of innings. 37 balls faced, just 7 runs. Well, that can revert back to them. If a wicket or two goes at this stage, St. Sebastian's will go into lunch with their tails up. They're really looking forward for that. Exactly, a wicket or two here will completely change the complexion of the game. But remember yesterday too, St. Sebastian got the wickets after lunch. At lunch, Prince of Wales were doing very They well. were At 100 for dominating. 2. Yeah, exactly. And came back after lunch and dismissed them for 149. So 49 runs, they got 8 wickets. Can they do it again? That's the question. That's the big question. And I think Sandesh is the main bowler who can do it. And also the other spinners should support him from the other end. Nadish and Manuja. I think And all there is three a spinners speech of did a good delivery. job in the first innings. Yes, definitely. Like supporting Sandesh Fernando. At the end of the over, Prince of Wales 38 for loss of 2 wickets. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. So 39 for 2 Prince of Wales in their second innings. While Suash Fernando has faced 39 deliveries for his 8. And Ashin Chanaka yet to open his account after facing 10 deliveries. Well, looks like they have changed their plans. They're going to hang on there. But this can revert back to them if they lose wickets. While the Sebastian spinners are quite capable in applying pressure and doing breaking through. Yashin? Yes, exactly. Manuja once again into the attack. Just 10 minutes away from lunch, and I think St. Sebastian's will be eyeing another wicket, maybe of Suahas. Well, a wicket for St. Sebastian's before lunch will do a lot of good for them. They will have their lunch with their tails up. 38 for 3 or 40 for 3 by lunch, Prince of Wales. Sebastian's will be really in command. Yes, definitely, Paulie. Manuja is bowling from the Moratuwa end. Left arm, orthodox. Bowling to a field of a slip and 2 silly points. Definitely they have brought in another fielder close to the bat. That is good captain. Put pressure. That's good captaincy indeed by Bihanga Mendes as well. Suahas isn't fluent at the moment. He is just defending the ball and picking those signals. 42 deliveries faced, just 8 runs so far. Batting top the order. This is the time I think St. Sebastian openers must be thinking, oh, had we played some positive cricket, we would have had a better lead. And by this time, if they had about 170 runs on the board, well, Prince of Wales would have been still in areas. Definitely, I totally agree with you, Polly. If they have batted more sensibly, I can say, and even quickly yesterday, if they would have got that 149 yesterday and came out today morning and get a lead of nearly 50 maybe, I think they would have been in a commanding position right now. Yes, definitely. They should have definitely wiped off that 149 yesterday. And that's the end of that over. It's still 38 for 2.
Prince of Wales now going into a shell, just trying to hang around there. The Prince of Wales batters. You see Tyronne Fernando getting 8 of 45 deliveries, and Ashin Chanaka still to open its account. He has faced 10 deliveries. Now he's on strike. And he'll be facing to Sandesh Fernando, who's a bowler, who had taken both the wickets in the Prince of Wales second innings. Good use of the feed by Ashen Shanaka. Yeah, Ashin Chanaka gets off the mark with that single. Takes the score on to 39. This is what I think the Prince of Wales batters should be doing at the moment. They should stay in the wicket until lunch and then try to do something after that. Because if they give away the wicket, the new man who is to come will be under pressure. And that will be a good moment for St. Sebastian's College also to put the pressure back on Prince of Wales. Yeah, they must play positive cricket. Try to look for the singles. That is what is important. Because they must get the scoreboard moving also, rather than having it just stuck around there. They must get the runs also, because you must remember St. Sebastian's has a lead of 9 runs. That's not a big lead, but still, if they lose the wickets and if they get all out, they might not have runs on the board also. Yeah, definitely. Another good delivery by Sandesh, coming back in with the arm. There you see the field very attacking to the right arm off spinner. You have a short leg, a forward short leg, and a backward short leg or a leg slip. And it's out, is it? No, he dropped it. That was a takeable one. That was a chance there. Well, of course, all these catchers at short leg is not easy. Not easy at all. That was again good bowling by Sandesh Fernando. And Tyronne Fernando off the back foot trying to work it away. But it put it straight into the hands of the short leg fielder, who could not hold on to it. So that's the end of that over. 19 overs gone. It's 39 for 2. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon pop lemon pop Maliban lemon pop හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon pop lemon pop Maliban lemon pop Maliban lemon pop chill with lemon. Well, there you see the first innings scorecard of the Prince of Wales innings. Tyronne Fernando 68, Ravi Jayasuriya 28, and Somalka Fernando 22 were the only batters to come into double figures. They batted 45.4 overs to 149. St. Sebastian's batted their quota of 60 overs to get 158. Yes. In fact, winning the first innings by... They won the first innings by 9 runs. And Yashan Avishka, a bowling change. A pacer has been brought into the attack. Maybe the final over before lunch. Let's see. That's a good move, trying a bit of pace, just the last over before lunch. If they can get an edge, try to get a wicket. Well, they could have had 2 slips, just a solitary slip there. If they're going on the attack, they must give the necessary feel for the fast bowler. Well, a couple of runs might go, but still, they're looking for the wicket. There is a forward short leg. 1 slip, cover point, extra cover, mid-off, mid-on, a wideish mid-on, mid-wicket right on the boundary, and a fine leg right on the boundary. There you are, edge down this time towards third man. If they had a gully there, should have gone into the hands of the gully. Gets a single, takes Prince of Wales on to 40.
The outfield is even not quick as much as we thought due to the rain. A slow outfield. But much better than yesterday. Definitely. Much better than yesterday. And also the weather is perfect today. The sun shining brightly. Hope this continues till evening. Well, I think the weather gods have been quite good to St. Sebastian Salvas as well as Prince of Wales, because we did miss just about 15 minutes of play at the commencement of the game, but since then play had gone on without any interruption. Yeah, that's really good. That's a really good positive sign for all the cricket fans here. All student tents are packed up at the moment. You see again, they put the production of St. Sebastian's College Media Unit, who has done a wonderful job in bringing these live pictures to your doorstep. And also thanks to Papare.com for bringing this to you. Papare.com, the leading sports hub in Sri Lanka, helping these youngsters to do the production work. "41 for 2 Prince of Wales in their second innings. Ashan Shanaka 3 of 15 deliveries and Suhas Fernando 8 of 50 deliveries. They've been pretty slow. They lead by 32 runs. Two slips in place at the moment and a short leg. Straight delivery onto the pads. The last two deliveries maybe before lunch. It's almost 12 o'clock. Will this be the last delivery? Well, in our clock still 1 minute more for 12. Must be anyway if things happen according to the umpire's clock. The umpires might be watching the time from their watchers before they call it lunch. Last delivery. Oh, Pete of a delivery. Beautiful delivery by Ashana Vishka. Just beating the outside edge of the bat. Is it lunch? Yes, it's going to be lunch. Prince of Wales 41 for 2. They have batted 20 overs in their second innings. 41 for 2 at lunch. Ashan Shanaka not out on 3 after facing 16 deliveries, and Suhas Fernando not out on 8 after facing 50 deliveries. Suhas Fernando has been there for quite a long time. Yes, definitely, and I think he has done a great job by defending, but also he should now try to up the scoreboard as well after lunch, because he has stayed in the crease for a long period of time, nearly 10 overs. And also Ashan Shanak at the other end should back him and try to put that scoreboard ticking. So what Prince of Wales could do after lunch is, well, there you see the first innings of St. Sebastian's innings, which ended today, out of which Ryan Dissanayake was their top scorer, and Prince Fernando got 4 for 43. St. Sebastian's got 158 for 8 in their 60 overs. The first innings of this game is restricted to 60 overs. And at lunch, Prince of Wales in their second innings are 41 for 2. With Tyronne Amarasinghe back in the pavilion, he's got 23. The important wicket of Tyronne Amarasinghe, St. Sebastian's has already got. There's the Prince of Wales bowling. Prince Fernando 4 for 43. He was the main wicket taker. And so at lunch, 41 for 2, Prince of Wales. Well, what do you like to see? What do you like to do for St. Sebastian as a Sebastianite? You would like to see them getting wickets, attacking and trying to put the pressure on the batsman? Yes, definitely. I would love to see them picking wickets quickly, in fact, because we have 2 more sessions left in the day. And if we are awaiting a result, I think St. Sebastian should take those wickets quickly. And I think Sandesh Fernando will be the key bowler for them.
and the other two spinners as well. So let's see after lunch what will happen. And Prince of Wales on the other hand will be trying to up the scoreboard as well. And so it's going to be a very interesting session coming up. So let's see what happens after lunch, Polly. Yes, definitely it's going to be interesting after lunch. So we'll see you back after another 40 minutes time for after lunch. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. On fire, hearts beating faster, hopes rising higher, lights grow fire. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැබපිටියේදී 167ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් එහෙම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් දැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරගෙට කලින් හිටිය ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඊටමත් අව탁සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරගෙට කලින් සිද්ධ වුණේ අර? ඇත්තම මේ සයිමන් ඕඩොනල් ඕස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරඟයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරඟයක් දෙන එක අපරාධය. මොකද දවස් 5ක් තරඟයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට ටෙස්ට් තරඟයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා. මට ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම අදිස්ථාන කරගත්තේ. අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. නවසීලන්තෙදී එක දෙයක් වුණේ මේ තරඟෙට ඉස්සෙල්ලා මට මතකයි මම මේ අපිට එක් දින තරඟ දෙකක් තිබුණා ඕක්ලන්ඩ් වල. ඊට පස්සේ මගේ අක්කත් හිටියේ ඕක්ලන්ඩ් වල තමයි ඒ දවස්වල. ඉතින් මේ අක්කගේ ගෙදර මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගියාම අක්කා කිව්වා මේ කාලා වේලස්සනින් ගිහලා නිදාගන්න මේ තරඟේ හෙට ඉම්පෝර්ටන්ට් තරඟයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මාව වේලස්සනින්ම කාලා හෝටලෙට ඇරියා.
මම ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ 9:08 වෙනකොට වගේ මම නිදා ගන්නත් ගිහිල්ලා උදේ නැගිටලා මේ මැච් එකට ගිහිල්ලා අපි බැට් කරනකොට පළවෙනි බෝල 3 අතරේ මම ගහලා ස්ලිප් එකේ කැච් එකක් ගිහිල්ලා අවුට් වුණා 0කට. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් ඩේ එකක් තිබිලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඊළඟට ආයෙත් ගියා මැච් එකක් තිබිලා මේ ඊළඟ දවසේ මැච් එකට ඉස්සෙල්ලා ගියාම මේ එදා උත් අක්කා කිව්වා දැන් ගිය මැච් එකේ පරක්කු වෙලා යන්න ඇත්තේ යන්න අද 8ට කියලා යවලා එදා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ තරගෙත් බෝල ගානක් ගහලා මම ආයිත් අවුට් වුණා කෝඩ් බිහයින්ඩ් එදා මැච් එකෙත් 0යි ඊට පස්සේ තමයි අපි වෙලින්ටන් වලට ගියේ ටෙස්ට් මැච් එකට ඉතින් මම හිත හුඟක් කැඩිලා ගියේ ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා මේ අපි වෙලින්ටන් ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා ප්‍රැක්ටිස් තිබුණා දවස් ගාණක් ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එක පටන් ගත්තා මේ ඊට පස්සේ ටොස් එක දාලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න මේ අපි ටොස් එක දිනලා ඒගොල්ලන් බැට් කරන්න දැම්මා ඒගොල්ලෝ 198ක් ගහලා ඕල් අවුට් වුණා අපි එදා රෑ මං හිතන්නේ 23කට දෙකක් හරි මම බැට් කර හිටියේ මම 3යි නොට් අවුට් මට තාම මතකයි ඊට පස්සේ එදා රෑ අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකන් කට්ටියගේ ඒක මේ ශ්‍රී ලංකන් ඇසෝසියේෂන් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉවරලා ආවයින් පස්සේ මම හිතුවා අද නම් මම වේලස් නිදා ගන්න යන්නේ නැහැ කියලා මම ගිහිල්ලා එළියට ගිහිල්ලා යාළුවෝ කට්ටියක් ගිහිල්ලා මම හුඟක් රෑ වෙලාවේ මේ දවස්වල කරා නම් ඔක්කොම Facebook වල එහෙම තැනම සෝෂල් මීඩියා එකේ තියෙයි මම හිතන්නේ පැයක්වත් මම නිදා ගන්න ඇති කියලා ඉතින් එදා මං ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා උදේ කෙලින්ම බ්‍රේක්ෆාස්ට් කාලා මම මැච් එකට ගිහිල්ලා ඒ පළවෙනි වතාවට තමයි මම එක දවසින් ලකුණු 200ක් ගහපු දවස. ඉතින් මට ඒ දවසත් අමතක වෙන්නේ මොකද මේ එදා මම හිතාගත්ත සමහර වෙලාවට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරනකොට මානසික තත්ත්වය තමයි හුඟක් දුරට බලපාන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට හුඟක් හිතන එකයි ෆේලියර්ස් ගැන හිතන එක සමහර වෙලාවට මෙන්ටලි ඒක තමන් විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ මානසික තත්ත්වය හරියාකාරව තියාගන්න රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකක් මේ වගේ ස්පෝර්ට් එකක් කරනකොට හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් තමන් ඒක බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් උයි මැචුරිටි එක හැමදාම උදේ ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඒත් මං හිතන්නේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා මයින්ඩ් එක ක්‍රිකට් වලින් අයින් කරලා තමන්ගේ සිටුේෂන් එක හැටියට ෆෝකස් එක වෙනම තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙන එක තමයි කියන්නේ සමහර අයට බ්‍රේක් එකක් ඕනේ කියලා. ඒ රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න මයින්ඩ් එක ඒක හරිම ඉම්පෝටන්ට් මොකද 98ක් තියෙන්නේ තමන්ගේ මයින්ඩ් එකේ ගේම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හන්දා තමන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඒක බැලන්ස් කරගෙන හරි මයින්ඩ් එකක් තියාගන්නේ මේ ගේම් එක ගහනකොට. ඒකම අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාවෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කාලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක් දින තරඟවලදී ලකුණු 10000ක් ලබාගත්තු පළවෙනි පිතිකරුවා වෙන්න. ඒ කාලය කොතරම් අමාරුද කොහොමද ඔබ ඒ කාලේ ගත කළේ? ඇත්තෙන්ම ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් වගේක් ගත්තා. ඉතින් සමහර ඒවට මම හුඟක් දුරට අමනාප වෙලා හිටියේ මොකද ඒගොල්ලන් කතා කරලා එකක් කියලා එකක් කරපු හන්දා
ඒගොල්ලන් හරියටම මට කතා කරලා කිව්වා නම් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා ඒක මම පිළිගන්නවා. එනමුත් මං හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් එක දෙයක් කරන්න ඕනේ මේ ප්ලේයර්ස්ලට හුඟක් වෙලාවට අප් ෆ්‍රන්ට් වෙලා කියන්න ඕනේ හරියටම මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. ඒකයි මම හිතන විදිය සිලෙක්ටර් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරා නම් මගේ යමනාපය හුඟක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම හිතාගත්ත ඒ වෙලාවේ මම කවදක්වත් මේ ඩ්‍රොප් කරපු හන්දා මම කවදක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටර්ම්ස් වලට මම ක්‍රිකට් නවත්තන්නේ නැහැ. මම නවත්තන්නේ මගේ ටර්ම්ස් වලට තමයි. කවදා හරි මම කොහොම හරි කරලා ආයිත් පාරක් මැච් ටිකක් ගහලා මගේ ටර්ම්ස් වල තමයි මම නවත්තන්නේ කියලා මම අදිෂ්ඨානය කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටික දවසක් ට්‍රේන් කළා ආයිත් පටන් ගන්න හදනකොට අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවෙත් ඩ්‍රොප් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් තරඟ වගේක් ගහලා ඇවිල්ලා මම හිතාගත්තා ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ මාලාවක් ගහලා තමයි මම මේ නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මගේ හොඳ වෙලාවට මිස්ටර් මයිකල් තිසේරා මට කතා කරලා දවසක් කිව්වා මීටිමකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාව සිලෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ වර්ණ සිලෙක්ටර්ස්ලා මාරු වෙලා එයාව පොයින්ට් වෙච්ච ගමන්ම මට එන්න කියලා කතා කරලා මට කිව්වා මේ අපිට World 2003 World Cup එකට ඔයාව අවශ්‍යයි. ඒකට මේ අපිට මොකද මම මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත්ජගා හිටියේ අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේ අපිට මේ සිම්බාබ්වේ වලට ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ඒ වෙලාව වෙනකොට මම කිලෝ 10ක් විතර ඇඟත් දාලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ එතුමාට කිව්වා මේ සිම්බාබ්වේ වගේ රටකට මං ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. මේ ඉන්න විදියට මට හරි විදියට ක්‍රීඩාව කරන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක හන්දා මට මාස එකමාරක් දීලා පාකිස්තාන් යනකොට ඊළඟට තිබුණේ පාකිස්තාන් ටුවර් එක. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට අමාරු ටුවර් එක ගන්න මේකට යන් එක්කෙනෙක් යවන්න කියලා කිව්වම එතුමා මට කෙලින්ම කිව්වා හරි ඒකට අපි එකඟයි කියලා. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත මම මගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් සමහර දවස්වලට කරලා කිලෝ 13ක් ඒ මාස ඇතුළත අඩු කරලා ඒ වෙලාවේ මම පාකිස්තාන් ටුවර් එක යන්න ඇස් වෙලා අපි පාකිස්තාන් ටුවර් එකට මම අර කිවරලා ඒගොල්ලන් පාකිස්තාන් වලදී මම ගියා පාකිස්තාන් වලට අර්ජුනත් එක්ක. ඒක ඊටමත් සාර්ථක ටුවර් එකක් වෙලා ඒ පළවෙනි තරගෙම ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම අර්ජුනා මට අමතක වෙන්නේ අත කඩාගෙන විනිං රන් එක ගහනකම් අපි දෙන්න එකට බැට් කර හිටියේ. එතකොට අපි මැද ඉඳෙද්දිත් අපි දෙන්න කීකීටියේ කොහොම හරි මේකේ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. අපි දෙන්න කොහොම හරි ඉඳලා මේක මේ මැච් එක දිනකම් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආවම අපිට ටුවර් එකක් තිබුණා ලංකාවේ. මම කිව්වා එතකොට අනවුන්ස් කරා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නවත්තනවා කියලා. අන්තිම ටෙස්ට් තරඟේ තමයි ලකුණු 200ක් ලබාගෙන මම රිටයර් වුණේ. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක 2003 සවුත් ඇෆ්‍රිකාව වල ගහලා මම අනවුන්ස් කරා ඒකෙන් පස්සේ මම නවත්තනවා කියලා. කොයි අවස්ථාවේදී ලෝක කුසලාට තරඟාවලියේදී ඔබට දැනුනේ ජාතික කණ්ඩායමට මේ
ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තෙන්ම අපි ක්වෝටර් ෆයිනල් එකට ආවම මම අර්ජුනටත් මම දවසක් රෑ කෑමකට ගමන් කිව්වා අපි මේ ක්වෝටර් ෆයිනල් එක තරගෙන් අපි ක්ලියර් වුණොත් මං හිතන්නේ අපිට මේක දිනන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ ක්වෝටර් ෆයිනල් එක තමයි මට තිබුණ ප්‍රෙෂර්ම ගේම් එක ඉංග්ලන්ඩ් එක්ක. ඒක මම හිතුවා මේ හුඟක් වෙලාවට අපිට ඒ තරඟේ පන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඒ මුළු ගමනම ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එදා අපි වාසනාවට වගේ අපේ බැටිං ලාස්ට් මිනිට් අපේ බැටිං ලයින් අප් එක ස්ට්‍රෙන්ත් කරලා සනත් ඉතාමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරලා අපි එදා ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. දස්තුන් ලෝක කුසලානේදී ගොඩක්ම බලපු YouTube ක්ලිප් එකක් තමයි ඔබ බ්‍රෙට්ලිට ගහන අහේ පාරවල් දෙක. සෙන්චුරියන් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන තරඟය සනත් ජයසූරිය ආබාධයකට ලක් වෙලා පිටියෙන් යනවා. නමුත් ඔබ ඇවිල්ලා ලකුණු 94ක් ලබා ගන්නවා කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව. ඒ නියම මතක තරඟද? ඔබ ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නත් තිබුණා ඒ තරඟේ. ඔව් ඉතින් ඒ බෝලේ පැටිච්ච වෙලාවට ඒක හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි, නැචරලි එන දෙයක්. ඒ වෙලාවේ ඒ බෝල දෙකට ඒ විදිහට තමයි පහර දුන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ හැකියාව මම දැකලා තියෙනවා අපේ හුඟක් දෙනෙක්ට තියෙනවා අපේ මේ ලංකාවේ. ඉතින් මට ඉතාමත් කනගාටුයි අපේ ක්‍රිකට් මේ වගේ තත්වයක දකින්න. මොකද අපිට හැකියාව තියෙනවා ලෝකේ පළවෙනි දෙක අතරේ ඉන්න හැමතිස්සෙම. ඒ වගේ අපේ මේ ටැලන්ට් එක එක්කම හරි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව අපි ඉස්සරහට කරගෙන ගියොත් මම හිතන්නේ මේ ඉන්න කට්ටියට සහයෝගය අත දීලා අපිට ඉතාමත් සාර්ථක කණ්ඩායමක් පුළුවන් බිහි කරන්න. එතකොට ශාන්ත ඔබගෙන් ඒ වගේම අහන්න කැමති 82 ටෙස්ට් වරම් ලැබිලා මාස කිහිපයක් ගියාට පස්සේ කැරලිකාර සංචාරය තියෙනවා දකුණු අප්‍රිකාවට රිබෙල් ටුවර් එක. යම් මේකින් ටෝනි ඕපාත ඔබට කතා කරාද මේ කැරලිකාර සංචාරයට සහභාගී වෙන්න කියලා? ඔව් ඇත්තටම 82 මම ගියා මේ ලැංකිෂයර් ලීග් එකේ සෙල්ලම් කරන්න මේ පාකිස්තාන් සංචාරයෙන් පස්සේ. කියන්නේ ඉංගලන්තේ අපි සෙල්ලම් කළා, අපි ගියා පාකිස්තාන වලට ටෙස්ට් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මම අප්‍රේල් මාසේ මම ගියා ලැංකිෂයර් ලීග් එකේ සෙල්ලම් කරන්න රැම්ස් බොටම් කියලා කණ්ඩායමකට. මට මතකයි එක මැච් එකක් ගහන වෙලාවේ මම දැක්ක ටෝනි ඕපාත ඇවිදගෙන එනවා මැච් එකට. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ටුවර් එකක් ගැන. ඉතින් මැච් එක ඉවරලා ඇත්තටම ටෝනි මට කතා කරලා කිව්වා මේමයි අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට යන්න මේ ටීම් එකක් අරන් යනවා, ඔයා එන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ ටෝනිට කිව්වේ මම ඇත්තටම දැන් මම මගේ ටෙස්ට් මේ මැචස් පටන් අරන් විතරයි, මට ඒ වෙලාවේ අවුරුදු 22ක් තමයි වයස. මං කිව්වා ඉතින් මම ගියොත් මට ඊට පස්සේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ සෙල්ලම් කරේ රෙක්ස් හුඟක් රටට සෙල්ලම් කිරීමේ තිබ්බ ගෞරවය. කියන්නේ සල්ලි කියන එක අපි එච්චර ඒ කාලේ සල්ලි එච්චර තිබ්බේ නැහනේ. හැබැයි ඒ සෙල්ලම් කරන රටට ගහන එකේ අර තොප්පිය ඇඳගෙන ෆීල්ඩ් එකට බහින එකේ තිබ්බ ගෞරවයට තමයි අපි හුඟක් සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මම එයාට කිව්වා ඉතින් මට නම් ඉන්න බෑ, මොකද මම ආවොත් මට ආපහු මේ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයා කිව්වා එනම් කාර්යයක් නෑ, හැබැයි ඒගොල්ලෝ ටීම් එකක් අරන් යනවා කියලා. ඉතින් මං කිව්වා ඒගොල්ලන්ට සුබ පතලා මං කිව්වා මට නම් එන්න බෑ කියලා. කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් කතා වුණාද? මට නම් මතක නෑ. ඒ කාලේ මම ඉතින් ලොකු මුදල්, ඒ කියන්නේ අපි බලනකොට ඒ කාලේ මුදල් ප්‍රමාණය ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අවුරුදු 2කට තමයි යන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 2කට රුපියල් වලින් බලනකොට ඒ කාලේ ලොකු මුදලක්. හැබැයි ඉතින් මට තේරුණේ මම ගියා නම්
මට එතනින් මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ ඉවරයි. ඒ හින්දා මම මුදල ගැන බැලුවේ නෑ. මම ඇත්තටම කිව්වා මට යන්න බෑ මොකද මම මට ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ඕන හින්දා කියලා. වගේ මාෂන්ත තවත් සුවිශේෂී ටෙස්ට් තරඟයක් තමයි ඔබ කලිනුත් පැවසුව 1985 කරච්චි ටෙස්ට් තරඟය. ඔබගේ හොඳම ෆිගර්ස් වාර්තා වෙන්නේ ඔබ කඩළු අයක් ලබා ගන්නවා ඉනිමක පාකිස්තාන් කණ්ඩායමේ තමයි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් ඔබ දවා ගන්නවා ජවෙද් මියන්ඩඩ් සලිම් අලි කුදසනස වැනි අය. මම අහන්න කැමති මේ තරඟේ ඉම්රාන් ඛානුත් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු නායකයා නෙවෙයි ජවෙද් නායකයා. ඉම්රානුත් ක්‍රීඩා කරනවා. කොහොමද ඔහු එක්ක උරින් නුර ගැටි ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට ලැබුණු අත්දැකීම? මම හිතන්නේ ඉම්රාන් එක්ක මට ඇත්තටම මං එයත් එක්ක හොඳට සුවදව ඒ කියන්නේ 82 මට මතකයි ලහෝර වල ටෙස්ට් මැච් එකට ඒගොල්ලෝ අර කෙරි පැක වල ඉඳන් ආවා. පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් දෙකේ ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැහැ. ලහෝර ටෙස්ට් මැච් එකට තමයි ඔක්කොම කට්ටිය ආවේ. මට මතකයි ඉම්රාන් විකට් 14ක් ගත්තා. මම හිතන්නේ විකට් 7යි. ඒ ෆ්ලැට් පිච් එක. එයාගේ රිවර්ස් ස්විං ඔක්කොම බෝල්ඩ් LBW තමයි. ඉතින් මට මතකයි මට ඒ වෙලාවේ පොඩි රන් අප් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මගේ නෝ බෝල්ස් එක්ක. මට මතකයි යා මට ඇවිල්ලා උදව් කරා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ලංකාවට එනකොට 85 ලංකාවට ආවා. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක හුඟක් ඒ කියන්නේ යාළු වුණා. ඇත්තටම මේ පාර මේ ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන වලට ගිය වෙලාවේ මම මේ සහීර් ඛාන් තමයි මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරේ ඒ කාලේ. මම යතු ඉම්රානුත් හිටියා. මම සහීර් ඛාන්ට කිව්වා මට ඉම්රාන් හම්බෙන්න මම කැමතියි මොකද මම සෑහෙන කාලයකට දැකලා නැහැ කියලා. දැන් ඔව් අගමැති. දැන් ඔව් අගමැතිනේ පාකිස්තානලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එයා ඒ වෙලාවෙම කෝල් එකක් දුන්නා ඉම්රාන්ට. ඉම්රාන් කිව්වා දැන් එන්න කියලා. ඉතින් අපිව ඇත්තටම එයා එව්වා. එයාගේ සිකියුරිටි ඔක්කොම එවලා අපිව ඇත්තට මමයි රොමේෂ්යි අපිව ගෙනිච්චා එයාගේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ගේ ගෙදරට. ගෙනියලා බිස්නස් කට්ටිය ඔක්කොම ඊට මට මතකයි ලෝන්ස් දෙන්න හැම්මෙන් ඇවිල්ලා හිටියා වර්ල්ඩ් බැංක් එකකින් ඒ කට්ටියට ඉස්සෙල්ලා අපි දෙන්නව ගත්තා. අරගෙන අපි ගැන අපෙන් අහලා කොහමද කියලා අපේ ආදිකාල ක්‍රිකට් ගැන කතා කරලා ඒවා හුඟක් වෙලාවක් කතා කර කර හිටියා. අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කියන්න ඕන මේ දැන් අර හුඟක් ඇවිල්ලා කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා හම්බෙන්න ඉතින් මේක ඉවර කරමු කියලා. මොකද එයා එච්චරට ඒ කියන්නේ අපිව දැකලා එච්චර ඒ කියන්නේ අර ඒ අපිත් එක්ක යාළුකම තාම තියෙනවා. ඒක දැක්ක වෙලාවක වුණත් ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. මොකද ක්‍රිකට් වල ක්‍රිකට් නැවැත්තුවාට පස්සේ තියෙන්නේ තියෙන මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඉස්සර කාලේ හුඟක් තිබ්බා. දැන් මම හිතන්නේ ටිකක් අඩුයි. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ සෝෂලයිස් කරන්නේ නැහැ වැඩි. ඉස්සර අපි හුඟක් අපේ ඔපෝනන්ට්ස්ලත් එක්ක ඩිනර්ස් වලට යනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කියන්නේ හෝටලේ සමට කතා කරනවා. ඒ වගේ ඉතින් අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු හුඟ කට්ටියක් අපි තාම යාළුවෝ. මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් දැන් ටිකක් ඒක අඩුයි කියලා මට පේනවා. මොකද හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය වැඩි සෝෂලයිස් කරන්නේ නැහැ ඔපෝනන්ට්ස්ලත් එක්ක. ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධ නැති තීරණයක් තමයි මේ කුමාර සංගක්කාරව විකට් කීප් කරන එක නවත්තලා ඌව බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට විතරක් ගස්සන එක. මම හිතන්නේ ඒ දවස්වල ගොඩක් අය ඒකට දෝෂාරෝපණය නැගුවා. නමුත් වැඩි කල යන්න මත්තෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කොතරම් විශිෂ්ට තීරණයක්ද කියලා. මම හිතන්නේ ලෝකය මේ වෙනකොට ඔක්කොම අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ කඩුළු රකින්න දුන්නේ හොඳට බැට් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. නමුත් ඔබ ඊට ආත්පසින්ම වෙනස් තීරණයක් ගන්නවා. ප්‍රසන්න ජයවර්ධන කියනවා කණ්ඩායමට කඩුළු රකින්න. මේ ගැන යමක් කතා කරන්න. ඇත්තටම ඕක මම කුමාරටත් මම කතා කරා. මොකද ඇත්තටම රෙක්ස් හිතලා බැලුවොත් ටෙස්ට් මැච් එකක් අරන් අපි හිතමු දැන් කුමාර බැට් කරන්නේ නම්බර 3. කුමාර නම්බර 3 බැට් කරනකොට අපි හිතමු එයාගොල්ලෝ ඉස්සලා ෆීල් කරා කියලා. දැන් අපි හිතමු ඒ අනිත් කණ්ඩායම ලකුණු 450ක් ගහනවා. අපි හිතමු දවස් එකමාරක් බැට් කරනවා. දැන් අපි බැට් කරන්න ගිහිල්ලා පළවෙනි ඕවර් දෙකේ විකට් එකක් යනවා. දැන් කුමාර බැට් කරන්න යන්න ඕනේ. දැන් කුමාර දවස් එකමාරක් විකට් කීපින් කියන්නේ ඉතාමත්ම අමාරු ජොබ් එකක්. ඒ කියන්නේ නැවෙන්න ඕනේ, හිට ගන්න ඕනේ, කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මිස් වුණොත් කැච් එකක් ස්ටම්පින් එකක් මිස් වෙන්න පුළුවන්, කැච් එකක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ ඇත්තටම ඇවරේජ් එක තිබ්බේ ඒ කාලේ 40 ගණන් වල තිබ්බේ. ඉතින් මම යාට කිව්වේ වා බලන්න මේක ටිකක් අමාරු ජොබ් එකක්. ඔයාට කීප් කරලා
බැට් කරන්න ඕන නම් ඔයා නම්බර 5ට 6ට වගේ එන්න. කියන්නේ ගිල්ක්‍රිස්ට් වගේ බැට් කරන තැනක. විකට් කීපර්ස්ලා බැට් සාමාන්‍යයෙන් බැට් කරන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ. 5 හරි 6 හරි. සාමාන්‍යයෙන් 6. ඉතින් එයා එච්චර කැමති වුණා. එයා මට කිව්වේ එයා කීප් කරනකොට එයාගේ බැටිං වලට ඒක හෙල්ප් වෙනවා කියලා. මොකද බෝල් එනවා පේනවනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ තීරණයක් ගත්තා. මොකද අපි හිතුවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ යාගේ ඇවරේජ් එක 65කට වගේ ආවා මේ non keeping බැටිං කරාම. ඒ කීපින් පැත්ත ගත්තොත් එළියට මම හිතන්නේ යාගේ ඇවරේජ් එක මං හිතන්නේ ඉතින් 65ක් වගේ ගෙනවා. මොකද යාගේ ඕවරෝල් ඇවරේජ් එක 57ක් වගේ දෙනවා. මම හිතන්නේ කීපින් කාලේ ගත්තා මේක 40 ගණන් වලනේ තිබ්බේ. කීපින් නවත්තලා යා බැටිං විතරක් මොකද යාට ඒතර හංගර් එක වැඩි. මොකද එයා දන්නවා දැන් විකට් කීප් කරාම යාට ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙන හින්දා දැන් එයා විකට් කීපින් නැති හින්දා ඒ බැටිං වල තවත් වැඩිපුර රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ආවා. ඉතින් එයා ගහපු ද්විත්ව සතක ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. මොකද ඒක අපිට පේනුණා. මම හිතන්නේ ඒක ඒ ගත්ත තීරණය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගත්ත තීරණයක්. ඉතින් ඒකට ඒ වෙලාවේ කුමා පොඩ්ඩක් ඒකට අසතුටු වුණාට මම හිතන්නේ රෙක්ස් කිව්වා වගේ අතීතේ හැරිලා බලනකොට ඒක මං හිතන්නේ එයාගේ ඇවරේජස් වලට ඒක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ ගත්ත තීරණය මොකද ඇත්තටම මේ විකට් කීපර් කෙනෙක්ට අමාරුයි ටෙස්ට් මැච් වන් ඩේ මැච් එක පුළුවන්. අපි වන් ඩේ වල යාව අයින් කරේ නැහැ. වන් ඩේ වල කීප් කරා. ටෙස්ට් මැචස් වල විතරක් අපි යාට කිව්වා ඔයා මේ නම්බර් 3 බැට් කරන්න හැබැයි විකට් කීපින් කාට හරි දෙන්න. ශාන්ත අවුරුදු දෙකකට කලින් දකුණු අප්‍රිකාවට යනකොට කවුරුත් අහලා තිබුණ නැති ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඕෂද ෆර්නැන්ඩෝ කියන්නේ. යම් තාක් දුරට ලසිත් ඇම්බිල් දෙනිය. නමුත් ඔබ තීරණය කරනවා මොවුන් දෙදෙනා මේ තරඟවලට එක්කන් යන්නේ තරන්නේ ඔවුන් තරඟ දෙකම ගස්සනවත් එක්කලා. අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාව දකුණු අප්‍රිකාවේ තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරන්න පළවෙනි ආසියාතික කණ්ඩායම බවට පත් වෙනවා. මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත්. ඇත්තටම අපි බැලුවා මේ ලසිත් ඇම්බිල් දෙනිය මං හිතන්නේ එයා අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ අයර්ලන්ඩ් එක්ක සීරීස් එකක් ගැහුවනේ ලංකාවේ ඒ කාලේ මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒකනේ අවිෂ්කත් රන්ස් කෝ කළා ලසිත් ඇම්බිල් දෙනේ ඒකේ මම බැලුවා මේ මැචස් ඔක්කොම. ඉතින් එයා ඊටාමත්ම හොඳට බෝල් කරා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනෙක් අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතුවා එයාව යවන එක සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට අපි හිතුවා ඒක හොඳයි කියලා. මොකද ඒ වෙලාවේ අපිට ඒ වගේ ස්පිනර් කෙනෙක් හිටියේ නෑනේ. රංගනේරත් රිටයර් වුණාට පස්සේ අපිට ලෙෆ්ට් ආම් ස්පිනර් කෙනෙක් අපිට උමනා තත්ත්වෙට හිටියේ නෑ. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ වෙලාවේ හිටියේ ඩිල්රුවන් තමයි හුඟක් වෙලාවට බෝල් කර හිටියේ. එයාටත් කකුලේ ආබාධයක් තිබ්බා. ඒක සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි අනිත් එක ඕසද ගත්තම අපි බැලුවා ඕසද අපි මැචස් වල බැලුවා එයා ලෝකල් මැචස් වල හුඟක් රන්ස් ගැහුවා. එයාගේ ඇත්තටම බැටිං ටෙක්නික් එක බැලුවම අපි හිතුවා එයා මේ බවුන්සි පිචර්ස් වලට හොඳයි කියලා. මොකද එයා ඇත්තටම එයා මේ වේග පන්දුවට පාර දෙන විලාසය බැලුවම ඇත්තටම සිලෙක්ටර් කෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලනකොට තේරෙනවානේ සමහරක් විට අපිට පිටිකරුවෙක් බැට් කරනකොට අපිට පේනවා එයාට තියෙන යම්කිසි ඉරියව් වලින් අපිට තේරෙනවා මෙයාට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. අපි හිතුවා මේ බවුන්සි පිචර්ස් වල එයාට මේ හැකියාව තියෙයි කියලා. ඉතින් එයා ඒක ඇත්තටම පෙන්නවා. එයා හොඳට පේස් එකට ගහනවා කියන එක. අනිත් ස්පින් එකටත් සෑහෙන හොඳට ගහනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ වෙලාවේ අපිට ටිකක් බැටිං වල ටික අඩුවක් තිබ්බනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා මෙයාව ගස්සලා බලමු කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එයා නම්බර් 3 ගැහුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා හොඳ ඉනිං එකක් ගහලා අපිට මේ මැච් එකක් දිනලා දුන්න දෙවෙනි ටෙස්ට් එක. සූගානක් නොට් අවුට් ගහලා මම හිතන්නේ දැන් එයා එතනින් එහාට දැන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් විතරක් නෙවෙයි වන් ඩේ ක්‍රිකට් T20 අපි එක මැච් එකක් දුන්නා ඒකේ 70 ගාණක් ගැහුවා. ඉතින් එයා පෙන්නුවා එයාට හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි සතුටුයි. ඉතින් ඒ වගේ ප්ලේයර්ස්ලා දෙතුන අවිෂ්ක එයා දැන් අපි ආව වර්ල්ඩ් කප් එකට ගෙනල්ලා අපි ගැස්සෙව්වා. එයාත් ඒකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ ඒ වගේම ඒතර කසුන් රාජිත එයාත් දැන් අප් ඇන්ඩ් කමින්. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳයි. මට මතකයි අකිල දනංජය වුණත් 2012 මම චෙයාමන් ඉන්නකොට මහේල ඇවිල්ලා කිව්වා මෙයා නෙට් බෝලර් කෙනෙක්. මෙයාව ගම්මු අපි වර්ල්ඩ් කප් ස්කොඩ් එකේ මෙයා මැච් ගහලත් තිබ්බේ නැහැ ස්කොඩ් එකේවත් හිටියේ නැහැ. මට කිව්වා මේ
ඇවිල්ලා මහේලා කිව්වා මම මහේලට හුඟක් රෙස්පෙක්ට් කරනවා මොකද මහේලට හොඳ අයිය එකක් තියෙනවා ප්ලේයර්ස්ලාට. මං අනිත් එක ඒ වෙලාවේ හිටියේ ෆෝඩ්. එයාටත් හොඳ අයිය එකක් තිබ්බා. ඔය කුසල් ජනිත්ව අයි කරේ මේ මහේලයි ෆෝඩුයි තමයි. ඒ දෙන්න තමයි මට කිව්වේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවට යවන්න කියලා. ඒ ටීම් එකේ. එයාව අපි යවුවම මං ඉතින් පත්තරේ අපිට පළු හැලෙන්න බැන්නා. ඊට පස්සේ මිනිහට අන්ෆෝර්චුනේට්ලි ඩෙන්ගු හැදුනා. ගහන්නත් බැරි වුණා. හරිද? මොකද මට මතකයි ඒ දෙන්න කතා කරලා කියනවා මෙයාව පොඩ්ඩක් බලන්න මෙයාට අමුතු ටැලන්ට් එකක් තියෙන කියලා. හරිද? මම රෙකෝඩ්ස් අරන් බලන්න එයාව ෆස්ට් ටයිම් යවුවේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා A ටුවර් එකේ. හැබැයි ඩෙන්ගු හැදුනා එයාට. ඒ වෙලාවේ අපිට මේ කොහෙන්ද ගත්තේ කින්දද මන්ද කියලා උඟා බැන්න. ඉතින් අපිට සන්තෝෂ අඩුම ගානේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේ උඟක් ලංකාවේ දැන් වැදගත්ම ප්ලේයර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අකිල දලංචි. මහේල ඇවිල්ලා කිව්වා මෙයා නෙට්ස් වල බෝල් කරනවා අපිට ප්ලේ කරගන්න රීඩ් කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි සිලෙක්ෂන් කමිටි අනිත් මෙම්බර්ස්ලා කතා කරලා කෙලින්ම වර්ල්ඩ් කප් ස්ක්වොඩ් එකට දැම්මා. මැච් එකක්වත් ගහලා තිබ්බේ නෑ. අපිට ඒ වෙලාවේ සෑහෙන දොස් කිව්වා. ඊට පස්සේ මට මතකයි ෆස්ට් මැච් එකේ නුවර මිනිහාට බෝල් වැදුනා මූණට. නවසීලන්තේ. ඔව් නවසීලන්තේ. හැබැයි ෆයිනල් එකේ ගහලා මට මතකයි මිනිහා සෑමුවල්ස්ගේ විකට් එකක් ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ යම් කිසි මන් දන්නේ මොන හේතුවකටද කියලා අවුරුදු ගාණක් මිනිහව බැලුවේවත් නෑ අවුරුදු 3ක් විතර. ඩ්‍රොප් කළාම දැම්මා. හරිද? ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ 2015 16 වගේ තමයි ආපහු එයාව ගෙන්නුවේ. ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ අපිත් දැකලා තිබ්බේ නෑ මේ අකිල දානංජ. ඇත්තට කොටිම කිව්වොත් එයා නෙට් බෝල් එකේ. හැබැයි අර මහේලගේ තිබ්බ එයා ඇවිල්ලා කිව්වා මම කියනවා මෙයාව ගන්න. මෙයා සර්ප්‍රයිස් බෝලර් කෙනෙක්. අපිට මෙයාව වැදගත්. ඉතින් එයාගේ අර තිබ්බ අර කැප්ටන්ගේ තිබ්බ අනිත් එක මහේලට හොඳ මං කිව්වා වගේ හොඳ අයියකක් තියෙනවා මේ ටැලන්ට් වලට. දැන් එයා මුම්බයි වලත් හුඟක් සාර්ථක වෙලා තියෙන ඒකයි. එයාට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳ මේ හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා පික් කරා. ඉතින් ඒකට අපි දුන්නා. ඉතින් මේ ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම හැදිලා ආවා. ඉතින් ඒක ඉතින් අපි සිලෙක්ටර්ස්ලා ඇඩියට අපි ඒ වෙලාවේ ගත්ත තීරණ ගැන පස්සේ බලනකොට අඩුම ගානේ අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මිනිස්සු ඒ වෙලාවේ බනිනවා. ඒකට ඉතින් ටෙක්ස් කිව්වා වගේ අතීතේ බලනකොට ගත්ත තීරණ හුඟක් තීරණ ඒවා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් ක්‍රිකට් බලලා තියෙනවා. ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට, තේරීම් කමිටුවේ සමාජිකයෙක් ඇටියට සහ කළමනාකරුවෙක් ඇටියට ජාතික කණ්ඩායමේ මේ කාල සීමාවේදී මේ කාල සමයේදී ඔබ ගොඩක් ක්‍රීඩකින් දැකලා තියෙනවා. මේ අතරින් ඔබ දන්නේ කවුද ඔබම ඔබ දැකපු කඩළු රකින්න මහේෂ් ගුණතිලකද, කුමාර් සංගක්කාරද, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන නැත්නම් වෙන කෙනෙක්? ඔයතරම මහේෂ් ගුණතිලක මම බොහොම සුළු කාලයක් තමයි දැක්කේ. තාමත් හොඳ කඩළු රකින්නෙක්. ඔහු ස්වභාවයෙන්ම කඩළු රකින්නෙක් වශයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒ වගේම හේමන්ත දේවප්‍රියයි තාමත් හොඳ කඩළු රකින්නෙක් වශයෙන් සිටියා සමකාලීන ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රසන්න ජයවර්ධන. ඉතින් මේ තුදෙනා තමයි මම හිතනවා මම දකින්නවා නම් හොඳ කඩළු රකින්නෝ වශයෙන් සිටියා කියලා හිතනවා නම්. නමුත් මේ කාල වකවානු වෙනස්. අපි හේමන්ත දේවප්‍රිය ගත්තොත් ඔහුට දකුණු අප්‍රාණ සංචාරයේ ගිය නිසා ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණේ නැහැ වැඩි කාලයක්. මහේෂ් ගුණතිලකත් ක්‍රීඩා කරේ ටෙස්ට් තරඟ එකක් හරි කීපයක් පමණයි. ඉතින් ඔහුටත් දක්ෂතා දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ප්‍රසන්න ජයවර්ධන මම හිතනවා ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණා ඔහුගේ දක්ෂකම් දක්වන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි කඩළු රකින්නෙක් හොඳයි කියලා කියන්නේ විකට්ටුව ආසන්නයේ කඩළු රකිනකොට විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ට ඒ වගේම වේගත් පන්දු යවන්නන්ට කඩළු ළඟ ඉඳලා කඩළු රකින්නට හැකියාව තිබෙනවා නම් ඉතින් මම හිතනවා ඒ ඔක්කොම දිහා බැලුවාම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව සැලසුණු ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් මම හිතන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ඉස්සරහින් සිටිනවා කියලා. කුමාර් සංගක්කාරගේ නමත් සඳහන් කරා. කුමාර් සංගක්කාර ඇත්තටම හොඳ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි කණ්ඩායම එක්ුණේ. ඉතින් බොහෝ දුරට කණ්ඩායමේ බැලන්ස් එක බලනකොට පිටිකරුවෙක් කඩළු රකින්නෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරොත් ඒ ගැන යම්කිසි වාසියක්
කණ්ඩායමට ඇති වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වාසිය තමයි ගොඩාක් වෙලාවට තේරුම් කවුටුව ගත්තේ. ඉතින් රොමේෂ් කර්මිතානගේ පස්සේ කුමාර සංගක්කාර පටන් ගත්තා. නමුත් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ කුමාර සංගක්කාර අපි කියනවා හાર્ඩ් වර්කින් කියලා. තාමත්ම මහන්සියෙන් තමන්ගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය දියුණු කරගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු තරම් වෙහෙසක් තමන්ගේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරගන්න අත ක්‍රීඩකයෙක් නැති තරම්. ඒක පේනවා ඔහුගේ ස්ටැට්ස් බැලුවාම. ස්ටැටිස්ටික්ස් බැලුවාම පේනවා ඔහු කොතරම් ස්ටම්ප් කිරීම වලට අසු කරගෙන තියෙනවද. හැත්තෑ දෙවැනි මොරටු රන් මහා සටනේ දෙවැනි දින දිවා භෝජනයෙන් පසුව ක්‍රීඩකයන් යළිත් පැමිණෙනවා පිටියට. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය මේ වන විට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ තමන්ගේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 41යි කඩලු 2යි දිවා භෝජනයට පෙර ඔවුන් පිටියෙන් ඉවතට යන විට පන්දු අර 20ක් අවසන් වුණා මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව උන්ට ලබා ගන්නට. ඒ වගේම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අද උදෑසන තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම අවසන් කළා. ඔවුන්ගෙන් පසුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය ප්‍රතිකරණයට පිවිසුනේ. අපිට ඉන්නවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් පුලස්ති එදිරිසිංහ. අයබෝන්. අයබෝන්. ඔව් දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා වගේම ප්‍රතිවාදී ශාන්ත සෙබස්තියානු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින්ද ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙන්නේ. විනිසුරුවනුත් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටින්නේ. තරඟය දිවාහාරයෙන් පසුව නැවතත් ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ඔව් දැඩි අවරශ්මයක් තිබෙනවා. ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද දිනේ ඉතාමත් හොඳයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. නමුත් ක්‍රීඩකයන්ට නම් තරමක් අපහසු ඇති. ඔවුන් දහදියෙන් පෙළෙන අවස්ථාවක් මේ කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක. නමුත් එය තමයි ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔබ පුහුණු විය යුත්තේ. අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ වුවත් ඔබේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දහදිය හෙළිය යුතුයි. ඉතින් මේ අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපි බලන්නට සූදානම් වෙන්නේ. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම දිවා භෝජනයෙන් පසුව ආරම්භ වීමට සූදානම්. ඉතින් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් පුලස්ති ඔබ අවස්ථාව ලබා ගත්තා කණ්ඩායම පැත්තේ යන්න, ක්‍රීඩාගාරයේ පැත්තේ යන්න. කොහොමද ඒ පැත්තෙන් ඇහෙන දේවල්? ඒ පැත්තෙත් හොඳ උද්‍යෝගයක් තියෙනවා. සුපුරුදු පරිදි ඔබ දන්නවා මොරටුවට විශේෂ දෙයක් මේ මොරටු මහා රන් සංග්‍රාමය කියන්නේ. මොරටුවේ තිබෙන ප්‍රධාන පාසල් විද්‍ය මොරටු වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඉතින් මොරටුවටත් ඒ වගේම මේ පාසල් දෙකටත් අති විශේෂ මේකක් තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය. ඔව් තරඟ සාරාංශය තමයි අපි ඔබට කියන්නට සූදානම් වෙන්නේ හිටියේ. මම හිතන්නේ අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් සුළු මොහොතකින් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය පළමුවෙනි පන්දුවට පහර දුන්නේ. ලකුණු 68ක් වාර්තා කළා තරිඳු අමරසිංහ. ඉන්පසුව පළමුවෙනිමට ක්‍රීඩා කළ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ රයන් දිසානායක ඉතාම සෙමෙන්නුවත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 55ක. ඉන්පසුව මෙතෙක් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ තරිඳු අමරසිංහ ලකුණු 23කට දැවි ගියා. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු ඉතාම හොඳින් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පළමුවෙනි ඉනිමේ කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. මේ වන විට ප්‍රතිවාදී වෙල්ස් කුමරුවන්ට ඉතා විශාල පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින්නේ. දිවා භෝජනයෙන් පසුව පළමු පන්දුව උද්‍යෝගිමත් පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා මනුජ. නමුත් හානියක් නැහැ. තරඟයේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම තරමක් අසීරු තත්ත්වයක තමයි පසුවන්නේ. මොකද තව තරඟයේ ඉදිරියට යන්නටම පිටිකරණයේ තව තවත් අපහසු තත්ත්වයක් එනවා. ඔවුන් තවමත් සිටින්නේ ලකුණු 32ක් ඉදිරියෙන් පමණයි සාන් සෙබස්තියානු ඉනිමට වඩා. ඔව් තරඟයේ තීරණයකින් අද දිනය අවසන් වන්නට නම් ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා එක පැත්තකින්. එහෙමත් නැත්නම් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මේ කඩලු දවා ගත යුතු වෙනවා. අපි බලමු හවස් යාමේ වෙද්දී සමහර විට අපිට තීරණයක් කරා වුණත් යන්න හැකියාව තියෙවි. අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් තරඟයේ දෙවැනි ඉනිමට ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණි ඒ මොහොතේ සිටම වෙල්ස් කුමරුවන්ගෙන් දිස්සුනේ ඔවුන් මේ තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට සූදානම්සේ ආවා. මොකද ඔවුන් විශාල පහරක් කරා ගියේම නැහැ. ඔවුන් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව තමයි පහර දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි පළමු කඩුවල දැවී යාමෙන් අනතුරුව සාමාන්‍යයෙන් පිටියට පැමිණෙන්නේ අපේ කුසල් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයාගේ බාල සොහියුරු ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් තරමක් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඒ වෙනුවට වෙල්ස් කුමරුවන් පිටියට එව්වේ සුවහස් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ ඉනිම පුරාවට ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා කලාපයක් තමයි ඔහු මේ තරඟයේ දිස් කරේ. ඔව් ඉතින් උපක්‍රමශීලී විය යුතුයි. නමුත් තරගකාරී වෙනවා නම් අපි කැමති නේද ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට.
මාධ්‍යකරුවන් හැටියට අපිට ඕනේ තරගයේ තීරණයක් බලන්න. ඉතින් ඔබ ඕනෑම කෙනෙක් කැමති ඇති තරගය ටිකක් උද්‍යෝගිමත් වෙනවා නම්. නමුත් ඉදිරියේදී මොනවා වෙයිද කියලා අපිට කියන්නට බෑ තවමත්. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මේ තරගය තවත් ඉදිරියට යන තෙක්. අනිවාර්යෙන්ම පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයින් ගුරුවරුන් ඒ වගේම සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටින්නේ තරගයේ තීරණයක් යනකම්. අපිට අවසාන වතාවට තරගයේ තීරණයක් හම්බුනේ මේ මොරටු මහා සංග්‍රාමයේ 2011 වසරේදී. වසර 11ක් පුරාවට කිසිදු තීරණයක් හම්බුනේ නැහැ. සියලුම මහා ක්‍රිකට් තරග ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි අවසන් වුනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ තරගයේදීවත් අපිට තීරණයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඔව් අප දුටු අභිහංග මෙන්ඩිස් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා මනුජට යම්කිසි උපදෙසක් ලබා දෙනවා. පළමු පන්දුවාරයේ අවසානයේ දිවා භෝජනයෙන් පසුව ලකුණු 41යි කඩුළු 2යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. ආශයෙන් ශානක සමගින් සුවස් ප්‍රනාන්දු මේ වන විට පිටියේ සිටින්නේ. පන්දුවට පහර දෙමින් ඔබ කිව්වත් වගේ ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් වගේ පිතිකරුවෙක් ඔවුන්ට ඉන්නවා. අවශ්‍ය නම් ලකුණු රැස් කළ හැකි වේගෙන්. ඉතින් සමහර විට යම්කිසි උපක්‍රමයක් ඇති ඔවුන් අපි කියන්නේ එන පැත්තට වැල යන පැත්තට මැස්ස ගන්නත් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නට පුළුවන් මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට යම්කිසි හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ඔවුන් සූදානමින් සිටින බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ලකුණු 32ක ඉදිරියක් තිබෙනවා වුන්ට මේ වන විට. ස්විප්පහර නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු මේ තරඟවාරයේ ඉහළම දස්කම් දැක්වූ ශාන්ත සෙබස්තියන් පන්දු යවන්න. ඔහු මේ වන විටත් මේ තරගයේදී මේ ඉනිමේදී කඩලු දෙකම දවාගත්තේ ඔහු. ඉතින් ටිකක් තියුණු දඟ කැවීමක් තියෙන පන්දු යවන්නේ ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවනවා. පිටදඟ පන්දු යවන්නේ හැටියට. අනිවාර්යෙන් පළවෙනි මේදිත් විශාල පීඩනයක් එල්ල කරලා කල්ඩු 4ක්ම දවාගත්තා වේල්ස් කුමරුවන්ගේ. ඒ ඔවුන්ගේ ඉනිම බිඳ දමන්නට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා තරඟ වාඩේ පුරාවට ක්‍රීඩකයින් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් මහා ක්‍රිකට් තරඟයේදී ඒ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවන් මේ විදිහටම ඉදිරියට අරන් එන්නට අපොහසත් වෙන අවස්ථා ඕනේ තරම් තිබෙනවා. නමුත් මෙහිදී සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් වේල්ස් කුමරුවන්ට විශාල පීඩනයක් ඉල්ල කරා. ස්වීප් 6ක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මෙවැනි ආකාරයෙන් හෝ ලකුණු ලබාගෙන ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි. ඉනිමත් සමගින් එක තැන රැඳුනහොත් සියලු දෙනාටම උදාසීන තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙන්නේ. උද්‍යෝගිමත් භාවය නැති වෙලා යනවා. එතකොට සමහර විට ඔබට පරදින්නත් අවස්ථා උදා වෙන්න පුළුවන්. කඩළු ඉක්මනින් දැවි ගියොත් ලකුණුත් නැතිව. ඉතින් ලකුණුත් ලබා ගනිමින් ඔබේ කඩුල්ල රැක ගැනීම තමයි වැදගත්. සුහස් ප්‍රනාන්දු නැවතත් ලකුණක් කරලා පැතිමාරු කර ගනිමින් අශේන් ශානක වෙත පිටිකරන මේක බාර දෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි සාන්ත සෙබස්තියානු ඉනිමේ අපි දැක්කේ ඒ දේ ආරම්භක පිටිකරන ලකුණු 63ක සමන්තාවයක් ගොඩනගුවත් ඔවුන් ඒ සඳහා පන්දුවාර 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් බවට පත් වුණා ඔවුන්ට. ඒ සමගම ඊට පසුව පිටියට පැමිණ ක්‍රීඩකයන් හට විශාල පීඩනයක් එල්ල වුණා. ඒකෙන් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉදිරියට පැමිණ යාලිත් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ නවක පිතිකරුවෙකුට මෙවැනි තනතිරුවකට ඇවිත් එක පාරටම පන්දුව හඳුනා ගන්න පහසු නැහැ. පන්දුවේ වේගය හඳුනා ගන්න පහසු නැහැ. ඉතින් මැද සිටි ක්‍රීඩකයන් මැද සිටි පිතිකරුවන් ඒ වගකීම ගත යුතුයි. ලකුණුත් වාර්තා කොට තිබිය යුතුයි. දැන් අප ලකුණු පූර්ව දිහා බැලුවොත් අශෙන් ශානක පන්දු 21කදී ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම සුවස් ප්‍රනාන්දු පන්දු 57කදී ලකුණු 9ක්. ඉතින් බොහෝ දුරට ජය පරාජයෙන් තොර වන ගමනකට තමයි මේ යමින් ඉන්නේ. අපි බලමු වෙනත් උපක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා දිවා භෝජනයෙන් පසුව. පන්දුවාරයේ අවසන් 43යි කඩලු 2යි.
අඩුබැද්ද අන්තයෙන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් මනුජ චන්තුක පළමු ඉනිමේදී කඩු 3ක් දවාගත්ත වේස්කුමරි විද්‍යාලයේ පන්දු යොමු කරනවා ෆුල් ටොස් පන්දුවක් අශේෂානක හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ඔව් හොඳින් පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව දෙසට. නමුත් නැවතත් හඹා ගොස් පන්දුව රැකගෙන බාර දෙද්දී ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. තරම ගුණට මුසු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව දඟපන්දු යවන්නන් කළ යුතු ආකාරයටම, විශේෂයෙන්ම මෙවැනි 10 තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ, ඒ වගේම මන්දගාමී තනතිරුවක ඔබ පන්දු යැවිය යුත්තේ ආකාරයෙන් තමයි. ඒ වගේම පිටිකරු අසල පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල ගැනීමට උත්සාහ දරනවා. සාර්ථක වන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම තරඟයේ තවත් ඉදිරියට යද්දී දඟපන්දු යවන්නන් තවත් සුබදායි තත්ත්වයක් තමයි මේ තනතිල්ලේ උදාවන්නේ. ඒ නිසා ඊන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට සාන් සෙබස්තියානු දඟපන්දු යවන්නන් වග බලා ගත යුතුයි. තරඟයේ ජයග්‍රහණය වුන් සතු කර ගැනීමට නම් පන්දුවට පාර දෙන්නේ සුවහස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දු 57කට මුහුණ දී. පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරියට පහරක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පිටේ ධාරයේ වැඩි ඇදී යනවා ෆයින් ලෙග් වෙතට. ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව. සමහර විට වුන් හිතනවා ඇති කඩුල්ල රැකගෙන පන්දුවට පහර දුන්නොත් මෙවැනි ලකුණු වාසනාවන්ත ලකුණු ලැබෙවිය කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේ පන්දු ආරේ මේ වන් ලකුණු කිහිපයක්ම උන්ට ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරි වී තිබෙන්නේ මේ පන්දු ආරේ. පන්දු යොමු කරන්නේ මනුජ චන්තුක. සුවස් ප්‍රනාන්දුගෙන් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු ආරේ අවසන්. වේල්ස් කුමන ලකුණු පුරව දිස්වන්නේ පන්දු ආර 23ක් අවසානයේ ලකුණු 49ට කඩලු දෙකක් ලෙස. පුලස් ඔබ වසර ගණනාවක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය නියෝජනය කළ පාසල් ශිෂ්‍යෙක් හැටියට. ඉතින් ඉන්පසු ඔබ තරඟ නරඹන්නත් අවස්ථාව ලබා ගන්න ඇති. ඉතින් මේ මෑත වසරවලදී ඔබ දැකපු වෙනස්කම් මොනවද ඔබේ කණ්ඩායමේ සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල, පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල? ඔව්, සඳහන් කරන්න ඕන 2003 සිට මේ දක්වා සෑම මොඩු මහා සංග්‍රාමයක්ම නැරඹීමට මම පැමිණලා තිබෙනවා. මුලින් ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස, ඊට පස්සේ ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදියෙක් ලෙස. ඉතින් එන්න මේ මොඩු මහා සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක තියුණු තරඟ ස්වභාවයක් ගැනීමක් තමයි දිස්වන්නේ. මොකද පසුගිය වසරේ තරඟය ගත්තත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි එක් දින තරඟය ඉතාමත් උණුසුම් කර තරඟයක්. මම හිතන්නේ තරඟ ඉතිහාසයේ පුරාවට පැවති උණුසුම් කරම තරඟ වලින් එකක්. වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලය අවසාන මොහොතේ ලකුණු දෙකකින් ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම මහ ක්‍රිකට් තරඟයත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණත් ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත්තා. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 3-4-5ක කාල සීමාව ගත්තොත් තරඟ සෑම එකක්ම වගේ තීරණයක් යෑමට ඉතා ආසන්නයට පැමිණ යම් පිටිකඩුවන් පිටියට පැමිණ එය නවත්තා කොහොම හරි තරඟේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගන්නා සේයාවක් තමයි දිස්සුනේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට අදවත් මේ තරඟ ඔව් කඩුල්ල සංදේශ ප්‍රනාන්දු ඉතා අගනා පන්දුවක්
දෙවියන්නේ සුවස් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 14කට. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු තුන්වෙනි කඩුල්ල දවාගත්තා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව දිස්සන්නේ ලකුණු 50ක් ලෙස සුවස් ප්‍රනාන්දු දෙවි ගියා ලකුණු 14කට. වේල්ස් කුමරුවන් මේ වන විට ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයක පසුවන්නේ. අපි කතා කරමින් හිටියත් වගේ සංදේශ් ප්‍රනාන්දුගෙන් තියුණු දඟ කැවීම එම නිසාම දඟ කැවීම ඕනෑවට වඩා පාලනය කරන්නට ගොස් තමයි පිතිකරු දෙවියන්නේ. ඔහු තරමක් තමන් තුල තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දුව තවත් දඟ කැවේවියේ හිතලා. නමුත් ඒවර පන්දුව ටිකක් වේගෙන් නැදී යනවා පිටත් පරෙමින් කඩුල්ල වෙතට. ඉතින් තෙවැනි කඩුල්ල ඔහුට ලැබෙන්නේ ලකුණු 41ක් පමණක් ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ. තරඟේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට නම් ඔවුන්ට දිගටම පන්දුවට පහර දීමට තමයි සිදුවන්නේ. මොකද එසේත් නැත්නම් සාන් සෙබස්තියාන් වන්ට ඕනෑ තරම් අවස්ථාව තිබෙනවා පිටියට පැමිණ ඒ ලබා දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා ගොස් තරඟේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට. ඔව් අංක 2 ඔබට නිල ජර්සිය පෙනෙනවා ඇති. අංක 2න් තමයි ක්‍රීඩා කළේ කුසල් මෙන්ඩිසුත් කාලයක්. ඉතින් ඔහුගේ සහෝදරයා ඒ අංකයේම ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් පැමිණ තිබෙනවා පිටියට. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහිදී විශේෂයෙන් කණ්ඩායම සිටින ප්‍රධානම පිතිකරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් තරමක් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක්. ඔහු තීරණය කළ යුතුයි මෙහිදී පන්දුවට පහර දීම සඳහා සුදුසුම ක්‍රමය කුමක්ද කියලා. ඒ වගේම එකලේ තිබුණත් සමහර පිතිකරුවන් හුරු වෙන්නේ පැති දෙකකට. දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් දකුණත් පිතිකරුවෙක්. නමුත් ඔහු ටිකක් වමත් පිතිකරුවෙක් වෙලා තිබෙනවා. මේක සමහර විට මොකක් හරි විශේෂත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කෙසේ නමුත් ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවන් යුගලයක්. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරනවා නවක පිතිකරු ඔමේෂ් මෙන්ඩිස්ට. පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. ලකුණු 50යි කඩුළු 3යි සංදේශ් ප්‍රනාන්දු විසින් තමයි කඩුළු 3ම දවාගත්තේ. පිටදඟ පන්දු යවන්න පාදඟ පන්දු යවන්න. වේගවත් ප්‍රහාරය මිඩොන්ට ඉහලින්. නමුත් පන්දුව එක තැන පතිත වන්නේ. ඒ තරම් වේගයකින් නැදී යන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා ඕමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පළමු ලකුණු 2. ඔහු තරමක් ඔබ කිව්වත් වගේ ආක්‍රමණශීලී වන්නට උත්සාහ කරાવી. පෙනී යන්නේ ඔහු සිය සුපුරුදු තරඟ විලාසය අනුගමනය කිරීමට සූදානමින් පිටියට පැමිණි බව. අපි බලමු ඉදිරියට යද්දී කොහොම ඔහු මේ තරඟයට අනුගත වෙයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මානසිකත්වයත් ඕකමයි. දඟපන්දු යවන්නන්ට ආක්‍රමණයක් තමයි දියත් කරන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ කොයි වෙලාවකවත් අපි කියනවා හිර වෙනවා කියලා. හිර වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවන් උදා විය හැකි. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු අගනා පන්දු යැවීමක්. තරමක් පහතින් දින පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. සිව්වැනි කඩුල්ල සංදේශ් ප්‍රනාන්දුට ලැබෙන අතරම සිව්වැනි කඩුල්ල වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පැත්තෙන් දැවී යනවා. සඳහන් කළ යුතු ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවට පහර දීමක්. මෙහිදී ඔවුන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පන්දුව හොඳින් දඟ කැවෙනවා. පන්දුව පතිත වීමෙන් අනතුරු ඉතාමත් වේගයෙන් තමයි කඩුල්ල වෙත පන්දුව ඇදී එන්නේ. ඒ නිසා ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් කෙසේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඔව් සෙබස්තියන් පන්දු රකින්නන් සහ සංදේශ් ඒ කඩුල්ල සැමරු ආකාරයෙන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඒ කඩුල්ල ගැන කොයිතරම් උනන්දුවක් ඔවුන්ට තිබුණද කියලා ඒ කඩුල්ල දවා ගන්න. ඉතින් ලකුණු 52 දී සිව්වැනි කඩුල්ල දැවී යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් ලකුණු 2ක් ලබා දැවී යන්නේ. ඉතාමත් ශක්තිමත් ස්ථානයක තමයි පසුවන්නේ සාන් සෙබස්තියානුවන්. තරඟේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් මෙහිදී හිමි වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීම හේතුවෙන්. තවත් කඩුළු 6ක් පමණ ඉක්මනින් ලබා ගත යුතු වන්නේ. ලකුණු තවමත් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 43ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඉතින් ඉක්මන් කඩුළු සෑම විටම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට තවත් පීඩනය එල්ල කරાવી. නවක ප්‍රතිකරු සුමාක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 30ක සාමාන්‍යයක් තිබෙනවා. මට මතකයි පසුගිය වසරේ මහාක්‍රිකත් තරඟයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම වේල්ස් කුමර නීලිම ගොඩනැගීමට විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා සුමාක ප්‍රනාන්දු. පළවෙනි මේදී තරමක් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. වේල්ස් කුමර නීලිම මැද පෙළ ශක්තිමත් කරමින් ගොඩ නැගීමට උත්සාහ දැරුවා. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. එතරම් ලොකු දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. පිතිකරු පන්දුව නිදැල්ල යනට හරිනවා දඟ කැවීමක් ඇතිය කියා හිතලා. නමුත්
කඩුලට ආසන්නයෙන් ගමන් කළේ. කඩු පැද්දන්තයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ මනුෂ්‍ය චන්තුක. රිවර්සි පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. කඩුල්ලේ මුවා කිරීමේ වර්ධනයට හසු වීමේ ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඊටමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. අශේන් ශානක පන්දු 28කට මුහුණ දී සිටින්නේ. වේල්ස් කුමන ඉනිම ගොඩ නැගීම නම් මෙහිදී අශේන් ශානක කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති විනිසුරු සංජීව ටිකක් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි අවවාදයක් ලබා දෙනවා. මොකද ඔවුන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ කඩුළු ඉක්මනින් දවි යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. ඒ වගේම පිතිකරුට සෑහෙන කංකරච්චලයකට ලක් වෙලා ඇති මේ කඩුළු රකින්න. ඒ වගේම අසල සිටින පන්දු රකින්නන්ගෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් පළවෙනි ඉනිම ගැන සඳහන් කරනවා නම් දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරගය නතර කරද්දී ලකුණු 100ට කඩුළු 2යි දෙවි ගියේ. නමුත් වේල්ස් කුමන ඉනිම අවසන් වුණේ ලකුණු 149කට සියලු දෙනා දැවි යමි. ඉතින් ඔවුන් දන්නවා මේ මැද පෙළ ඉක්මනින් දවාගත හැකි නිසි පරිදි පන්දු යවුවොත් කියලා. ඒ නිසා ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් සිටින්නේ ඔවුන්. පාරක් එල්ල කරනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. බිහංග මෙන්ඩිස් සිටිනවා එතන. මනුජ චන්තුක තමයි පන්දු යවන්න. ඉතාම හොඳයි. ඔහු සන්දිෂ්ට ලබා දෙන සහාය. සන්දිෂ් අනෙක් පසෙන් කඩුළු දවා ගනිමින් සිටිද්දී මනුජ ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු සිර කරමින් පන්දු යවනවා මේ අන්තෙන්. පන්දු රැකීම ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ශාන් සෙබස්තියාන් වන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු රැක්කා පළමුවෙනි ඉනිමේත් වේල්ස් කුමරුවන්ට සාපේක්ෂව. අපි දැක්ක වේල්ස් කුමරුවන් ඉනිමේ උඩ පන්දු දෙක තුනක්ම ඔවුන් පහත් දමන ආකාරය. නමුත් ශාන් සෙබස්තියාන් වන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. වගේම හොඳට පන්දු රැකීම නිරත වෙන ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි තරගයක තීරණය කරන්නේ. අපි කතා කරොත් එහෙම මේ ගැන. අනිවාර්යෙන්ම Tamanගේ පන්දු යවන්නන්ට සියලු දෙනාගේ සහාය ලැබිය යුතුයි. අශේන් ශානක ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. ඒ සමගම 25 වන පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. පන්දු වාරය යොමු කරේ මනුජ චන්දුක. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු නැවතත් සූදානම් පන්දු යවන අන්තේ 52යි කඩුළු 4යි. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ඉතාමත් අසිරු අඩියක. නැවතත් සුපුරුදු පරිදි තරම් ගුණට මුසු කිරීමක් නැහැ. පන්දුට පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු. පසුගිය තරඟ වාරයේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තුන්වන වැඩිම ලකුණුලාභියා. හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු යොමු කරනවා සන්දේශ් ප්‍රනාන්දු. ඉදිරිවාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. වේල්ස් කුමරුවන්ට මේ තරඟයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට නම් මොවුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. තව පන්දු වාර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ඒ වාර ඉල්ලීමක් කරනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට. නමුත් විනිසුරු සටහන් කරන්නේ නොදැවී යාමක් හැටියට පායිනෙන් එපිටට යන පන්දුවක් විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම සන්දේශ් ප්‍රනාන්දුගේ අභියෝගයට ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයකින් තමයි වේල්ස් කුමරුවන් මේ වන විට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ. සන්දේශ් ප්‍රනාන්දු මේ අභියෝගය හොඳින් ජය ගනිමින් සිටිනවා. පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති ගුවනේදී යම්කිසි මග වෙනස් වීමක් තිබෙනවා. යම්කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා. අපි කියනවා මේ පන්දුව ස්ලයිඩ් වෙනවා කියලා. පිටතඟ පන්දු යවන්නෙකුට කළ හැකි හොඳම දෙයක් එය. අනිවාර්යයෙන්ම පිට ඉන්න පැත්තට පාවෙලා ගිහිල්ලා තමයි ඇතුළතට දඟ කැවෙන්නේ. ඉතින් ඊටාම අපහසුයි මෙවැනි පන්දු යවන්නන්ට පාර දෙන්න. මම හිතන්නේ සන්දේශ් ප්‍රනාන්දුගේ සාර්ථකත්වයේ රහසත් ඒක තමයි ඔවුන් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමෙන් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ වුණේ ඒත් සමග සුමල්ක ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ පළමු ලකුණ දෙවෙනි ඉනිමේ වාර්තා කර ගන්නවා. පන්දු වාරයේ අවසන්
ලකුණු 53යි කඩලු 4ක් දැවි වේල්ස් කුමන කණ්ඩායම. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. කඩුවැද්දන්දෙන් පන්දු යවන්නේ මනුජ චන්තුක. ඉදිරිපාදයේ ඊටමත් අලංකාර පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. අශේන්චානක පීඩනය තරමක් දුරට මේ සමගම අඩු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අවශ්‍යව තිබූ ලකුණු 4ක් මෙවැනි පහරවල් කිහිපයක් එල්ල වුණොත් සමහර විට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට මේ පීඩනයෙන් ගොඩ එන්නට හැකි වේවි. තිබෙන තත්ත්වය අනුව මෙවැනි එක පහරක් පමණ ප්‍රමාණවත් නැහැ. පුලස්ති පහරවල් කිහිපයක් අවශ්‍ය වේවි. නමුත් තවත් පැත්තකින් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් කැමති වේවි ඔවුන් පහරවල් වලට යනවට. මොකද කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙන්නේ පහරවල් වලට යෑමෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් ඊට ගැළපෙන පරිදි තමයි ඔවුන්ගේ ඒ පන්දු රැකීමේ ඒ ව්‍යුහය සකස් කරලා තියෙන්නේ. යම්කිසි සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා පන්දුව පිස දමමින් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් Tamanගේ පන්දු යවන්නත් එක්ක. ඊටම හොඳයි පීඩනය. විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම පැත්තෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් ඇඳවනවා. ඒ වගේම ෂෝට් කවර් පන්දු රකින්නෙක් ඊටම දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා මේ පිතිකරුට. නවක පිතිකරු සුමාල්ක ප්‍රනාන්දුවට කිසි ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නොදීමට තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු යොමු කරනවා ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. කඩළු මුවා කිරීම වලද වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසිරුවරු නිහඬයි. හොඳ පන්දුවක්. ඔබ දකින්නට ඇති ෂෝට් කවර් පන්දු රකින්නව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් පන්දුව දඟ කවන්නේ නැතිව කෙලින් තමයි එල්ල කළේ. ඉතා හොඳ උපක්‍රමයක්. නැවතත් වේගවත් පහර හොඳ පන්දු රැකීමක් නැවත බහර දෙද්දී ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට තවත් එක් ලකුණක්. වේල්ස් කුමර පිතිකරුවන් කඩළු අතර දිවීමේදී තරමක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. උන්ට මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය අන්තිම දේ තමයි ඒ විදිහට කඩළු අතර දිවීමේදී නිකම් ප්‍රතිවාදීන් කඩුල්ලක් පූජා කිරීම. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සිදු නොකළ යුත්තක්. ඉතින් සැලකිලිමත් විය යුතුයි ඒ සම්බන්ධවත්. පන්දු යොමු කරනවා ඉදිරිපාදයේ හොඳ පහරක් ලකුණක් කඩා පැති මාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් එල්ල කළේ. හොඳින් අවස්ථාව තිබෙනවා කඩුළු දවා ගන්නට. ඔබ හොඳින් පන්දු යවුවොත් ගුවනට මුසු කරමින් ඒ වගේම හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා තනතිරුවේ. සඳහන් කළ යුතුයි මනුජ චන්දුක මේ ඉනිමේ තවමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දවාගෙන නැති වුණත් ඔහු අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන සංදේශමනාලු ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා පිතිකරුවන් මේ අන්තයෙන් ඉතාමත් පීඩනයට ලක් කරමින්. පන්දු රකින්නන් 7 දෙනෙක් පිට ඉන්නේ රඳවා තිබෙනවා. යාර 30 සීමාව ඇතුලේ 5 දෙනෙක්. නමුත් පහර දීම නවත්වන්නේ නැහැ. සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 60යි කඩළු 4ක් දැවි පන්දුවට පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් අශේන් චානක. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. මොරටුවන්තෙන් තවමත් පන්දු යොමු කරන්නේ සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. පන්දුවාර 13ක් යොමු කර ලකුණු 24ක් ලබා දී වේල්ස් කුමර ඉනිමේ කඩළු 7ම දවා ගත්තේ ඔහු. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යමින් සිටිනවා මේ වන විට. පන්දු යොමු කරනවා ඉදිරිපාදේ පහර එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. හතත් ඉතාම හොඳ පතිතයක් හොඳ ඉලක්කයක්. ඒ වගේම ගුවනේදී පන්දුවේ මඟ වෙනස් වීම ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තියුණු දඟ කැවීම.
මේ සියල්ලම සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු සතුව තිබෙනවා. ඉතින් එතරම් පහසු නැහැ ඔහුට එරෙහිව ලකුණු වාර්තා කිරීම. හොඳම දේ තමයි අනෙක් අන්තයේ සිට බලා සිටීම. ඉතින් එක් ලකුණ ඊටාම වැදගත් මෙවැනි අවස්ථාවලදී. අනිවාර්යයෙන්ම පසුගිය පන්දුවාර දෙක තුන ගැන කතා කරොත් වේස් කුමරුවන් තරමක් ප්‍රවේගකාරීව පන්දුවට පහර දෙන සේයාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔවුන්ටත් මේ වෙන විට තේරලා තිබෙනවා. නිතරම ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරා කියලා මේ තරඟයේ ඔවුන්ට ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. මොකද සන්දේශ සහ මනුජ අන්ත දෙකෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටින්නේ මේ වන විට. ඔවුන්ට අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමයි එල්ලවන්නේ. කිසිදු ලකුණක් ලබා නොගෙන දිගටම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියොත්. සන්දේශ් පන්දු යොමු කරනවා, ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා, ලකුණක් කඩා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ටිප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නන් රැඳවා තිබෙන්නේ. ඉතින් පායින්න පැත්තෙන් විශාල පහරකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම පිට ඉන්න පැත්තේ පන්දු රකින්නන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. 7 දෙනෙක් පමණ ඉන්නවා. ඉතින් ලකුණු වාර්තා කිරීම පහසුත් නැහැ. ඉතාම හොඳයි බිහංග බෙන්ඩිස්ගේ නායකත්වය ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳම විදියට පන්දු යවමින් ඉද්දි ඔහු පන්දු රකින්නන්ගේ පැත්තෙන් හොඳ ස්ථානගතයක් පෙන්වා තිබෙනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසරු නිහඬයි. සන්දේශ් ප්‍රනාන්දු තවමත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් වේස් කුමරුවන්ට ඉතා විශාල පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා. පන්දුවට පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු නවක විදිකරු. පන්දු 13කදී ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සිටිනවා. නමුත් සුමල්කගේ චේතනාව ඔහු හිතන විදිය හොඳයි. ඔහු තරමක් හිතනවා ලකුණු වාර්තා කළ යුතුයි, පහරවල් වලට යා යුතුයි කියලා. සමහර විට මෙය ඔවුන්ට වාසියක් හැටියට පේන්නත් පුළුවන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන් වෙත රඳවා ගන්න. ඔහු ලකුණු ලබා ගනිමින් ලකුණු කරා පැතිහුවමාරු කර ගනිමින් ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස තමයි පන්දුවෙන් පහර දෙමින් සිටින්නේ මේ වන විට. මං හිතන්නේ වේස් කුමරන් මේ මොහොතේ සිදු කළ යුත්තේ ඒ අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන්ට ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඒ පැමිණෙන පන්දු වලට හිමින් ලකුණු ලබා ගනිමින් ඉනිම ඉදිරියට රැගෙන යාම. පන්දු යොමු කරනවා ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අශේන් ශානකට හොඳින් පන්දුව පෙන්වනවා ඇති. පන්දු 34ක් ඔහු ප්‍රතිකරණයේදී තිබෙනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් 63යි කඩලු 4යි. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. So 63 for 4 Prince of Wales in their second innings post lunch session now. Sumalka Fernando on 9, Ashen Shanaka is on 8. They need to build up a partnership. A couple of quick wickets fell after the lunch break. They lost their skipper as well, Amar Singh, who is probably their best bat. And yes, the game in the balance now. They lead by 54 runs. Remember, St. Sebastian's made 158 for 9 in their first innings. And Prince of Wales in their first innings were bowled out for 149 yesterday. So at the moment it's even Stevens. Nobody really has taken the initiative in this game. Plays that through the offside. That's a good looking shot. And that will reach the boundary. That's well played. A slight bit of width outside the off stump. And Shanaka, is it or was it Sumalka Fernando? He found the gap perfectly, sweetly timed. That will give him a lot of confidence. Takes the roll to 67 for the Ricky. So Manu just still to pick up a wicket in this innings. He picked up 3 yesterday. Bowled pretty well. He's been accurate into his 9th over, 1 for 26. But he'll be looking for that first wicket. Flight delivery by Manuja. The wicket playing quite easy now. Good for batting. It is well dried out. Nothing much in the wicket. Just some bit of help probably for the spinners. There will be a couple of them that will turn. But other than that, there's lots of runs on offer here at the Moratuwa Stadium. A lot of value for shots. The outfield is quick now with the good weather we have had all day. Sweeps it beautifully. Coming back for 2.
Yes, sir, showing some aggression. This is good batting. This is what you need to do. When you know that there is nothing much in the wicket, you can play those horizontal bat shots. So already we have got, I think, 6 or 7 runs. 7 runs off this over. This is really good stuff by Prince of Wales. And I think they're attacking the correct bowler, Manuja, the inexperienced debutant. So certainly, Yashin, they're putting him under pressure, trying to score off every ball, and trying to not let him settle down. That is the key here. This is what I thought that St. Sebastian's missed in their first innings when they were batting. You know, this sort of a batting where you try to look for singles, look for twos, nothing rash, but just unsettle the bowler, keep rotating the strike. You know, this is good batting. There you see. Just like that. No dot balls at the moment in this over, so that is really good batting by Prince of Wales. So, and then the fielders, captain has to change in the field. And then especially if you have a left hand right hand combination, it makes it even more difficult for the ball to settle into one line. You know, and you're always in the game, making something happen. Well fielded, stops a certain single. But that was a very good over for Prince of Wales. 29 completed, 72 for 4. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon. Sandesh Fernando once again. Sweeps it finally. A good start for the over. Single off the first ball. Four for 28. What a game he has had. 4 in the first innings. He has the opportunity to go and pick up a 5 wicket here and maybe 6 wickets and get a 10 wicket match bag. It will be interesting to see what's the best bowling figures in the history of this Prince of Wales and Sebastian. So probably our colleague Paulinus, who is good with stats, will probably be able to tell us the best bowling figures in the history of this, because Sandesh now has picked up 8 wickets. It's a chance there with a tough chance by the fielder. Difficult one, but that was an opportunity for the 5th wicket for Sandesh Fernando. It's the best bowling, 8 for 53 by Anuk Dialwis in 2009. 7 for 33 for Prince of Wales, Suranga Vijayanayak in 1994. It will be interesting to see. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. He has the opportunity to be the second to pick up 10 wickets in a big match if he gets 2 more. He has the ability. Certainly, and plenty of overs and wickets left. Let's see what Sandesh can do here. Ashen Shanaka playing a watchful innings at the moment, supporting Sumalka Fernando at the other end.
These two should drag the innings till the end as much as possible. Put up a good total for the Sebastianites. Sweeps again. He was not watching the ball really, the fielder. He was watching the batters run between the wickets. He was looking for a run out. He was not ball watching and missed it completely. But something is happening there. Prince of Wales looking to attack the bowlers. 30 completed. It's 77 for the loss of 4 wickets. So there you go, Tyronne Fernando, 9 for 26 at the top of the bowling. It has all been Sandesh Fernando who has done the damage with 4 for 32. Change of bowling, isn't it? Yes, Sandesh Fernando is back into the attack. So replacing Manuja, who sort of was a bit under pressure in that last over, went for a few runs. And the captain reacting quickly. There's a good breeze flowing across the grounds at the moment. There will be a bit of drift for the spinners as well. Sandesh Fernando picked 3 wickets in the first innings also. Playing his first big match. Tossed up delivery, played through covers. A much needed boundary by Sumarka Fernando, beautifully driven through the covers. Yes, he's one of their senior players for Prince of Wales, has been around for the last couple of years. And that was a good shot indeed, much needed boundary. Just keeps the momentum, keeps the run rate moving. The last 2 to 3 overs have been really good for Prince of Wales. They're putting up a partnership here, which is very vital. Yes, indeed. The dot balls have been reduced and they're trying to rotate the strike also. And also the boundaries are coming regularly for Cambrians. Another tossed up delivery, trying to make it through the leg side, but only finds the fielder. A slip and a short leg awaits for Sandesh Fernando. Another tossed up delivery, straight through the covers, beautifully driven by Sumarka Fernando. The second boundary for the over. Beautifully played. Really well placed too. This is good cricketing shots, nothing rash. Just playing the bowler on its merit. And he's playing a good cricket at the moment. He's settled in there. And 20 of 20. Now that's a good strike rate. That's what you need. Especially on the second day's play when you're trying to set up the game. You need to keep runs coming quickly. And Sumarka Fernando is just doing that for Prince of Wales. The young bowler is on pressure here. The first over for him in this spell. So this is great batting, positive batting from Prince of Wales. Attacking the new bowler. Cut through the covers once again. Only a single though. So they'll be looking to get as much as possible by T. That will be their main target. 240 will be T. So we have more than 1 hour, 20 minutes. And they'll be looking to get at T to see where they are and what are their options are. But at the moment, they're doing really well.
Well left by Sumarka Fernando. So he's trusting the turn of the wicket here at the moment. I'm surprised he left that alone. It was floated outside that off stump. It shows how confident Sumarka is at the moment. That's well bowled though. He's hanging on the back foot. The bowler not afraid to give it some air. He'll get a run. So the over is completed as well with the score reading. 86 for the loss of 4 wickets. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Sandesh Fernando to continue the attack for St. Sebastian's College. Sumarka Fernando on strike. 25 of 23 deliveries. A slip and a short leg is in place for Sandesh. An appeal turned down by the umpire, and the two batsmen exchange for a single. Sandesh Fernando should be eyeing those wickets very specially. He's a key bowler for St. Sebastian's College. A slip awaits for Ashane Shanaka. Yes, this is a good battle really. These two players looking to be positive, but won't be easy against Sandesh Fernando. He's bowled exceptionally well in this match. Slip still in position. He's now coming round the wicket, but that's a good looking sweep shot, well executed. Played it very fine. He was right on top of that. Good control. Just a couple of runs. We'd like to remind you once again, the limited over match will be happening tomorrow at the SSC grounds. Change of venue, moving away from Moratuwa to the SSC. And the game will come to you live on the Papare.com and on our social media channels as well of the Papare.com and the St. Sebastian's media unit. This is really good batting by Prince of Wales, rotating the strike of every delivery. The dot balls have been really reduced in these couple of overs after lunch. So Yashin, you'll be there at the SSC tomorrow? Yes, definitely I'll be there. I think, what about your team at the media unit? I'm sure they're looking forward to that opportunity. Definitely. This is a big event for us. The big match, the biggest event in our calendar of events. And also the first time we are giving a big live like this.
So hopefully our boys will do a great job tomorrow. Yes, and what better place than the SSC, isn't it? With all the facilities, international venue. Just going for the sweep once again, but outside the off stump. No damage done. 32 completed. It's 91 for 4. So as you can see, the Papare band of St. Sebastian's College is currently in the grounds, and the students are having a much more fun time here. They weren't here yesterday. Yes, it was only Prince of Wales tent that was lively yesterday. It's good to see the Sebastian boys out there dance in a way, as you see in the pictures, in their school uniforms, after school, enjoying the game with the flags. And the Papare band, as always, generally we see these Papare bands in March, April, the big match season. But this time here in the month of October as well for this big match. So if I'm correct, next year's big match will happen usually in March. Yeah, I think so, in March, if there aren't any problems in the country. Hope so. Hopefully. We have last 3 years, we have had so much. And it's the first time in a year there are 2 big matches. Exactly. And it's good to see the tradition continuing, and more schools playing their big matches, even though it was late. That's good to see, and we hope that come March we'll have the big match season. The March Madness will happen with the Royal Thomaian, the Joe Pete, the Battle of the Goals here, the Battle of the Maroons. Change of bowling. Mahen Silva has been brought into the attack. So this is due to good batting. You see, they are putting the bowlers under pressure, and now the St. Sebastian's captain has to react. He's changing his bowlers almost every over. He's trying different things. Flight at delivery of outside off stump. So they lead by 82 runs now, St. Sebastian's. We like to also remind you that this production is brought to you by the media unit of St. Sebastian's College. The boys are doing an excellent job over these last 2 days to bring you these pictures, as well as tomorrow in the limited over game. They're using their talents, their skills to bring this production, which is live streamed on the papare.com. Good line and length by Mahen Silva, so he should try to build more and more dot balls rather than giving the single away. Wickets are important for St. Sebastian at the moment. So they need a wicket. They badly need a partnership breaker here. Ashen Shanaka a big slow off the 216 of 49. But Sumalka Fernando has scored up 29 of 27. He needs most of the strike. Ashen Shanaka has to try to give Sumalka most of the strike as possible. He's kept left a couple of deliveries outside that off stump. Those are run scoring opportunities. There is open gaps there. Well spread field. So there is a single always. So I think Ashen is trying to go for the more defensive way, and Sumalka the more aggressive way. Good comeback by the bowler though. Beaten outside that off stump. 33 completed and 92 for 4. Just a flighted delivery. Gets an easy single down to long off. Now the field, as I mentioned, well spread. Petrol in the boundary. So always singles on offer. Is it Sandesh who is continuing? Sandesh.
Fernando. Still has the slip. He has a deep mid wicket. He has a deep square leg. Mid on, mid wicket also in the circle. Oh, this is good. This is really good batting. Brilliant. Soft hands, just the roll of the wrist. And turning in towards the mid on. And the non-striker obliging very quickly. Excellent batting. Exactly. Rotating his strike off every delivery. And putting the bowler back on pressure. Sandesh Fernando should try to build more and more dot balls, as he's the most experienced in the camp. They have a short mid wicket, very straight at the moment. There's a short fine leg cutting off the single. There's a mid wicket too. He's bowling round the wicket, trying to cramp the batsman batter for room. Not giving anything outside that off stump, bowling straight, wicket to wicket. He'll be disappointed. Missed out on that one, Sumalka Fernando. Down the leg side, should have got some runs. This time he connects it very well this time. Racing towards the boundary. Quick running though between the wickets. 3 runs being accumulated. Oh, they're coming back for a 4. Misfielded. Oh, this poor fielding by St. Sebastian's. Yes, the backup fielder was, I think, sleeping there. It came straight towards him and didn't pick it up. But this is good cricket. Excellent running, as you mentioned. Good shot as well. Played it very fine. There is a short fine leg. He was slightly wide and played wider of him. And they get 3 runs and then that extra 1. So this is really good top quality batting by Sumalka Fernando. And St. Sebastian's rattled a bit in the field now. At the end of the over, Prince of Wales are 94 for loss of 4 wickets. So the lead now moving up to 89. Approximately around 1 hour to go for tea. If they can get to 130, 140 by tea, they'll be really happy, and then they'll decide what we are going to do from there onwards, depending on the number of overs remaining for the day. But certainly Prince of Wales now on top. Flighted delivery by Mahan Silva. Easy single for the 2 batsmen. I would love to see Ashane Shanak also trying to be a bit more aggressive, especially when you get a loose delivery like a full toss, try to put it away. And if both batters, if he can support Sumalka Fernando in getting runs quickly, Prince of Wales will be in a really good position. I completely agree with you, Ricky. Ashane Shanak should be more aggressive now. So they have wickets intact. 100 on the board. This is an excellent partnership between these two. They lost 2 quick wickets at one time, but they have taken the initiative and put the pressure back on the bowlers. Sumalka Fernando doing a great job here. 35 of 33. Taking the responsibility off his shoulders. Batting beautifully at the moment.
Now that's the sort of delivery he should put away. Wide and short outside the off stump. That was asking to be hit. Yes, exactly. No use leaving it alone. Limited over game. Yes, you could leave it alone, get a wide. But here it will not be called. Those should be put away for runs. Ashen Shanaka playing a very cautious innings, as you can see. The end of the over, Prince of Wales College 100 for the loss of 4 wickets. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. ඔබ යළිතරක් එක්හසුවන්නේද papare.com සජීව විකාශයක් වශයෙන් ඔබ වෙත තිරණ කරන 72 වන මොරටුව රන් මහා සටනත් සමකින් මේ වන විට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම සිය පිළිතුරු ඉනිම පන්දුවාර 35ක් අවසාන වන විට ලකුණු 100ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 4කට අපි තරගයේ පිළිබඳ කෙටියෙන් මතක් කරොත් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 149කට උන්ගේ නිම නිමාවට පත් වුණා. ඊට අනතුරුව නිවැරදි කිරීමක් සිදු කර යුතුය. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ඉනිම 149කට සීමා වුණා. ඊට අනතුරුව සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන්ගේ පන්දුවර 60 අවසාන වුණට 158කට 8යි. ලකුණු 9ක් ඉදිරියෙන් සිටියේදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සෙදිවන ඉනිම ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ ලකුණු 100යි දැන් කඩලු 4කට. තරගේ මේ වන විට වැඩි වාසිය මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අත් කරගෙන තිබෙන්නේ. මත් සමගින් දැන් විස්තර කතනේ අශෙන් ඔබ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් වශයෙන් දැන් තරගයේ තත්ත්වය පිළිබඳ ඔබේ පෞද්ගලික අදහස කුමක්ද? ඇත්තම කිව්වොත් මේ වගේ තරගයකදී ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා චමතිදයි. මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ හොඳම පන්දු යවන්නා වශයෙන් නම් දරා තිබෙන්නේ සංදේශ් ෆර්නැන්ඩෝ. ඉතින් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ පන්දු හසුරුවීමේ සංයමයකින් යුතුව තමාගේ කටයුත්ත කරමින් තිබෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා.
ඔව් මේ අවස්ථාවේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තින් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක බිහංග මෙන්ඩිසිසින් ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ගියවර මොරටු මහා රන් සටනේ ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා. ඔහු යොමු කරනවා ස්ක්වයර් කට් පහරක් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කරගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම වෙල්ස් කුමර ඉනිව දැන් හොඳ මට්ටමකට පැමිණ තියෙනවා. මොකද අපි එක් අවස්ථාවක දකිනවා ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් ලකුණු 52ක් වැනි ඊටමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකදී බිඳ වැටෙනවා. කෙසේ වෙතත් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් අශේන් ශානක ස්ථාවරත්වයක් කරා කණ්ඩායම ගෙන ආවා මේ දක්වා. මොකද ප්‍රථම කඳුළු ලෙස රවිජ් ජයසූරින් අනතුරුව නායක තනිදු අමරසිංහ, ඉන් අනතුරුව සුවාස් ෆර්නෑන්ඩෝ, අවසාන වශයෙන් ඔමේෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි දැවි ගියේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ දැන් මේ වෙල්ස් කුමර පැත්තෙන් ඔවුන් ක්‍රමයෙන් ඉනිම ගොඩනංවලන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තරඟ යන ආකාරයට නම් මට පෙනී යන්නේ මොවුන් පූර්ණ තරඟ ජයග්‍රහණයකට වඩා මොවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් තරඟයේ ඉදිරියට යාමට උත්සුක වන ආකාරයක්. මොකද සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය දැන්වත් ලබාගෙන හමාරයි. මොකද ඔවුන් 158ක් ලබාගත් පන්දුවර 60 තුලදී දැන් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිළිතුරින්ම ලකුණු 101ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා පන්දු යැවීමට සූදානම්. යොමු කරනවා පන්දුව. මිඩ්ලෑන්ඩ් ලෙක් ආකාරයෙන් පන්දුව පැමිණෙන්නේ ෆ්ලික් කිරීම මිඩ් විකට් දෙසින් එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමත් සාර්ථකයි. කණ්ඩු අතර දිවෑම තාමත් හොඳින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් ලබා ගන්නට හැකි සෑම කෙටි ලකුණක්ම ලබා ගනිමින් ලකුණු පෝර ඉක්මනින් කරකැවීමට උත්සාහයක් දරන ලබන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අප දකිනවා පිටිකරුවන් යුගලයේ මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩාංගණයේ අශේන් ශානක පන්දු 61කට මුහුණ දී ලකුණු 20ක්ද, සුමල්ක ප්‍රනාන්දු පන්දු 34කට මුහුණ දී ලකුණු 36ක්ද ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. පන්දුව යොමු කරනවා. කඩුළු රකින්නා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ කේසර මදුසංක. ඔහු තමන්ගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් දිරිගන්වමින් ඔවුන්ට ධෛර්යයක් ඇතිවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. විශිෂ්ටයි. නැවතත් සූදානම් අශේන් ශානක. ඔව් පහරක් පිටින් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා. සඳහන් කරා කේසර මදුශංක ගැන. කේසර මදුශංක සමගින් මනෝජ චන්තුක අවසාන මොහොතේදී ලකුණු 158ක් දක්වා සෙබස්තියන් ඉනිම පැමිණීමේදී හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා. විටක ඔවුන් 126කට 8ක්ව සිටියා. නමුත් 158ක් දක්වා සෙබස්තියන් ඉනිම පැමිණීමේදී කේසර මදුශංකගේ සහ මනෝජ චන්තුකගේ දායකත්වය පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. මොවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය දැන් අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක්. අපි එක් අවස්ථාවක් දකිනවා එක් අන්තයකින් වේග පන්දු යවන්නෙකු යොමු වෙද්දී තවත් අන්තයකින් දඟ පන්දු යවන්නෙකු යොමු කරන ආකාරයක්. දැන් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ. පාහින දෙසට මදක් බරව පැමිණෙන්නේ. අපි දකින්නේ පිටිකරුවන්ට ආක්‍රමණයක් එල්ල කරන ආකාරයේ පිටිය සැකස්මක් බෝඩ් නිර්මාණය කරන ලබන ආකාරයක්. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරයේ අවසන් 105කට 5යි මොරටුව වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පාක් ලෙමන් පාක් මැලිබන් ලෙමන් පාක් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පාක් ලෙමන් පාක් මැලිබන් ලෙමන් පාක් මැලිබන් ලෙමන් පාක් children lemon. ලකුණු 105යි කඩළු 4කට පන්දු වාර 36ක් අවසාන වන විට මෙදක්වා මහෙන් සිල්වා පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් දැඩි ඉල්ලීමක් විනිසුරු නිහඬයි. යමාකාරක ඉල්ලීමක් සිදු කරන ඉවර පිටින් පැමිණෙන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දරන්නේ.
පන්දුවේ දඟ කැවීම නිසි පරිදිවර ලබා ගත්තේ නැහැ. 2.9ක සැලකිය හැකි දල වේගයක් මවුන් පවත්වා ගන්නමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ශ්‍රම අපි දකිනවා එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම මිඩ් විකට් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙකට ආසන්න වෙන්නේ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඩීප් මිඩ් ඔෆ් වගේම ලොං ඔන් වගේම කවර් කලාපේ ඩීප් කවර් කලාපේ පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ශ්‍රම පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය අනුව පෙනී යන්නේ ඔවුන්ට නියමිත ආකාරයේ ස්ථාන අවකාශය තිබෙනවා. කෙටි ලකුණු ලබා ගන්නට මම දන්නේ කුමන ආකාරයේ උපක්‍රමයකින් මේ කඳුළු ලබා ගැනීමට මොවුන් උත්සාහ කරනවාද නැද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව කෙසේද කඳුළු ලබා ගත යුතුයි තරගයේ වැඩි වාසි සෙබස්ටියන් කණ්ඩායම දෙසට යොමු කර ගන්නට ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ වාසි මේ වෙනකොටත් අරගෙන තිබුණේ පිටින් පැමිණෙන පාන්දුර ස්ක්වාඩ් රයි පහර දක්ෂ පාන්දුන අතර කිරීමක් එක ලකුණකට සීමා වෙනවා. දහවල් කාලයේ පටන්ම අශෙන් පන්දු රකින්න ඉතාමත් හොඳ උද්‍යෝගිමත් පන්දු රැකීමේ කර්තව්‍ය නිරත වෙන විශේෂයෙන්ම තරගයක් ජයග්‍රහණයට පන්දු යැවීම සහ පිටිකරණය විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. තුන්වෙනි යැවීම අනිවාර්යයෙන්ම සුවිශේෂී දායකත්වයක් සෑම දෙනාම ලබා දිය යුතුයි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒනම් නිවැරදිම ආයිට එකග වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. නායකයෙක් ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරය ක්‍රීඩකයන් තම තමන්ගේ රාජකාරී ඉතාමත් හොඳින් කටයුතු කරන ආකාරයත් අප දක්නට ලැබෙනවා. මෙය තමා විය යුත්තේ තම පාසලට හොඳ කීර්තියක් අත් කර දෙන්න මොවුන් සූදානම්. ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. ඒත් එක්කම තමයි තරගාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමලයි ඔබ පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ මේ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය තුළදී සුවිශේෂී වූ වගකීම් රාශියක් දරමින් සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ ඕන තැනක ඉන්න ඕන පුද්ගලයෙක්ට මේ තරගය වෙබ් නාලිකා ඔස්සේ වගේම අපිට සඳහන් කරහොත් ඩයලොග් ටීවී channel අංක 140 ඔස්සේත් නැරඹීමේ අවකාශය සියලු දෙනාටම නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඒත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතු කාරණයක්. යතරතර පන්දු වාරයත් අවසන් 108යි කඩුළු 4කට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත්සේ තෝරාගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න ඔබේ දරාස් සොයාගන්න 108යි කඩලු 4යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 37ක් අවසන් වන විට සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් ලකුණු 56ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් අශේන් ශානක දැන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. වේග පන්දයන්නේ කැඳවනවා. මාධ්‍ය කුටියන්තෙන් පන්දුවේ සඳහා ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා සූදානමින් ඔය තමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරොත් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ එල්ල කරන ලද පහරවල් වලින් වැඩි පහරවල් සංඛ්‍යාවක් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීමට දාගෙන තිබෙන කවර් කලාපෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝගේ පහර ආවරණය කර තිබෙන ආකාරයක් ඔහුට විශාල පහරක් කරා යන්නට අවකාශයක් නොදෙන හැඩ තමයි මට පෙනී යන්නේ එක පන්දයන කැඳවීමේ ඔහුගේ අපේක්ෂාව අන්නටත් පුළුවන් බලමු ඊළඟ පන්දුව. ඔව් ලකුණක් කරා පැති හුමාරු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා නැවතත් සූදානමින්
පායිනට බරව පන්දු යොමු කරන්නේ දාක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. ඊ දිනේදී වගේම අද දිනේදීත් පන්දු රැකීම නම් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක. අපි යලි යලිත් ඒ සඳහන් කර යුත්තේ පන්දු රකින්නන් ගෙන් ලැබෙන මහඟු දායකත්වයක් තිබෙන කණ්ඩායමක ජයග්‍රහණය සඳහා විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරහොත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපිට බිහි වූ දක්ෂ පන්දු රකින්නන් ලෙස අපි තිලකනන්ත දිල්ෂාන්ගේ නම තාමත් ඉහළින් තිබෙනවා. පන්දු රැකීම අංශයෙන් සඳහන් කරොත් රොෂාන් මහානාම දිල්ෂාන් වැනි ක්‍රීඩකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාව තරඟ ජයග්‍රහණය කර වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. හොඳ පන්දුවක් ඒ කතා බහ අතරතුර ග්ලයිඩ් කිරීමකට මෙන්න උත්සාහයක් දරුවේ. 2.93යි පවත්වාගෙන යන දාල වේගය. මුලින්ම තුලදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 3.5කට නොඅඩු දල වේගයක් තමයි පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරේ. සුමාල්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් අශේන් ශානක සූදානමින්. සික පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරොත් අශේන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැත්තෙන් බැලුවත් ඒ වගේම මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය පැත්තෙන් බැලුවත් ශ්‍රී ලංකාවට බිහි වූ වගේම බිහි වෙන්න ඉන්න දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. මොකද අප වර්තමානයේ සඳහන් කරහොත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි නුවණිදු ෆර්නෑන්ඩෝ. විශේෂයෙන්ම ජාතික තලයේ තුල යුනිට ක්‍රියාත්මක වන අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟ මාලාවල් තුලත් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටිනවා. අපිට අමතක කරන්න බැරි චරිතයක්. ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදරයා විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ලද තවත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. කතා බහ අතරතුර ඉක්මන් කෙටි ලකුණක්. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ අමත් වේග පන්දයන්නක වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහණ රසක් ලබා දුන් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ දක්ෂ ක්‍රිකට් තරුවක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 112යි කඩලු 4යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. එකසිය 12යි කඩලු 4යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවර 38ක් අවසාන වන විට යලිතරක් මාත් සමගින් විස්තර කතනේ ලක්මිත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලක්මිත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා චමුදිත. විටක සෙබස්තියන් පැත්තේ තරගයේ තිබ්බා 52කට 4ක් වශයෙන්. දැන් තරගය ටිකක් සමබර මට්ටමකට පැවතිලා තියෙන්නේ. තරගයේ මේ යන ආකාරයට අවසානයේ කුමන ප්‍රතිඵලයක් ඔබ අපේක්ෂා කරනවද? අපි බලමු නේද? මේ වන විට අශාන් ශානක සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි පිතිකරණය යෙදෙන්නේ. ආරම්භක පිතිකරුවන් 4 දෙනාම දවා ගන්නට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සංදීස් ප්‍රනාන්දු සමත් වුණා. තරගයේ තීරණාත්මකයි. කවුරු දිනයිද කියන පැනේ මමත් ඉන්නවා. ස්ලොක් ස්විප් පාර පන්දුව තරම් මැනවින් ස්ථානගත කරන්න අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ශ්‍රේම අපි සඳහන් කිරීමක් කළහොත් පසුගිය 2021-22 තරගවාරවල් තුළදී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතා පිළිබඳ ඔවුන් තරග 11කට මුණදීලා පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ එකක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන. කෙසේදත් ඉතිරි සියලුම තරග ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි අවසන් කරගෙන තිබෙන්නේ.
ඒදිත් සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන ක්‍රීඩකයා බොහෝ තරඟවලදී එක් අවස්ථාවක පන්දු යවන්නේක වශයෙන් දායකත්වය ලබා දෙනවා. යම් එකකින් ඔහුට පිටිකරුවෙක් වශයෙන් දක්ෂතා දැක්වීම නොහැකි වූ විට පන්දු යවන්නේක වශයෙන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි පන්දු යවන්නේක වශයෙන් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීම නොහැකි වූ විට පිටිකරුවෙක් වශයෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. මොහු රැකගත යුතු සම්පතක් ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායක වෙන්න සිටින මැණිකක් කියලා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුට අපි හඳුන්වන්නේ අයියා කියලා. හේතුවක් තියෙනවා. සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුගේ නියුන් සහෝදරයා. මේ වෙනීට ක්‍රීඩාගාරයේ පසුවන්නේ. ලකුණක් කරා පැතිව මාරු කර ගන්නව වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්. යත් සමගම 39 වන පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණ 113ට කඩලු 4යි. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 39ක් අවසන් වුණට 114කට කඩු 4යි. මම සඳහන් කරන්නට ගියේ එක් අවස්ථාවක පසුගියදා නිමාවට පත් වුණ 2021-22 තරග වාරයේ තුලදී මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලබාගත් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයට එරෙහිව. එම තරගයේදීත් කැපී පෙනෙනම ක්‍රීඩකයා ලෙස අපට හඳුනා දෙන්න පුළුවන් සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔහුව මුලින්මේදී ශතකයක් රැස් කරනවා. ඒ ශතකය නිසාවෙන් ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම 367ක් දක්වා යනවා. ඉන් අනතුරුව පන්දු යවන්නේක වශයෙන් කඩුළු 5ක් දවා ගන්නවා. ලකුණු 26කට. ඒ ඔහු දක්ෂතා දක්වූ තවත් එක් තරගයක්. ස්ලොක් ස්වීප් පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් ටී ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. අවකාශයක් නැහැ. ඕ ස්ටම්ප් එකට මදක් පිටතින් බරව තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. දඟ කැවීම නිසි පරිදි ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පිටිකරුවාගේ ශරීරයේ සමබරතාවයත් හොඳින් රැක ගනිමින් කල්යන් මැනීම ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක මට්ටමක තිබුණේ. දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ. මොරටුව අන්තයේ සිට මනෝජ චන්තුක සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානමින්. දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.92. ස්වීප් කිරීම මිඩ් විකට් දෙසින් විශ්‍රම මා දකින ආකාරයට ලක්මිත් ලෙෆ්ට් ආම් ඕවර් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යැවීමේදී වමත් පාදක පන්දු යවන්නගේ පන්දුවේ පිටත දඟ කැවීම වැඩි. ඉතින් ස්වීප් පාර එල්ල කිරීමේදී අවදානම් සාගත තත්ත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු ගැවීමේදී පන්දු තෝරා බේරාගෙන ස්ලොක් ස්වීප් පාරකට හෝ ස්වීප් පාරකට යෑම තරම් අවදානමක් මා දකින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි මනෝජ චන්තුක පළවෙනි මේදී කඩුළු 3ක් දවාගත ලකුණු 16කට දාක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. මෙවැනි ආකාරයේ එක ලකුණු දෙක නවත්තන්නට පුළුවන් නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පීඩනයක් නිර්මාණය වෙනවා. මොකද අපි එක් අවස්ථාවක දකිනවා ලකුණු පැමිණීම අඩාල වූ විකස මවුන් අනවශ්‍ය ආකාරයේ පහරවල් වලට යන්නට උත්සාහයක් දරන බවක්. අන්දුවාරේ අවසන් ලකුණු 121යි කඩලු 4කට මොරටුව වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if
speed and convenience had a new makeover. Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. මේ පන්දුවාර 40ක් අවසානයේ ලකුණු 121ක් ලබාගෙන කඩුළු 4ක් දෙවි Prince of Wales කණ්ඩායම තරගයේ පසු වෙනවා. පන්දුර පහර දෙන්නේ සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ. ඉක්මන් කණ්ඩුල අතර දිව යාමක් ඉතාමත් හොඳයි. කණ්ඩුල අතර දිව යාම අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගත්තා. සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය අර්ධ ශතකයක්. කණ්ඩායම එක් අවස්ථාවක ලකුණු 52කට 4ක්ව සිට අසීරු අඩියක සිටියා. නමුත් පිතිකරණයේ වගකීම තම සියතට ලබා ගැනීමෙන් අශේන් ශානක සමගින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරලා ලකුණු 52කට 4ක්ව තිබ්බේ. හොඳ පිතිකරණ වේගයක් ඔහු පවත්වා ගත්තා නිරන්තරයෙන්ම. අනවශ්‍ය ආකාරයේ පන්දු වැය කරමින් ඔහු එසින්ම ඔහු පීඩනයක් නිර්මාණය කරගත්තේ නැහැ. ඒ තමයි මැද පෙළ පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුගේ වගකීම තේරුම් ගැනීමට හොඳම සාධකය. ස්මල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ මුල් ඉනිමේදීත් ලකුණු 22ක් රැස් කරගන්නවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි කඩුබැදාන්තයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ප්‍රධානම පන්දු යවන්නා ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔහුට රීම ලකුණු රැස් කර ගැනීමේදී විශාල පහරවල් වලට නොයා ලබාගත හැකි ලකුණ හෝ දෙක ලබා ගැනීමයි මේ මොහොතේදී සිදුවන්නට විය යුතු කාරණාව. 2020-21 වසරවලදී සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 74ක් ලබාගෙන ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 57ක් නොදැවී ලබාගෙන සිටිනවා. රිවර්ස් පහර පන්දුව ඉවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. දැනුවෙන් ඉවර ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් ආශේන් ශානකගේ පිටෙන් එකතු වනවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු 4වට. පන්දුව හොඳින් දර්ශනය වනවත් සමගින්ම මෙවැනි ආකාරයේ පහරවල් වලට දැන් මොවුන් පෙළඹෙන්න උත්සාහ කරනවා. අයින් පෙනී යන්නේ යම් හේකින් මොවුන් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තුවකින් ප්‍රතිකරණය දෙන ආකාරයක්. මොකද දැන් වේලාව සවස් 2යි මිනිත්තු 5යි. මොවුන් තේපානේ අවසන් වන තෙක් මේ කඳුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කොට බොහෝ විට මා අපේක්ෂා කරන ආකාරයට තේපානයෙන් අනතුරුව තවත් පන්දුවාර 10ක් හෝ 15ක් පමණ ක්‍රීඩා කොට පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වනවා නම් සෙබස්තින් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පිතිකරණය දෙන්නට අවස්ථාව ලබා දෙයි. යලිත් තරක් රිවර්ස් ස්විප් පහරකට සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් පන්දු යවන්නා යම් ආකාරයකින් පීඩනයට හසුව තිබෙන්නේ එක් අවස්ථාවක එම ස්ථානයේම පන්දුව පතිත කර රිවර්ස් ස්විප් පහරකට අශේන්ට අවස්ථාව ලබා දුන යලිත් තරක් එකම වැරද්ද සිදු කරන්නේ. සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ මානසික මට්ටම මේ අවස්ථාවේදී යම් ආකාරයකට ගිලිහි ගොස් තිබෙන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. මොකද අශේන් ශානකට සහ සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝට හොඳින් දැන් පන්දුව දර්ශනය වෙනවා. එනිසාවෙන් තනතිරුව තුළ තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳ ඔවුන් මන අවබෝධයකින් යුතුව පිතිකරණේ නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දුවර 40ක අවසානයේ ලකුණු 132යි කඩුළු 4ක් දැවේ. කඩුබැද්දාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ සන්දීස් ප්‍රනාන්දු. මේ පිතිකරණයේ දෙන ආකාරයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණු කරු නිලන්ත කොරේගෙන් පණිවිඩයක් ලැබී ඇති මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. දැන් පිතිකරණය ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන කොටම කෙලින්ම කඩුළු සොයා යන්නේ සාර්ථකයි. සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ හොඳ ආගමනයක් සිදු කරනවා. කඩුළු 5 අවස්ථාවක් වාර්තා කරගන්නවා. මේ මුළු තරඟාවලියේ මුළු කඩුළු සංඛ්‍යාව සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුළු 9ක් ලේසියෙන් පාසුවෙන් ක්‍රීඩකයෙකුට ලබාගත හැකි ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. කඩුළු 5ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඉනිමක් තුල සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ප්‍රධානතම පිටදක පන්දයන වශයෙන් කණ්ඩායමේ සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 52ක් තමයි තිබුණේ. කඩුළු 4ක් දැවී තිබු අවස්ථාව ලකුණු 132ක් දක්වා පැමිණීමේදී අශේන් ශානක සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. පළවෙනි ක්‍රීඩකයා තමයි සන්දීස් ප්‍රනාන්දු. කඩුළු 5 අවස්ථාවක් ලබාගත් පළවෙනි ක්‍රීඩකයා 2016 වර්ෂයේ ප්‍රවීන් ජයක්‍රම
කඩලු 5ක් දවාගෙන ඒ වගේම 2017 වර්ෂයේදීත් ප්‍රවින්ජය ක්‍රමයේ දස්කමම දක්වනවා. 2017 වර්ෂයට පසු 2022 වර්ෂයේ කියන්නේ 72 වෙනි මොරටු මහ රන් සටනේම දස්කම දක්වන්නට මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ කණ්ඩායමේ සන්දිස් ප්‍රනාන්දු සමත් වෙනවා. ලකුණු 54කට කඩලු 5ක් දවා ගනිමින්. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon මා පෙරදී සඳහන් කරන්නට ගියේ දැන් තමයි සෙබස්තියන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ නියම උණුසුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඔවුන් එක් අවස්ථාවක අශේන් ශානක සමගින් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ උන සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීමේදී යම් පීඩනයකට හසු වෙලා තිබ්බේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දැන් 132ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනංවාලී තිබෙනවා. සන්දීස් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවාර 19 නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් සමගින් ලකුණු 54කට කඩලු 5ක් කඩලු 9ක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. මුළු තරගයේ පුරාවටම කඩලු 10 අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔහුට පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ අමතක නොවන සුවිශේෂී වූ මතක සටහනක් වේවි අනිවාර්යයෙන්ම මෙම 72 වන මොරටු මහා රන් සටන. කණ්ඩායම් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් වේගවන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. යෂාන් අවිෂ්ක කණ්ඩායමේ පළපුරුදු ක්‍රීඩකෙක්, තුන්වන වසරේ වර්ණලාභියෙක්. යෂාන් අවිෂ්කට පිතිකරුවෙකු වශයෙන් සාර්ථක කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ ලකුණු 5ක් පමණයි කණ්ඩායමෙන් එක් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. කෙසේත් හොඳ පළපුරුදු පිතිකරුවෙක් පසුගිය 2021-22 තරග වාරය තුරදී ඔහුත් හොඳ තුන් ඉරියව්වෙම දක්ෂතා දක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. පන්දුරු පහර දෙන්නේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු සමගින් විදත් දිරේන්ද්‍ර. ලකුණු 132කට කඩලු 5යි මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 42 වන පන්දුවාරය. හොඳ පන්දුවක් පැහැදිලිවම ඔහුව ලෙග්කට් පාරකට මෙන්න උත්සාහයක් දරුවේ. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.9යි. සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝගේ අවස්ථාවේදී යම්කිසි ආකාරයේ උපදේශක් ලැබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ විදත් දිරේන්ද්‍රගෙන්. ඔහු අන්දයන් ක්‍රීඩක යෂාන් අවිෂ්කගේ අත හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන ආකාරයක් අපිට පෙනියන්නේ. මොකද යෂාන් අවිෂ්ක හොඳින් පන්දුවේ දෙපස දෝලනයක් ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳ ඉන්සික පන්දුවක් පාදයේ වෙතට ඉවර පැමිණෙන්නේ. ඔය සමදිතයි අපිට දැන් පෙනී යනවා පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩාගාර සමාන ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරී යන අයරක්. ඒ වගේම දැන් වෙලාව දෙක පහු වෙලා දැන් තමයි පාසල් වල ශිෂ්‍යයන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඇදී ඉන්නේ. යෂාන් අවිෂ්ක මොරටු අන්තේ සිරනවද පන්දු යොමු කරනවා. සවින්දු රොද්රිගෝ පන්දුව නවතාලනවා. පන්දුරකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ලිග් ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම කවර්ස්, ඒ වගේම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්, ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස්, ස්වීපර් කවර්ස්, ඒ වගේම මිඩ් ඔන්, ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට්, වගේම ලොන්ග් ලෙග් පන්දුරකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනී යන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් දැන් 133යි කඩලු 5යි මොරටු වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. We live in a world
that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. Prince of Wales 133 for 5 in their second innings. Sumalka Fernando on 52 with that Dhirendra on yet to open his account. Well, a good bit of batting performance by Sumalka Fernando. Yes, it has been a very good knock. 52 or 55. I think that's what important. It's not just the runs, but the strike rate as well. He's made his intent clear, and he's been aggressive. He's made the game lively. Paulinus. Definitely, Prince of Wales got a lead of 124 runs at the moment. Yes, at lunch they were 2 wickets down, but the run rate was quite slow. Then they lost 2 quick wickets. You would have expected them to go into a shell, but Sumalka Fernando took the attack to the bowlers. You know, he put the pressure back on Sebastian's, and he's played a really good knock. I would say so far the best knock of this game. For to me, yes, there was a half century in the first innings by the skipper, but this knock was really under pressure, and they were in a tough situation. And now the game is well set up. Well, yes, Ricky, it will be interesting to see what Prince of Wales is going to do at this stage. Yes, we have probably around 6 to 7 overs to go for tea. It's 105 overs to be bowled today, Paulinus. So we have 6 to 7 overs to go. And in the 6 to 7 overs, if they can get another 30 to 35 runs, they'll end up probably at around 170. 165 to 170 at tea. And then we'll have around 40 overs remaining at the end of the day. So 40 overs, 170 target. You know, will Prince of Wales take their chances and declare? That we have to wait and see. But it will be a good challenge for St. Sebastian's. Well, and also 40 overs will be, you know, for the Prince of Wales bowlers, there'll be good enough time to bowl out the opposition. Very well said. Yes, it gives both the chance, especially if St. Sebastian's tries to go for it, at least in the start of the innings. Opportunity for Prince of Wales then to pick up some wickets. But what they have to do now is, in this balanced 6 to 7 overs, get much as possible. Because they have 5 wickets in hand, get much as possible, and then see where they stand at the tea break. That's exactly what they got to do at this stage. 135 for 5. Sumalka Fernando 53. He's the one who needed to do the acceleration at this stage. Dhirendra has just come in, faced 3 deliveries. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Well, 135 for 5 after 43 overs. If they can bat up to 50 overs and get up to 175, well, that will be That's an close. appeal for an LPW. That's close. That should be out. Given out. I thought that would have probably been hit in the leg stump as well. Angled him, team kept a bit low. That is without Dhirendra, who is dismissed. He doesn't look happy, but I thought that was a straightforward dismissal. Credit to the bowler, bowling wicket to wicket, and they get their man just before tea. But as long as Sumalka Fernando is there at the wickets, he can attack and let the others hang around there, give him the support. That's what is needed from the Cambrian batsman at this stage. Yes, so he's dismissed for 1, is it? So Yashan Avishka picking up the wicket. Pace on here at the Moratuwa end, and he gets a breakthrough. Well, Ashen Shanak.
Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill with lemon. Sumarka Fernando still hanging around there, 53 runs of 60 deliveries. He needs support at this stage. 135 for 6 Prince of Wales. Down the leg side, wicket keeper is unable to collect it. They get a single. The key for Prince of Wales is that Sumarka Fernando gets much as a strike as possible. Though they even lost a wicket, they have to keep going. Try to get to that 165, 170 at tea and see where they stand from there onwards. Well, I thought, Ricky, before lunch also, Prince of Wales should have been on a more attacking mode, and they would have got more runs before lunch. They just got 14, 20 overs by lunch. That was a bit of slow cricket. Yes, sir, they started off well, but I think soon as they lost the two openers, they went into a shell. But they come back strongly in this after lunch session after losing another 2 wickets. So Tyronne Fernando is the new batter. Hasn't done much damage with the bat. But his role now is to give Sumarka Fernando much as the strike as possible. Yes. Well, of course, we have the 50-over game tomorrow at the SSC between these two schools. It will be interesting to see these two schools battling out different tactics and limited over cricket. The last wicket was Dhirendra LPW to Yashan Avishka. Soft hands, playing it away on the offside. Good bowling though by Yashan Avishka. He's kept it on the stumps. Not given any width outside that off stump. Well spread out field. 6 on the off, 3 on the on. So he has to keep it outside that off stump line. Cannot afford to stray on the pads. Did a couple of deliveries. He got an LBW. Then the next one went down the leg side. But he has to be careful. This production, of course, brought to you by St. Sebastian's College, the media unit. That one shot and pulled away beautifully by Sumarka Fernando. And a no ball call by the leg umpire. We have to wait and see what for that is. It's for the height. Yes, just a 1 run though. Yes, a no ball signaled as well. Every run counts now for Prince of Wales. Prince of Wales 138 for 6. If they can take this up to about 175 by tea, then they will have an interesting challenge. That's another good delivery by Yashan Avishka. Good bit of bailing at this stage by Avishka. Ashen Shanaka and Sumarka Fernando really batted well and brought Prince of Wales back into the game. They put on a 60-odd partnership for the 5th wicket.
Well, Sumalka Fernando must be keen on batting on till tea. And that is the end of that over. It's 138 for 6, Prince of Wales. The best bowling performance for Prince of Wales has been from Suranka Wijanayaka. He got 7 for 33. And St. Sebastian's College, it was Anuka Dialves. Got 8 for 53 in 2009. Anuk Dialves has the most number of wickets in this series. He has 23 wickets. Been playing for St. Sebastian's College from 2007 to 2011. So Sandesh Fernando now 5 for 56, 9 wickets in the match. Just one more. I just hope he gets that because he's bowled very well. I hope he gets that and gets that opportunity to go into the record books of only the second or the third to pick up 10 wickets. Well, we have third, one from Prince of Wales, one from St. Sebastian's. So he'll become the third, the second from St. Sebastian's. Son Good of record to Fernando, have. 10 for 64 in 1964. Certainly has the opportunity here. Since that wicket, the game has just slowed down a touch. We were hoping that Prince of Wales will get some quick runs, get to 165, 170 at tea. Is it still possible? We'll have to wait and see. Just to make a game out of it. Hope for a declaration, be positive. Well, Sandesh Fernando has bowled really well in this game, Ricky. Got 4 wickets in the first innings, now 5 for 57. 9 in the game, one more to bring his name into the record books as a match bag of 10. Swept away this time, didn't get hold of it. That is Chenula Fernando. Gets a single. The score moves on to 140. So that's the end of the over. 45 completed, 140 for 6. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children lemon. So Prince of Wales College 140 for 6. In their second innings, a recap of the game. Prince of Wales were dismissed for 149 in the first innings, and in reply, St. Sebastian's got 158 for 8 in their 60 overs, just a lead of 9 runs. And now Prince of Wales in their second innings are 140 for 6, a lead of 131. If they can extend this lead by another 30 to 35 runs by tea,
Most probably the Cambrian think tank will be wearing their thinking hats. Yes, it might be difficult now. Probably just a couple of overs remaining after this for the tea break. But they'll be hoping that they could get as much as possible. Then assess where they're there, how much more they need to bet after tea, how many overs they should give Prince of Wales to bet. That is what they will be looking at. But they must give reasonable time for the bowlers also to bowl the Sebastian Knights out. So being aggressive, scoring runs quickly is the only way forward. And then you have to assess the situation. But St. Sebastians have come back well, picking up their wicket, playing the breakthroughs, and just keeping things quiet for a while. Looks like the Prince of Wales batters are not interested in going for those runs. They got to think of batting for tea. So Moratuwa Fernando is on 55. Yes, probably the instructions are for Sumarka Pereira to bat, Fernando to bat till tea, not to lose his wicket, and ensure that he is there. So if they want to bat a few overs after tea, get some quick runs, that he is there, the set batter. Because if he gets out, there's Prince of Wales will be finding it difficult to get the scoreboard moving quickly. That one shot and pulled away nicely by Sumarka Fernando. That's gone into the boundary for 4. Yes, that went really quickly, isn't it, Paulinus? That was hammered, just dismissed from his presence. Dragging it short, the ball sitting up well. This is a good batting track now. And he's got his eye in Sumarka Fernando. No missing out on that one. Cracking shot. Well, that takes him on to 59. And the score to 145. Couple of shots more like that before tea. And that's driven firmly but straight to extra cover. No run. Yes, a few yards left or right to the fielder. If they got some runs there too, but dot ball to end the over. 46 completed, 145 for 6. Well, 145 for 6 after 46 overs. Prince of Wales in the second innings. General Fernando is on 3 and Sumarka Fernando on 59. Sandesh Fernando 5 for 58. One more wicket will bring him to the list of 10 wickets in the match. Put his name into the record books. Same way we have an interesting record, Ricky. 250s in the game, twin 50s basically. Franklin Curry got 52 and 54 in 1965. That's a long time ago. Yes, a long time back to have twin 50s, isn't it? Surprising when you have so many quality players that have come up the ranks from these two schools. That's the only twin 50 in the series. That's a good delivery and appeal. So if you analyze some of the cricketers that have come up from Moratuwa, from these two schools in particular, there have been quite a number of wicket keepers as well, Paulinus. Yes. I can remember Sriyan Samararatna, brilliant wicket keeper from Prince of Wales. Then there was Jayanta Pereira, Ramesh Kalwitharana from St. Sebastian. St. Sebastians, and you mentioned Amal Silva at one time.
Also, Prasanna Jayawardena, I was going to that. Probably the best wicketkeeper Sri Lanka had, Prasanna Jayawardena. And now we have Kusal Mendis, who is doing that job behind the stumps as well. So there's been quite a number of quality wicket keepers that have come up the ranks. Definitely, Ricky. These two schools have produced a lot of fantastic cricketers, a lot of talent here in Moratuwa. Lasantha Rodrigo, Prince of Wales, was one of the first to play for Sri Lanka. Long time back. Of course, then it was all Ceylon. Another dot ball to end the over. 47 completed, 145 for 6. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. So there are quite a number who have taken 5 wickets in an innings for St. Sebastian's in the big match. Today we will have the young off spinner who will go into that list as well, and some big names there over the years. The likes of Roger Vijay Surya, Priyala Rodrigo have picked up. Manoj Pereira played a lot of cricket, domestic cricket, mercantile cricket. Suranjit Silva 6 for 43 is best. Nimesh Pereira, a good leg spinner. And Amila Aponsu, who played some limited overs cricket for Sri Lanka as well, the left arm spinner. And then Praveen Jayavikrama, who has played test cricket, all of them picking up 5 wickets. And Sandesh will join them in this list as well. Virtually played. They'll pick up another single, comfortable single. St. Sebastians have also produced some great test cricketers, starting of course from former captain Dulip Mendis, Susil Fernando, Roger Vijay Surya, Romesh Kaluvirtarna, World Cup winner, Sajiva Silva, the left arm seamer who played a lot for Sri Lanka, Prasanna Jayawardena, I mentioned earlier, one of the best wicket keepers that Sri Lanka has produced, Dinusha Fernando, Vishwa Fernando, still around playing test cricket, Oshantha Fernando as well, one of the mainstays, and Praveen Jayavikrama. So 3 current players in that lineup. That's huge. That's big. And that's a clear defense. So Sumarka Fernando into the act, taking on the spinner in this last over, probably before tea. Now this is a good cricket. This is good intent. You would have expected him to hang in there, probably block it out, but he's gone the opposite way. And now Prince of Wales have moved to 146 for 6. Ricky, you were talking about the Sebastian test players, Cambrian test players, D.S. De Silva, Amal Silva also, who started his cricket as a Cambrian, Hasanta Fernando, Lahiru Tirumana and Kushal Mendes. And of course, prior to test status, there OLF Senaratna, H.I. Fernando, Nisal Senaratna, Sarat Fernando, Lantra Fernando, Stanley D'Alvis, Lasantha Rodrigo and Anura Polanovita. So tremendous talent there. Of course, great cricketers of the past. So also there are the list I mentioned earlier were the test players that played for Sri Lanka, but there are others who played white ball cricket, limited over cricket for Sri Lanka. The likes of Anton Setupati is in this list as well, who I have not mentioned earlier. Not forgetting Avishka Fernando, who is still around, and we hope to see him come back quickly. And Amila Aponso, who I said earlier went on to play white ball cricket.
Anton Setupati, I haven't heard of him much, probably in the 70s. Yes, most probably prior to Test cricket days. Yeah, in the 70s. So some great names in those list for St. Sebastian's as well. So it's 154 for 6. Prince of Wales in their second innings after 48 overs. Looks like it's tea. Yes, it's a tea on day 2 here of the 72nd Battle of the Goals at Moratuwa. 154 for 6 in 48 overs. That's good going. Thanks to Sumarka Fernando, 67 of 75. He's played a superb innings so far. He's hung in there. And Prince of Wales have set themselves in a very good position. Probably if they had another 15 runs or so, they would have been in a really better position. But we'll have to wait and see. Probably they'll come out to bat after tea, maybe for a few overs, try to have a target in mind and go for it. But certainly they have played the better cricket in these 2 days, and they have set this game up very well, Paulinus. Yes, definitely. They lead by 146 runs, but I don't think that is sufficient for a declaration at this stage. There we see the scorecard in the second innings. That's the Sebastian scorecard. Ravindra Rodrigo 36, Ryan Disanaika 55 were the main scorers. Then of course towards the end we had Madhushankar getting 19 and Manuja getting 14. They got 158 for 8 in their 60 overs in the first innings. But Prince of Wales in their second innings getting 159. Prince Fernando had 4 for 43. Conchana Pereira 2 for 46 for the main wicket takers for Prince of Wales. Yes, so this was the batting and the bowling card of Prince of Wales when St. Sebastian's batted in the first innings. They had a lead of 9 runs, St. Sebastian's, but Prince of Wales has batted brilliantly in the second innings and really put the pressure back on the opposition. So we will be back in a short while post tea for the final session of the 72nd Battle of the Goals. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්දදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් lemon puff puff lemon puff මැලිපන් lemon puff මැලිපන් lemon puff chill වෙන්න lemon ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරා ගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක්
අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Feelings on fire, hearts beating faster, hopes rising higher, lights grow fire. Emma Tamai. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Melbourne lemon pop ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop Melbourne lemon pop chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. අරවින්ද සිල්වගෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න දෙනවා. අරවින්දය ගැන කියනවා නම් අරවින්දයි හැමෝටම තියෙනවා කවුරු හරි වීරයෙක්. මම ක්‍රිකට් ගහන කාලේ ඉඳන්ම මගේ තිබ්බ එකම වීරයා අරවින්ද අයියා. මොකද මම ඇත්තට මැච් බලන්නේ අරවින්ද අයියා බැට් කරන යනකොට විතරයි. අරවින්ද අයියා ගහන ටික බලනවා, එයා අවුට් වුණාට පස්සේ මම යනවා. ඉතින් ඒක තිබුණා ලොකුවට ඔළුවේ. ඒකත් අර මං කිව්වා යම්කිසි හීනයක් වගේ වුණා මට අරවින්ද අයියත් එක්ක මෙහෙම එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ මගේ තිබුණු මට ඒවට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. අපි හිතාගත්තු පුද්ගලයෙක් අපි ආස කරපු පුද්ගලයෙක් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙනවා කියන එක ඒක මං හිතන්නේ මුළු කිසිම දෙයකට සම කරන්න බෑ. මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා මං හරිම පුදුම වුණා. එයත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන. ඒ වගේම තමයි අරවින්දය සෑහෙනවද පුද්ගලයෙක් මට ඒ වෙලාවේ ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒක ක්‍රීඩා කරන විදිය දේවල් ගොඩාක් දේවල් මට මාත් එක්ක කතා කරා. ඔබ අවසාන ටෙස්ට් තරඟේ
මට ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමත් සමග පැවැත්වෙන්නේ පෝර්ට් ඔෆ් ස්පේනේදී ලකුණු 78ක් ලබා ගන්නවා පළමු ඉනිමේදී. ඊට පස්සේ නැවත ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඒකේ මම අර මුලින් කිව්ව දේ තමයි එතන අපිට තිබුණ ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තිබුණා. පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ක්‍රීඩා කරනකොට ප්‍රසන්නට බෝලයක් වැදිලා එයාගේ ඇඟිල්ල ආබාධයකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි එතන හිටපු බැට්ස්මන් ඇටිටියේ මාව ඊළඟ මැච් එක ගස්සන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා. සංගක්කා මම හිතන්නේ කීප් කරා ඒක සංගතකෝද කීප් කරලා මම ගහලා ඉතින් මම ඒකේ ලකුණු 78ක් ගැහුවා ඇත්තටම. ගහලා ඉතින් ඊළඟ ටුවර් එක තිබ්බේ ලංකාවේ ඉන්දියාවත් එක්ක. ඒකෙදී ඇවිල්ලා අපි පුහුණුවීම් තරගයක් තිබුණා ඉන්දියාවේ ටීම් එකත් එක්ක NCC එකේ. ඒකෙදිත් මම මේ පුහුණු තරගයකට ක්‍රීඩා කරා. ඒකෙත් මම ඉනින්ස් දෙකේම ලකුණු 50යි 70යි ඒකෙත් ගැහුවා නොට් අවුට් ගහලා. ඉතින් හැබැයි මට chance එක ගන්න බෑ. අතන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන තමයි අපේ නම්බර් 1 විකට් කීපර්. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ප්‍රසන්නට ඒ අවස්ථාව දුන්නා ඒගොල්ලෝ කීප් කරන්න දීලා මම වෙනුවට ගැහුවේ ඩිල්ෂාන් ගහලා මම දැන් මට මතකයි ඔක අර රිවිව් එක ආපු දවස්වලමයි තිබුණේ ওই ටූර්නමන්ට් එක තිබුණේ. ඉතින් ඔතනදී ඩිල්ෂාන්ට දුන්නා ජන්ත මෙන්ඩිස්ගේ තරඟාවලිය. ඔව් මුලින්ම ඩිල්ෂාන්ට ඒ chance එක දුන්නා මේ මැච් එක ගහන්න කියලා. ඩිල්ෂාන් මේ මැච් එකේ 100ක් ගහනවා. ඉතින් 100ක් ගැහුවා. ඉතින් මට එහෙමම බලාගෙන ඉන්න උනා ඊට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හිටපු ටීම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැම වෙලේම chance එකක් ගන්න අමාරු වුණා. මොම ලකුණු අතර හිටියා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එකක් ගන්න හම්බුනේ. ක්‍රීඩකයෝ කිව්වට ක්‍රිකට් පල්ලයට ගිහිල්ලා කියලා පරිපාලන උදවියන් කියන්නේ මේ ක්ලබ් සිස්ටම් එකෙන්ම තමයි අපි වර්ල්ඩ් කප් එකක් දෙන්නේ කියලා. ඔව් ඒක තමයි මං කිව්වේ ඒකයි. මේක අර ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ට කියලා මේගොල්ලෝ කියලා දන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම වගකීම තියෙන ක්‍රීඩකයාට. ඔහු දැනගන්න ඕනේ ඔහුගේ දේවල් මොනවාද කියන එක. තනියම කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා තමයි. මේ පුහුණු කරුවා ඇවිල්ලා විනාඩි 15ක් 20ක් ක්‍රීඩා කරවම ඒක ඉවර කරලා ගෙදර යන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමන්ගේ ෆිට්නස් එකේ ඉඳන්ම මේක ප්‍රධානම දේ තමන්ට අවශ්‍යයි ෆිට්නස් කියන එක ක්‍රිකට් ගහන්න. මොකද ඒක මට හොඳ අත්දැකීමෙන් තියෙනවා. මොකද මම දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙකකට කලින් මම සෙල්ලම් කරද්දි මම වැඩි ෆිට්නස් කරන්න ගත්තේ නැහැ. ගද්දි මට තේරුණා හරි අමාරුයි කියලා මැච් ගහන්න. ඊට පස්සේ මම වෙනම වෙනස් කරලා මගේ ෆිට්නස් කරන්න මම පටන් ගත්තා. ඒ කරලා මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක ගහනකොට මට තේරුණා මට පුළුවන් කියලා තව සෙල්ලම් කරන්න. ඒක නිසා අපේ හැමෝම අර මෙතන ඇවිල්ලා කරන දේ නෙමෙයි. දැන් අපි සමහරවිට ස්කොඩ් එකේ හිටියේ නැත්නම් ඒ ළමයා ගිහිල්ලා මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ප්‍රධානම තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය තියාගන්න ඕන මේ ක්‍රිකට් එකේදී. තියාගෙන ඉවර වෙලා තමන්ට ටාගට් එක හදාගන්න ඕන කොහොමද යන්නේ කියන එක. කෝච් කියනකම් අරයා කියනකම් ඉන්න නරකයි. තමන් හදාගන්න ඕන තමන්ගේ ටාගට්ස්. තමන්ව වැටුණා නම් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මෙතන පඩි දෙකක් වැටුණා නම් එයා ඊළඟට එන්න ඕනේ මේ පඩි දෙක උඩට නෙමෙයි. පඩි හතරක් උඩට යන විදිහට එයා හැදෙන්න ඕනේ. එයාගේ මානසිකත්වය හදාගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ වගේ දේවල් මේ පරිපාලනයේවත් ක්‍රීඩකෙන්වත් මේ දෙපැත්තට බැනගන්න එක නෙමෙයි. ක්‍රීඩකයා තමයි පරිපාලනය ඕන වෙලාවක යට අවස්ථාව දෙයි. ක්‍රීඩකයා හරියට යන්න ඕනේ මෙතනින්. ෂෝට් කට් නැතුව. ඒ දවස්වල තිබුණාද ප්‍රවණතාවයක් ඩැවර්ට් මොගෙන ආපු තරඟකදී අපි කොහොම හරි ලකුණු 20ක් කපාරිනවා ෆීල්ඩින් හොඳට කරලායි කියලා යම්කිසි ප්‍රවණතාවයක් තිබුණාද? ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඔය ඇත්තටම අපි ටාගට් එකක් දෙනවා. රන් අවුට් දෙකක් තරඟ මැච් එක තරඟයකදී. එතකොට ලකුණු 20ක් විතර නවා. half chances ගන්න. ඒව තමයි challenges. දැන් අපි comfortable zone එකේ අරගෙන ඉතින් catches තමයි. නමුත් ඊට 10 යන්නේව තියෙන අමාරුයි. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ෆීල් කරනකොට මම අඩි 10 නම් මට මම 15ක් තමයි හිතන්නේ. මම 10 මම ඕකේ. හැබැයි මම බ්‍රිලියන්ට් වෙන්නේ 15 නවත්තන එක. එතකොට පුළුවන් එක කරන්න. මම ඉතින් හොඳයි කියලා පේන්නේ මර 15 නවත්තන නිසා. හැමතිස්සෙම වැඩිපුර චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි තමන්ට ඒ චැලෙන්ජ් එක සක්සස් කරගන්න පුළුවන්. ජාතික කණ්ඩායමේ සමහර විට පුනායකයෝ කියනවා කැච් 4 යන මැච් පරදින්නේ නැහැ කියලා. එනයිදී 600ක් විතර ගන්න යනවා. තරගයකදී. කමන්නේ එතකොට කැච් ඇත හරියට ෆීල්ඩ් එකේ නිදාගෙන හිටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එනයිදී 600ක් විතර ගන්නවා. දැන් ඒක මන් දකින්නේ. නැත්තම් ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි ගහන ලකුණු තත්ත්වයට එක්ක එක ලකුණක්වත් යන දෙන්න බෑ.
කැච් එකක් අතරින්නවා 100ක් දෙනවා වගේ තමයි කියන්නේ. අපි ගහන්නේ ලකුණු ටිකයි. ඒ චැලෙන්ජ් එකට කැච් දෙක තුනක් කරියොත් එහෙම අපි නිකම්ම තමයි. ඉතින් සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම චැලෙන්ජ් බාර ගන්න ඕනේ. අපි 100 දෙක ගැහුවේ ඒ 100 නවත්තන්න තමයි අපි යන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ගැහුවෙච්චරයිනේ. අපි ඇති කියලා හිතලා මේ ගහලා එහෙනම් ඒකට සාධාරණේ කරන්න ඕනේ මරාගෙන නැමෙරි මැරෙන්න ඇතුලේ ගහන්න ඕනේ නේද කියලා. තමන්ගේ උපරිම දායදේ දෙන්න ඕනේ මේ තරගෙට. ඒ ජීවිතේ බය වෙච්ච තැනක් තමයි එතන. ඊට පස්සේ ගල් ගහලා නතර කරාට පස්සේ මැච් එක අපි තරගේ පළවෙනිම ඔරෙන්ජ් ගහන්න පටන් ගත්තා. මුල් ටිකේ ඇපල් එනවා ඔක්කොම එනවා. බලනවා ඉතින් මුල් ටිකේ එනවා ඔක්කොම එනවා. ඊට පස්සේ විකට් එක ගියාට පස්සේ ආයෙ නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මං යනවා එහා පැත්තේ කොනට ලෝන් එකට. අර්ජුන අරවින්දය තමයි හිටියේ මං ගන්නවා ඇතුළට. ඒ පැත්තෙත් ගහලා ඊට පස්සේ බෝලේ නේ බලන්නේ මේ පැත්ත. වතුර බෝතල් එන්නේ තනිකර පුරවලා. හරි ඊට පස්සේ නවත්තනවානේ. ෆ්ලයිට් මම බෝතලේ ගෙනල්ලා දෙන්නාට පස්සේ කාලේ බෝතලයක් දුන්නාට පස්සේ නවත්තනවා. නැවතුනට පස්සේ හොඳම මේක තමයි වෙන්නේ. ෆ්ලයිට් දුන්නාට පස්සේ අපි එනකොට කුමා ඒ ගාලා අතෙකුස්සලු. ධර්මසේන. කුමා ධර්මසේන. අපි ගොඩක් සන්තෝෂයිනේ. සන්තෝෂයි ඒක උබේ වෙන එකක් ඒක උමාට. ඉතින් මේ මරන්න හදනවා ගිනි දෙන්නවා. අජිනේ වෙලේ කියන දබියක් දෙකක් පල්ලයට. මං හිතන්නේ කුමා දැක්ක නෑ ඊට පස්සේ මාස 6කින් අද්දයක් උස්සලා ඒ පිල්වත් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හිටියා පැය දෙකකට වඩා මම හිතන්නේ ඩ්‍රෙස් රූම් එකේ හිටියා. අපි අරගෙන යන්න ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා ඉවරලා අරගෙන යන්න. එතෙන්දි මට මර බය දැනෙන්නත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් නැහැ මිනිස්සු. අපි මැච් එකට එන්නේ ඉස්සෙල්ලත් මම හිතුවා සෙනග එක 20000ක් විතර එළියේ. ඒක තාම ටිකට්ස් වලට ඇවල නැහැ කියලා. ඇතුළේ වෝම් අප් එකකට බයින්න පිරිලා ඉවරයි. 1,10,000ක්. එක්කෙනෙක්වත් පේන්නේ නැහැ අපිට. ඒ කියන්නේ අපේ කට්ටිය කවුරුත් පේන්නත් නැහැ. 10 දිනක්වත් හිටියේ නැහැ. මම හිතන්නේ එතන තමයි මට ඇත්තටම බය. ඊට පස්සේ අපි යනකොට බස් එක දෙපැත්තේ ජීප් දෙකයි මේ පැත්තෙන් හරි පස්සේ ඉස්සරහින් දාගෙන තමයි අපි ගියේ. දැන් මේ සෙමිෆයිනල් තරඟයේ කල්කටාවල පැවතුණු ගල් මුල්ලේම එනකොට ඔබ ඇත්තටම ගිහිල්ලා නායකයාට කියනවා නේද අරවින්ද වෙතන පන්දු රකින්න තියන්න එපා මොකද ඌට යම්කිසි දෙයක් වැදිලා ආබාධයක් සිදු වුණොත් එimhe අවසාන තරඟයට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මම එතනට යන්නම් කියලා ඔබ වොලන්ටියර් වෙනව නේද අනිවාර්යයෙන් ඒක මොකද ඇත්තටම කිව්වා වගේ මේ අපේ ඉන්න මේන් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඉතින් මට ඉන්ජරි එකක් වුණොත් මට කාලයක් තියෙනවා රිකවර් වෙන්න එතකොට අරින්දට ෆයිනල් එකට තියෙන දවස් දෙක තුනයි. ඉතින් අපේ ලොකුම බැට්ස්මන්. ඉතින් මට කොහොම හරි ලොකුවටම එහෙම නෙවෙයි මට තේරුනේ මට අරින්දය ගන්න. ඇතුළට තියාගන්න එක තමයි ඉතින් ඕක වෙන්න ඕනේ මගේ හිතේ කියෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් දැක්ක හැටි අපි මේන් එක්කනේ ඔයා නම් මට හිතෙනවා එයාව ගන්න කියන එක තමයි. මගේ හිතේ ඔක්කොම ඇතිනේ ඒකනේ. ඒක නිසා මම ආයෙ එතනට යන්නේ. ලයින් එකට. එතකොට තමයි ආයි ඔය බෝතල් ටික එන්නේ. දෙවැනි මොරටුරන් මහා සටන ක්‍රියාත්මක වනවා ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී මොරටුවේදී තරග ඉතාමත් තීරණාත්මක මොහොතකට පැමිණ තිබෙන්නේ වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 155ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා කඩලු 6කට ඔවුන්ගේ ඉදිරිය ඔවුන්ගේ පරතරය ලකුණු 146ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් තරගයේ තීරණයකට යන්නට ඉතාම හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක් තවත් පන්දුවාර 40ක් පමණ අද දිනය තුලදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඉතින් එම නිසා මේ කණ්ඩායමට හැකියාව තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙපළට
අද දිනේදී තවත් ලකුණු කිහිපයකින් මේ පරතරය වැඩි කරගෙන ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට එය තමයි තීරණාත්මක මොහොත. අප දන්නේ නැහැ කුමන මොහොතේදී මේ තරගය දෙපසට දෝලණය වී අවසානයේ තීරණයකට යයිද කියලා. චමුදිත ඉන්නවා අපිත් එක්ක. චමුදිත තේකකුත් බොන ගමන් කතා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක 155කට 6යි මම අපේක්ෂා කරන විදිහට අසංක බොහෝ විට පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා කණ්ඩායම් දෙකම යාමේ වැඩි අවකාශයක් තියෙන්නටත් පුළුවන්. මොකද අපි තේ පානයට මිනිත්තු 10කට 15කට පමණ ඉහත කාල පරාසදී දුටුවා යම් ආකාරයක ප්‍රවේගකාරී පිටිහරණයක්. බොහෝ විට මොවුන් තව පන්දු 5ක 6ක හෝ ප්‍රමාණයක වේගවත් පිටිහරණයක් දියත් කොට ලකුණු 180ක ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ජයග්‍රහණ සඳහා සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබා දිය හැකි කියා මගේ නම් මතය. ඔවුන් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙවි විශේෂයෙන්ම සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ඉන්න රිද්මයත් එක්ක ඔහු ලකුණු 67ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 75ක් තුලදී. ඒ වගේම චෙනුල ප්‍රනාන්දු ඔහුට ඉතාම අනගි සහයක් ලබා දෙමින් සිටිනවා. ඉතින් සුමල්කගේ පිටෙන් තවත් ලකුණු කිහිපයක් ඔවුන්ට ඉක්මනින් ලබාගත හැකි. මට හිතෙනවා ලකුණු 200 දක්වා ඔවුන් ගමන් කරાવી තවත් ආරක්ෂාකාරී වීම සඳහා. නමුත් මේ වන විට උනත් ඔවුන් ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවට පහර දීමට ආරාධනා කළොත් එය තරගකාරී තරගයක් බවට පත්වේවි. ඒත් එකම මට මතකයි අසංක ඔබ එක්වරක සඳහන් කළා විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ තනතිරුවක සුමල්කගේ ඉනිමේ වටිනාකම ඔබ මාත් එක්ක සඳහන් කරා එක් අවස්ථාවක. මොකද පන්දු 75කින් ලකුණු 67ක් කියන්නේ සමබර ඉනිමක්. ඔහු අනවශ්‍ය ලෙස පන්දු වැය කොට නැහැ. ඔහුගේ ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේ ලෙයයි. විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවා යම් අවස්ථාවන් වලදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය විදියට පන්දු වැය කරා සම්බන්ධතා නිර්මාණය කිරීමේදී. එය තමයි යම් හේකින් මෙම තරගය පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණය කරා නොගියොත් මා දකින ප්‍රධානතම හේතුව. මොකද තනින්දු අමරසිංහටත් එක් අවස්ථාවක අවකාශයක් තිබ්බා නියමිත ආකාරයෙන් මෙවැනිම ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමට. ඔහු එය සිදු කළා. පන්දු 81කින් ලකුණු 68ක්. ඒ අතින් බැලුවම මට නම් මෙම තරගයේ සුවිශේෂීම ඉනිම් දෙක තමයි මේ සුමල්ක ෆර්නැන්ඩෝ ගිනිම සහ තනින්දු අමරසිංහගේ ඉනිම. ඔව් එතනිනුත් සුමල්කගේ ඉනිම ඉතා විශේෂ වෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම දැන් අපි බැලුවොත් ඔහුගේ ලකුණු අයින් කළොත් අපි ලකුණු 90ක් පමණ කඩලු 6කට ලබාගෙන තිබෙන වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය ඔහුගේ ලකුණු නැතිව. ඉතින් ඔහුගේ ලකුණු නිසා තමයි මේ ඉනිම මේ තත්ත්වයට ආවේ සහ ප්‍රතිවාදීන්ගේ පීඩනය ටිකක් අඩු වුණේ. ඉතින් තේපානින් අනතුරුව පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් සුමල්කගේ කඩුල්ල ඉතාම වැදගත් දවා ගැනීම. ඒ කඩුල්ල දවා ගත්තොත් ඔවුන්ට පුළුවන් ඉක්මනින්ම වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පිතිකරණ බලෑනිය හරහා ගොස් ඔවුන්ගේ අවසන් පිතිකරුවන් පිටියට රැගෙන එන්න. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරමු මේ පන්දුවෙන් අනතුරුව ඉල්ලීමක් කරනවා යම් ආකාරයකින්. තරම් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම අපිට අමතක කරන්න බෑ මේ ඔමේෂ් මෙන්ඩිසේම මෙම තරගයේ තුලදී තරම් දක්ෂතා නොදැක්ුවත් ප්‍රථම ඉනිම තුලදී ඔහුට ඕනෑම අවස්ථාවක පිතිකරණය හිටිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද මමත් පිතිකරුවෙකු වශයෙන් 2021-22 තරඟ වාරය තුලදී දක්ෂතා අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් පහසුවෙන් තකන්නට බෑ. ඔවුන්ගේ පිතිකරණ බලෑනියත් සෑහෙන ලොකු වෙනසක් සිදු කරන්නට වැඩි අවකාශයක් තිබෙනවා. ඔහුගේ දැවියාමෙන් පස්සේ වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය තරමක් සැකයකින් හිටියේ තරගයේ ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ඉතාම හොඳින් Tamanගේ කණ්ඩායම නැවත නගා සිටුවා කියන්න පුළුවන්. ඔහුගේ විශේෂ ඉනිමත් එක්ක වේගවත් ඉනිමත් එක්ක මෙවැනි තනතිරුවක මෙවැනි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාම අපහසුයි. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබට කිව යුතුයි මේ මන්දගාමී විකට්ටුව මත සුමල්කගේ ඉනිම අනිවාර්යෙන්ම අති විශේෂ ඉනිමක්. තවත් ඉදිරියට ඒ ක්‍රියාත්මක වුණොත් තීරණයකට බලපාන්නට කියා මේ තරඟ පරිච්ඡේදයේදී හොඳ පන්දුවක්. ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගය දැන් තමයි 3.0 මට්ටමට ඉහළ ප්‍රමාණයකට පැමිණියේ. මොකද ඔවුන් මේ ඉනිමේ මුල් භාගය තුලදී ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගය ඔවුන් 3ට අඩු මට්ටමක තමයි නිරන්තරයෙන් පවත්වාගෙන ගියේ. මා සිතන විදියට ඉදිරි පන්දුවර වලදී තවත් 4කට ආසන්න මට්ටමට යන්නටත් පුළුවන් ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගයත්. එය සිදු කරගත හැකි නම් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට සෑහෙන අභියෝගයක් ලැබේවි මේ දිනය අවසන් වෙන විට. අද තමයි අවසන් දිනය. ඉතින් එතෙක් ඊටාම තීරණාත්මක තරගයක්. හොඳින් හරවා යවනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. යෂාන් අවිෂ්ක හොඳ පිතිකරුවෙකුත් වනවා. ඒ වගේම හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. පෙර වසරේ මහා තරගයේදී ඔබට මතක නම් ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ඉතාම හොඳ ආයෝජනයක් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්.
ඒ වගේම තමයි සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු යවන්නේක වශයෙන් අද කඳුළු 9යි. ඔහුට කඳුළු 10 අවස්ථාව ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ ඔහුට අමතක නොවන අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් කරන ප්‍රබල අයුරින් එවර දැවී යාමක් ලෙස සනිට වන්නනවා. කඳුල්ල මොහක් කර ගැනීමේ වරදට හසු වූ සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ මෙතෙන් සිට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. ඒ තාමත් හොඳ පන්දුවක්. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායකයාට අවශ්‍යව තිබූ ජයග්‍රහණය අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ල ලබා දෙනවා. යාෂා නවිෂ්ක අපි ඔහු ගැන කතා කරමින් ඉද්දිම ඉතාම හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටමයි ඇදී ගියේ. සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ඉතා හොඳ ඉනිමක් අති විශේෂ ඉනිමක් දිනේ හොඳම ඉනිම කියන්නට පුළුවන් කිසිම සැකයක් නැතිව. නමුත් එක පන්දුවකදී සිදු මේ වැරද්ද නිසා ඔහුට දැවී යාමට සිදු වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔහුගේ කණ්ඩායමට ඔහුගෙන් ලැබුණු දායකත්වය ඉතාම විශේෂයි. ඔවුන් වැටී තිබූ මොහොතක ඔහු නැවතත් කණ්ඩායම ඔසවා තැබුවා කියන්නට පුළුවන් තරගයේ ඉදිරියට යාම සඳහා. ඉතින් අපි බලමු සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝගෙන් පස්සේ කවුද ඉදිරියට එන ප්‍රතිකරු කියලා. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. කසිය 57කට 7යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු 49යි පන්දු 3ක් අවසාන වන විට යෂාන් අවිෂ්කගෙන් බලාපොරොත්තු දෙය සිදු වුණා. නායකයා නිසි පරිදි නිසි අවස්ථාවේදී යෂාන් අවිෂ්කව කැඳවන්නේ. ඒතරම් දෝලනයක් තිබුණේ නැහැ මේ පන්දුවේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම හොඳ පහරක්. මිහිරු දාංච 8 වැනි කඩුල්ල වුවත් හොඳ පහරක් ඉදිරිපාදේ විශ්වාසයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. මම දකින විදිහට ඔවුන් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට ඇති නිසි ස්ථානවලට පන්දු යෑම සිදු කරනවා. මොකද දැන් අපි දුටුවේ නැහැ. යෂාන් අවිෂ්කගේ පන්දු යැවීම ලෙග් සයිඩ් එක දෙසට බරවන්නට ඔහු ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් තමයි වැඩි හරියක් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ පතිතයන් පවත්වා ගත්තේ. ඒර මදක් පන්දුව ලෝවීමක් දකින්නවා. කවර්ස් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් වගේම වයිට් මිඩ් ඔෆ් ෆී පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මට සිතෙනවා අසංක ඩීප් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකයා මේ නවක ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව යොදවා තබා ගැනීමට වඩා යාර තිය සීමාව ආසන්නයට ගෙනෙන්නට පුළුවන් නම් ලබා ගන්න හැකි එක ලකුණ හෝ දෙකක් කපා හරින්න අවකාශයක් තිබෙනවා මේ වේග පන්දු යනට එරෙහිව. ඔව් මේ මොහොතේදී නමුත් ලකුණු ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ ලකුණු තත්ත්වයේ ඉහළ යන්න සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට පීඩනය එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නට පුළුවන් බිහංග මෙන්ඩිස් මේ පන්දු රකින්නව ස්ක්වයර් එකේ රඳවා තිබෙන්නේ. ලකුණු තාරක්ෂා කිරීම වැදගත් මේ මොහොතේදී. සදාන් කරාකාරයෙන් මොහුව වැඩි හරියක් ඕෆ් එක පැත්තට බරව තමයි පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. මේ ප්ලෑන් එක හරි හැටි ඔහුව ක්‍රියාත්මක කරන නිසා වෙන්න ගැටලුවක් නැති ආකාරයක් තමයි පෙරෙන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසාන 157කට 7යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon දුවර 50ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ ලකුණු 157කට 7යි. මොරටුව දිසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 72 වෙනි මොරටු රන් මහ සටන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර ස්වීප් කිරීම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් කළකුණයි.
ඔව් ලකුණ සම්පූර්ණ කරත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා තනතිරුව මැදදී එකිනෙකා අතර ගැටුණා. ඉතින් එක් පිතිකරුවෙකුගේ හිස්සාවරණයත් බිම වැටුණා. මෙවැනි අවස්ථාත් එක්තරා අතකින් විනෝදාත්මකයි. නමුත් එක වෙලාවකට අනාරක්ෂිතයි අවදානම්. මොකද අනතුරුණත් සිදු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පන්දු රැකීමේදී උඩ පන්දු රැක ගැනීමේදී පන්දු රකින්නන් අතර තිබෙන අනවබෝධය නිසාවෙන් විශාල අනතුරු සිදු වෙන ආකාරයක් අපට මතකයේ තිබෙන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිරියේදී හොඳ පන්දුවක් සදීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ එදිට පන්දුවම සිදු කරන ලබන ක්‍රීඩකයා කඩුළු 5ක් සම්පූර්ණ කරගෙන තිබෙන්නේ සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු. ඔහුගෙන් තවත් කඩුළු ලැබුණොත් ඉක්මනින්ම සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට පිත්ත සමගින් පිටියට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. ඉවරෙලිම කරනවා. ඉවරනම් අසංක දඟ කැවීමක් තිබුණා. ලෙග් ස්ටම්ප් එකට ආසන්නයෙන් මම දකින ආකාරයට පන්දු යොමු වන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න නැති සෑහෙන අවදානම් අවස්ථාවක් චමුදිත සඳහන් කිරීමක් කරහොත් සන්දීෂ්ට මුල් ඉනිමේදී වැඩි වශයෙන් පිතිකරුවන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නම් කරමු. ස්වීප් කිරීම එක ලකුණයි. මුල් ඉනිමේදී පිතිකරුවන් වැඩි වශයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ අසංක මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් විසින් තමයි සන්දීෂ්ට මුල් ඉනිමේදී වැඩි වශයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හැබැයි දෙවන ඉනිමේදී ලබාගත් ලකුණු වලින් 50%කටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ෆයින් ලෙග් පැත්තෙන්. ඔබ මේක දකින්නේ කොහොමද? කියන්නේ සන්දීෂ් ඔබට සිතෙන විදියට පන්දු යෑමේ උපක්‍රමය වෙනස් කර තිබෙනවද මුල් ඉනිමට වඩා? නෑ ඔහුගෙන් ලැබෙන දැඩි දඟ කැවීම ඊට හේතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද පිතිකරුවෙක් දඟ කැවීම වැඩි වෙනකොට ලේසියෙන්ම කරන දේ තමයි පසුපාදයට යන එක. ඉතින් පසුපාදයට ගියයින් පස්සේ දඟ කැවෙන පන්දුව ලේසියෙන්ම තල්ලු කරලා හරින්න පුළුවන් ෆයින් ලෙග් කරහා. ඒ වන්නට පුළුවන් විශේෂම හේතුව සහ සන්දීෂ්ගේ පන්දු ටිකක් තියුණු දඟ කැවීමක් තියෙන. වේගෙන් දඟ කැවෙනවා. දැන් සමහර දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු හෙමින් තමයි දඟ කැවෙන්නේ. හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් එක් ලකුණකට අවස්ථාව ඒත් එකම යම් ආකාරයේ සුළම් ප්‍රවාහයකුත් හමාගෙන යනවා. ඔහු කටුබැද්දන්තයෙන් පන්දුවම් සිදු කරද්දී සුළඟට එදිරිව පන්දු යවන විට ළඟ කැවීම වැඩි වශයෙන් ලබා ගන්න අවකාශය තිබෙන පන්දුවාරයේ අවසන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 160යි කඩුළු 7කට. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. यारी तरक यशान आविष्क 14කට කඳු දෙකක් පන්දුවාර 6ක් පමණයි යොමු කොට තිබෙන්නේ. දිනේ වැදගත්ම කඩුල්ල ඔහු තමයි දවාගත්තේ. සුමාල්ක ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල මින් පෙර පන්දුවාරයේදී. ඉතින් තවත් පියවරක් ඉදිරියට යන්නට සමත් වුණා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ඒ කඩුල්ලත් සමගින්. මොකද වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ඔසවා තැබුවේ සුමාල්ක ප්‍රනාන්දු මැද පෙළ පිතිකරුවා අනර්ගිනිමක් ක්‍රීඩා කළා ලකුණු 68ක. සංක නරගද බිහිඟ මෙන්ඩිස් වමත් වේග පන්දු යන වශයෙන් පන්දු 6ක් යොමු කරලා මේ සම්බන්ධතාවය විදහැරීමට කටයුතු කරොත් මොකද දැන් යෂන් අවිෂ්කගේ පැමිණීමත් හොඳයි. කාතකින් මට සිතෙන විදියට අනෙක් අන්තයෙන් බිහිඟ මෙන්ඩිස් එක පන්දු වාරයක් සන්දීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ මදකන නවත්තා යොමු කරහොත් මේක කණ්ඩෝ දවා ගන්නට හැකියාවක් තිබේද ඔබට සිතෙන ආකාරයට? මා හිතන්නේ සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්න නිසා ඔහු ඒ අන්තේ තබා ගැනීම කිසිම වරදක් නැහැ. මොකද බිහංග මෙන්ඩිස්ට පැමිණෙන්නට වෙන්නේ අලුත් පන්දු යවන්නේ කැටියට. ඒ වගේම මේ තනතිරුවේ කිසිම සහායක් නැහැ වේග පන්දු යවන්නට. දැන් මේ යෂාන් අවිෂ්ක ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවනවා. වේගෙන් පන්දු යවීම නිසා තමයි ඔහුට ටිකක් අපි කියන්නේ ඇඟ බේරගෙන ඉන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ මේ තනතිරුවේ. නමුත් සන්දීෂ් අනෙක් අන්තයෙන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. කඩලු පහකුත් දවාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින්
ඔහු යන්තේ රඳවා ගැනීම තරම් නරක දෙයක් නොවේ. මොකද අසංක මම එවැනි දෙයක් සඳහන් කරන්න හේතුව ඊයේ සවස් යාමේදී මහෙන් සිල්වා සමගින් ඉලාෂ් පෙරේරා 6 වෙනි කණ්ඩුවට යම්කිසි සහකාරයේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වෙන ආකාරයක් දුටු විගස තරිඳු අමරසිංහ එක් පන්දුවරක් යොමු කරලා මහින් සිල්වාගේ කණ්ඩුව දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහු ඉන් අනතුරුව තරම් පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් යොමු කරේ නැහැ. මම එවැනි ආකාරයේ අදහසකින් තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් පැවසුවේ. කෙසේ වෙතත් ඔබ සඳහන් කර දේ 100%ක් එකක වෙලා මොකද කණ්ඩු පහක් ඔහු දවාගෙන සිටින්නේ. ඒ මානසිකත්වයෙන්ම ඔහුට අනික් අන්තයෙන් පන්දුයම් සිදු කරහොත් මෙම සම්බන්ධතාවය විදිහෙරීමේ තරම් අපහසු දෙයක් නෙවෙයි. ඔව් ඉතින් සන්දේෂ්ට සමහර විට විඩාවක් දැනෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔහුට එරෙහිව හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් පිටිකරුවන් බිහංගට පුළුවන් අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. මොකද දකුණත් පිටිකරුවෝ දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඇඟ හරහා පන්දු යවන්නට පුළුවන්. වමත් වේග පන්දු යවන්නෙක් නිසා ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සමගින් ඔහුගේ ඇඟ හරහා පන්දු යවන්න පුළුවන්. කඩුළු දවා ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. නමුත් සන්දේෂ් මේ වන විට ඉන්න මානසිකත්වය සහ ඔහු ඉන්න රිද්මයත් එක්ක ඔහුට අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවීමට ලබා දීම නරකක් නැහැ. ඉතාම හොඳයි. දැන් ලකුණු 151ක මුල්ලිනිමේ වාසියක් සමගින් වේල්ස් කුමරය වැඩ කරන්නේ. යම් කිසි ආකාරයේ අවබෝධයක් ගිලිහි ගියා පිටිකරන් දෙතන අතර සාර්ථක පන්දුවරයක් නිලකුණු පන්දුවරයක නිමාව 160කට 7යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 151ක පරතරයක් නිර්මාණය වී අවසන්. මම හිතන්නේ මෙය සංදිස්ථානයක්. ඔබට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය අපි කියන්නේ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක ලකුණු పూర్වයේ පීඩනය ඔබට යොදන්නට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්. නමුත් පන්දුවර කිහිපයක් ටිකක් වැඩියෙන් ඇති වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ මේ පන්දුවර කිහිපයේ පන්දුවට පහර දී පන්දුවර ඉවර වෙන්නට හරිවි අපත යන්නට හරිවි ඔවුන්ගේ වාසිය උදෙසා. ඉතින් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඉක්මනින් කඩළු දවා ගැනීමට හැකි නම් ඔවුන්ට ඉක්මනින් ප්‍රතිකරණයට පැමිණිය හැකි හොඳ තරගයක් බලා ගන්නට පුළුවන් වේවි. මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අද දිනේ අවසානයේ එක් කණ්ඩායමකට හඹා යන්නට සහ අනෙක් කණ්ඩායමට ආරක්ෂා කරන්නට තියෙද්දි. ඔව් ඊයේ දිනේදීත් තරගයේ සවස 5:05 වන විට තරම් අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. අදත් අප මේ තියෙන තත්ත්වෙන් ආලෝක තත්ත්වයේ පැවතුනොත් තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිමාවන තෙක්ව පවත්වන්නට අවකාශය දෙන්නට පුළුවන්. එසේ ගියහොත් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා යාමේ තරම් අපහසු තත්ත්වයක් නෙවෙයි. පිටිකරණයේ නිසි ආකාරයෙන් පැවතුනොත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් මේ ලකුණු තත්ත්වය පවත්වා ගතහොත් එක පිටිකරුවෙක් රිද්මයට පැමිණීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපි බිහංග මෙන්ඩිස් වගේ පිටිකරුවෙක් දිහා බැලුවොත් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා තනිව තරගයක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් එවරත් ලකුණුවක් ලැබෙනවා මිහිරු ධනංජයට ඔහුගේ ආරම්භක ලකුණු. දල ලකුණු වේගය 3.07ක් සුමල්කගේ පැමිණීමෙන් පස්සේ තමයි දල ලකුණු වේගය ඉහළ ගියේ. නමුත් ඔහුගේ දැවියාමෙන් පස්සේ ටිකක් දල ලකුණු වේගය අඩු වී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් තරගය ඊටම සම තැනක තියෙන්නේ චමුදිත. කණ්ඩායම් දෙකටම අවස්ථාව තිබෙනවා මේ තරගය Tamanගේ කරගන්න. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට කඩළු 3ක් අවශ්‍යයි. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ලකුණු කිහිපයක් සහ පන්දුවාර කිහිපයක් අපතේ යාම අවශ්‍යයි. එලෙසින් 53 වන පන්දුවාරයේ අවස්ථානයේ 162කට 7යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
161කට කඩලු 7යි. පන්දුවාර 53ක් අවසාන වන විට මිහිරු ධනංජය සමගින් චෙනුල ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ මිහිරු ධනංජය පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් උත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල පෙන්නුවා. පන්දුවාර 6ක් යමුකට ලකුණු 12කට එක් කඩුල්ලක්. ඒ වගේම මුල් ඉනිමේදී ප්‍රසඳහන් කිරීමක් කරහොත් චෙනුල ෆර්නෑන්ඩෝට ප්‍රතිකරුවෙකු වශයෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් කරගන්න තරම් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ පහරක් නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටිනවා එතන. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ පොයින්ට් කලාපය ආවරණය කරමින් පන්දු රකින්නයින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. බිහංග මෙන්ඩිස් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායකයා. මේ සජීව විකාශය සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය කවය විසින් තමයි පරිශ්‍රමයක් දරා ඉටු කරන්නේ. එයත් සිහි කළ යුතුයි. පාසල් දරුවන් හැටියට පාසල් ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වෙනවා වගේම පාසල් මාධ්‍යකරුවන් පාසල් නිෂ්පාදකයන් බිහිවීමත් ඉතාම වැදගත්. සෑම ඉසව්වකින්ම පාසල් වල දක්ෂයන් බිහිවිය යුතුයි. මේ ඔබ දකින්නේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයක් බව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මීඩියා යුනිට් එක එහෙමත් නැත්නම් මාධ්‍ය ඒකකය. විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් වශයෙන් අසංක ඇතෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ වගකීමක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමටම පුළුවන් වීම තාමත් වැදගත් වූ කාරණයක්. මොකද තරගකාරී මාධ්‍යකරණය තුළ අපි සඳහන් කරන මේ අතරතුර පිටින් පැමිණි පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම වයිඩ් ඩීම් මිඩ් ඔෆ් දෙසින් ලකුණු දෙකක් මම සඳහන් කරන්න ගියේ තරගකාරී මාධ්‍යකරණය තුළ ඔවුන්ගේ මෙවැනි ආකාරයේ හැකියා කෙමෙන් ලෝකයට පෙන්වාලීම තුළින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හඳුනා ගන්නටත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. සහ ඔවුන්ට ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ තමාගේ නම යම්කිසි ආකාරයෙන් තමන්ට සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන දේ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න ශ්‍රේෂ්ඨ සිටින ප්‍රවීණයන්ට හඳුනා ගන්නටත් හොඳ අවකාශයක් ලැබෙනවා. පන්දු යවමින් පන්දුව රැක ගන්නවා උඩ පැන යෂාන් අවිෂ්ක. හොඳයි ඔහුගේ මේ පන්දු සැසිය. මේ පන්දුවාර කිහිපය පළමු පන්දුවාරයේදීම අවශ්‍යම කඩුල්ල දවාගත්තා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සුමල්ක ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල. ඉන් පසුව හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මිහිරු ධනංජය අවසන් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනාගෙන් කෙනෙක් වුවත් ඉතාම හොඳින් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන බව පේනවා. ඔහුට හොඳ කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් තිබෙනවා. එර පිටින් අපි වේල්ස් කුමරේ වැත්තෙන් බැලුවාම ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ දකුණත් පාදක පන්දයන වශයෙන් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කරගත්තා. සෙබස්තියන් පැත්තෙන් ඔවුන් දකුණත් පාදක පන්දයන් යොදවා ගන්න. හැබැයි සංචිතේ දකුණත් පාදක පන්දයන් දෙදෙනෙකු ඉන්නවා. සංක විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරහොත් ෂෙනිත් ෆර්නෑන්ඩෝ දකුණත් පාදක පන්දයනක වශයෙන් නිමා වූ 2021-22 තරඟමාලා අතුරදීත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටි ක්‍රීඩකෙක්. සමහර විට මෙවැනි අවස්ථාවක විශේෂයෙන් උපකාර වන්නට තිබුණා. මොකද අපේ දුටුවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු පන්දු යවූ ආකාරය පාදක පන්දු යවන්නේ හැටියට. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක වැදගත් වෙන්නට තිබුණා. තනතිරුව මන්දගාමී වීමත් එක්ක පාදක පන්දු යවන්නෙකුගේ සේවය. කෙසේ වෙතත් මේ පන්දුවාරයත් අවසන් ලකුණු 163යි කඩලු 7යි 154ක ඉදිරියක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Rhino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. හවස එකමාරින් පසුව තමයි මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වැඩිම මේ ආකාරයෙන් අපි දකින්නේ. උදේ ඉස්කෝලේ වැඩ ටික ගානට ඉවර කරලා අද තරගයේ බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තමන්ගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ ජවයක් ලබා දෙන්න. ඔව් හෙට පැවැත්වෙනවා එක්දින තරගය.
SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් ඒ තරගයත් ඉතාම උණුසුම් වේවි. දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙක සිටින රිද්මයත් එක්ක එයත් ඔබට සජීව ලෙසින් නරඹන්නට පුළුවන් thepapare.com වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ සහ YouTube channel ඔස්සේ ඒ වගේම Facebook හරහා. ඒ බවත් මතක් කරමින් මේ පැවැත්වෙන්නේ 72 වෙනි මොරටු රන්මහා සටන දෙදින තරගය. එහි දෙවැනි දිනේ අවසන් භාගයේ අප සිටින්නේ තීරණාත්මක මොහොතක්. විශේෂයෙන්ම මෙම පාසල් ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසය තුළ අපේ මතකයේ නැගෙන විශේෂයෙන්ම ෂෙහාන් ජයසූරිය වගේම හෝෂද ෆර්නෑන්ඩෝ කුසල් මෙන්ඩිස් වගේම විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ වැනි වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ සිටින සහ සිටි ක්‍රීඩකයන්ගේ සුවිශේෂී ගණයේ දක්ෂතා ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් මෑත කාලය තුළදී හොඳින් ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් පිටවලත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. ෂෙහාන් ජයසූරිය දැන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනයක් නැතත් වේල්ස් කුමරේ වෙනවෙන් දක්ෂතා පිට දක්ෂතා පෙන්නපු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ෂෙහාන් ජයසූරිය මේ වන විට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ තමන්ගේ තෙවැනි වසර සම්පූර්ණ කළා. පහුගිය සතියක චමුදිත මට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සමාජික සජිත් ප්‍රනාන්දුත් එක්ක හොඳ ඉල්ලීමක්. ඉතින් සජිත් ප්‍රනාන්දු ඔහු ශ්‍රී ලංකා දේශීය තලයේ ප්‍රබල පිතිකරුවෙක්. ඔහුත් මේ වන විට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිටින්නේ තේරීම් කමිටුවත් එක්ක. ඉතින් ඔහු සඳහන් කරපු විදිහට ලබන වසරේ ඉඳන් ෂෙහාන් ජයසූරියට ඇමරිකානු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට 2028 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් එහිදී ෂෙහාන් ජයසූරියගේ සේවය ඉතාම වැදගත් වේවි ඇමරිකානු කණ්ඩායමට. ඉතින් ඒ ගැනත් මතක් කරමින් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ගැන ඔබට කිව යුත්තේ ලකුණු 163යි කඩලු 7යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. පන්දුවර 55ක නිමාව 164කට 7යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පිටින් පිටින් ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. චෙන්ඩු ෆර්නෑන්ඩෝට පන්දු 33කට මුහුණ දීලා ලකුණු 9කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත්වන්නට ඔහුට සිදු වුණා. ෆුල් ටොස් පන්දුව කෙලින්ම බිහංග බෙන්ඩිස්ගේ අතටමයි ඇදෙන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන්. 8 වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. යෂාන් ආවිෂ්කගේ කැඳවීම හෝ උපරිම සාධාරණයක් ඉටු කරනවා වේග පන්දයවන් එක වශයෙන්. දැන් තමයි සෙබස්තියන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ හරිම දර්ශනීය දුටිය අසංක. හඬුල යනකොට තමයි ප්‍රේක්ෂකාගාර උණුසුම් වෙන්නේ. ඔව් දැන් තරගයේ අවසන් භාගයට ළඟා වීමත් එක්ක සෑම ක්‍රීඩාගාරයක්ම ප්‍රේක්ෂකාගාරයක්ම උණුසුම් වෙමින් තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන් ටිකෙන් ටික වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ අවසන් කඩලු කිහිපය දවා ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ලකුණු 155ක පරතරයක් තිබෙනවා මේ වන විට. දැන් ඔවුන් මේ සිදු කරමින් සිටින්නේ බොහෝ දුරට පන්දු වාර පාලනය කිරීම විය යුතුයි. සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ප්‍රමාණවත් පන්දු වාර ඉතිරි නොකරමින් දිනය අවසන් කිරීම සඳහා. ශ්‍රේම සඳහන් කරන්න ඕන මුල් ඉනිමේදී සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ සියලුම කණ්ඩු දවා ගන්න දායක වුණේ ඔවුන්ගේ දඟපන්දයවන්න. මේ ඉනිමේදී වේග පන්දයවන්නාගේ ආගමනය නොසිතූ විරු ආකාරයෙන් තරගයේ වැඩි වාසි සෙබස්තියන් පැත්තට දෝලනය කරන්න හේතුවක් වන්නට ඇති කියලා මස් හිතනවා. මොකද යෂාන් අවිෂ්කට මුල් ඉනිමේදී කණ්ඩු දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු දැන් ලකුණු 16 වෙනි කණ්ඩු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා.
ඔහු හොඳින් හඳුනාගත්තා මේ තනතිරුව මත කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. මොකද ඔහුට අවශ්‍ය වේගය තනතිරුව මත නැහැ. මන්දගාමී තනතිරුවක් තිබෙන්නේ. දැන් දිනයක් ක්‍රීඩා කොට අවරශ්මිය මැද ටිකක් දූවිලි තිබෙන තනතිරුවක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. එම නිසා ඔහු තරමක් වේගෙන් පන්දු යවනවා. ඒ ඔහුගේ වාසියට හේතු වී තිබෙනවා. प्रिंस फर्नांडो නවක ප්‍රතිකරුවා මුලින්මේදී සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රතිකරුවෙක වශයෙන් පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් සාර්ථක වුණා. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු මේ තරගයේදීත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම පෙර වසරේ මහා තරගයේදීත් කඩුළු 5ක් වාර්තා කළ පන්දු යවන්නෙක්. ඔව් ඊටාම හොඳ පන්දුවක්. හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරනවා අවසන් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනාට. මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් ඉතාම වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වේගෙන් පන්දු යවිය හැකි. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන්නට හැකි ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් ශරීරයෙන් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයන් විය යුතුයි. ඔබට මතක් කළහොත් බෙන් ස්ටෝක්ස්, ලාන්ස් ක්ලූස්නර් වගේ ක්‍රීඩකයන්, ඇන්ඩ්‍රු ෆ්ලින්ටොෆ් වගේ ක්‍රීඩකයන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. නමුත් ආබාධ නිසා ඔහුට මේ වන විට පන්දු යැවීමේ හැකියාව ටිකෙන් ටික දුරස් වෙමින් තිබෙනවා. ජාක් කාලිස් එවැනි ක්‍රීඩකයන් ඉතාම වැදගත් කණ්ඩායමක සමබරතාවය සඳහා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ගැන යමක් සඳහන් කිරීමේදී වර්තමානයේ එක්තරා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී චමින්ද වාස් සඳහන් කරා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියන්නේ පුහුණු සැසියකදී පන්දු යෑම සිදු නොකරත් අවශ්‍ය මොහොතකදී තරගයේ පන්දු වාරයක් යොමු කොට කඩුලක් ලබා දී හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ තමයි ඔහුගේ වටිනාකම. කෙසේ වෙතත් ආබාධ තමයි ඔහුට තිබෙන ගැටලුව. ආබාධ තමයි ඔහුට තිබෙන ගැටලුව. ඒ ආබාධ නොතිබුණා නම් අද ඔහු මීටත් වඩා සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ශරීරය උදව් නොකලත් ඔහුගේ ක්‍රිකට් බුද්ධිය ඉතාම ඉහළින් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් තරග රාශියක් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ ලබා දුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 164යි, කඩුළු 8යි, ඉදිරිය 155යි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when 164 for 8 Prince of Wales in their second innings, 56 overs gone. Prince Fernando faced 5 deliveries yet to open its account, and Mihiru Dhananjay is on 3. Yashan Avishka has been doing the damage since of late. Sandesh Fernando got 5 wickets, and Yashan Avishka has got 3. As I say, good evening to Yashin Mendes, a schoolboy from St. Sebastian's College, is joining me. Good evening, Polly. A very evenly poised session at the moment. St. Sebastian's picking wickets at regular intervals. Yashan Avishka among the wickets here, a pacer, picking 3 wickets, and Sandesh Fernando also picking a 5-wicket haul. Prince of Wales lead by 155 runs. Got to wait and see what time they're going to make that declaration, or are they going to bat till they're all out? Yes, we have to wait and see what the plan is, what the coaches are thinking at the moment. Maybe another 10-20 runs, or bat till the end of this play. Let's see what happens. Fine paddle down leg, straight to the fielder. But the thing is, even if they declare, will they have enough time to dismiss St. Sebastian? That's the other question. So they must give their bowlers a fair chance
because no point they also have to try to win in this game. No point just declaring and allowing St. Sebastian's the better option to win this game. Yes, exactly. Well, I think the best option should be the Prince of Wales being dismissed and St. Sebastian's going on the chase. But I doubt very much they will even try to chase this score. They need to get 156 runs. Said they're playing 105 overs today. That's 33 overs remaining. Yes, exactly. 2 hours approximately. That's the end of the over. Prince of Wales 165 for 8. So Prince of Wales lead by 156 runs. They're 165 for 8 at this moment. Sandesh Fernando has 5 for 64. Bowled his heart out. Got 4 wickets in the first innings. Yashan Avishka once again. Beautifully driven but straight to the fielder. So probably it's 57 now, it's a 58 though, so they have just 2 more overs remaining, isn't it? Because No, second innings you don't get that 60 over rule. Second innings you're allowed to bat on. Allowed. All right. But today, the second day of play, we are playing 105 overs. So already 73 overs gone. Okay. So that's 27 more plus 5, it's 32. And most probably 2 overs will be taken out for the changing time. All right. So about 30 overs remaining if they declare right now. Yeah. Short ball. So 165 for 8, Prince of Wales. Yashan Avishka 3 for 16 of 9.2 overs. Sebastians will be hoping they get these 2 quick wickets. Another full delivery straight to the fielder. Driven firmly, they get to just drive it with a soft hand and they can't get into a single because the mid-off is staying rather deep. Got to look for those singles, Prince of Wales college batsman. Now the field is well spread. We have a slip, a cover point, extra cover, a short cover. There is a deep mid-off, deep mid-on. Mid-wicket right on the boundary and a fine leg down there in the boundary with the third man. No signs of aggression yet from the Prince of Wales batsman. They're just defending the ball. So maybe they'll be hoping that they can bat throughout the day. Bat till end of day's play. We see some of the Prince of Wales bowlers are warming up. Most probably they have an intention of declaring at any moment. That's a huge hit, but didn't get hold of it properly. Just try to swing at it, but it goes down to straight to mid-on, no run. That's Mihiru Dhananchya. These bowlers are warming up in the Prince of Wales camp even in front of the dressing rooms. So let's see what happens. Another strong shot down the ground.
Once again, a big swing, but still straight down to mid-on. No run. You just got to place it. That's the end of that over. 165 for 8. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. So 165 for 8. Schoolboys enjoying themselves in their tents. We see a better crowd at Prince of Wales tent than the Sebastianite tent. Yes, definitely. Yesterday was also packed Prince of Wales tent. But today the Papare band is here of St. Sebastian's College. Good delivery by Tyronne Fernando. Sebastianites don't want to come for matches, is it? Beg your pardon? Sebastianites don't want to come for matches? Poor crowd in their tent? No, the Sebastianites love matches. St. Sebastian's College have produced so many international cricketers as well. Avishka, Oshada, Vishwa. So yeah, they're big fans of cricket. But we can see a lacking of students in the tent. No doubt St. Sebastian's have produced so many great cricketers in the past. Not only St. Sebastian's, even Prince of Wales have produced some fine cricketers who are gone to play international cricket. Definitely. Or super cricketers at domestic level. $165 for 8. Feet of a delivery by Tyronne Fernando. Well, that's an appeal for an LPW as he tries to turn it away on the leg side. But the umpire's not concerned about it. We see a couple of Cambrian players warming up. Most probably they have the intentions of declaring. Driven through covers. That's driven firmly this time, going into the boundary. That's 4 more. These are valuable runs for Prince of Wales College coming from the tail enders. So drinks are coming into the field. St. Sebastian's 168 for 8. There you see the summary of play. Prince of Wales 149 all out. St. Sebastian's got 158 for 8. Just a 9-run lead in the first innings. And Prince of Wales now 169 for 8. So they have a lead of 160 runs. And if they are going to declare, this is the right time for them to declare. Or they might be having other plans to carry out the game till the end of day's play. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff children. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basan? That's the Rhino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino.
Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. So Prince of Wales College 169 for 8. Well, 75 overs gone for the day. That's 30 overs remaining. Prince of Wales still continuing to bat. Most probably they might be having other intentions to bat till they've been dismissed. They have a lead of about 160 runs. But we still see the Cambrian players warming up on the side. Christian Pereira has been brought into the attack. Christian Pereira is the bowler. There's a change. Yashan Avishka has been taken out. Didn't have much bowling in the first innings. Christian Pereira. Good delivery onto the stumps by Christian Pereira. There is no urgency in the Prince of Wales batsmen, so most probably they would have got the message to bat on. Yes, I agree with you, Polly. Still going with the defensive shots. No signs of aggression even. Since Sebastian bowlers will be hoping that they will declare, because that's the only hope. Bowlers are looking tired at the moment, all 5 bowlers. That's outside the off stump. He went for a cut but didn't get hold of it. Goes to the wicket keeper. Christian Pereira bowled just 2 overs today, given away 9 runs. It's outside the off stump again. This time edges it, goes between the wicket keeper and the slip. That goes into the boundary for 4. So that takes the score on to 173. These are very valuable runs for Prince of Wales College. They will take it no matter how they come. Signs of frustration shown by the Sebastianite bowlers. Well, I think Yashin and Sebastian have themselves to be blamed. They played very poor cricket yesterday. The openers in particular. Had they got a lead of about 30 to 40 runs, still they would have been in the game. Yes, definitely, Polly. They batted really poorly yesterday, as I can see, because the rate was really slow yesterday. They were more defense than aggressive yesterday. The openers set the platform, but after that, the wicket stumbled and they just got a lead of 9 runs today morning. Yes, even today, this morning, they were struggling to get runs.
They managed to get 159. So Prince of Wales lead by 164 at the moment. Just about 30 overs remaining of play today. Even if St. Sebastian come into bat, it will be a tough challenge for them to get 164 in 30 overs. But gettable, really gettable, if the Sebastianites are on for that task. So that's the end of that over. It's 173 for 8. So there you see the Prince of Wales bowling card. And St. Sebastian's batting. Prince Fernando got 4 for 43. Kunchana Pereira got 2 for 46. They were the main wicket takers. Mihiru Dhananjay getting 1 wicket for 12. And Taru Dwamra Singh, the captain, got the other wicket to fall. St. Sebastian's were 158 for 8. Sandesh Fernando to continue at the other end. Sandesh Fernando open bowling for St. Sebastian's in the second innings. Quick single exchange between the two batsmen. Sandesh Fernando has had a very long spell. So 173 for 8. Prince of Wales in their second innings. Sandesh Fernando has bowled 28 overs, a very long spell. 5 for 68, his bowling figures. Bowled really well in the first innings too, got 4 wickets. He will be searching for that 10-wicket haul. Maybe if he can get another wicket here. Looking for that wicket, Sandesh Fernando, to make it a 10-wicket haul. But he has been trying for that for quite some time. The intentions the of the Cambrian batters are handling him well at this moment. Both these two batters just interested in staying as much as possible in the wicket. sweeps down leg. 2 runs accumulated. That's the end of the over. Prince of Wales College 177 for 8. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. So it's Kishan Pereira to continue. 77 overs gone for the day. Well, the Cambrian batsmen not trying to work the ball, they're just trying to push it defensive. They got to think of working it out and getting some singles at least to keep the scoreboard moving.
Kishan Pereira is bowling his fourth over. Oh, there you see the Sebastianite boys supporting their school. Supporting for them. Eagerly waiting for those 2 wickets or for a declaration soon. This must be so frustrating for the bowlers. Shoulders down, everyone is tired. Hot burning sun here at the Soysa Stadium. And the game itself has slowed down when you see the levels in the field, the way the players are moving about. And that time put away towards the mid-wicket boundary. There is a fielder there, just a single. Well, the fielders are taking their own time to move about in the field. These 2 batsmen are also playing really defensively, no hurry. So it's 177 for 8, a lead of 168 runs. Still no signs of declaration by Prince of Wales. Another short delivery by Kishan Pereira, well defended though. Well, Prince of Wales last won this game in 45 years ago. That's in Exactly. 1977. Yes. And not even since Sebastian's won this game 11 years ago. 2011, where So Sanita Dimel captained the game. So that too is quite a long time. Yeah. 11 years still looking for a result in their favour. St. Sebastian's College, 45 years. Prince That's a of Wales long looking for period. it. That is The beautifully last driven. Well, the last Cambrian victory coming under Pemlal Fernando. And Sebastianite captain was Walter Fernando, who later on went on to represent St. Peter's College. We could have expected a result in this game even, but when the things are going in this way, I don't think there would be a result, isn't it? A draw. At this stage, it's very difficult to get a result. Unless, well, if they declare even now, St. Sebastian's will have about another 25 overs of batting. And to get 168 runs at school level in 25 overs is a way bit too much. There is an appeal, but the umpire says no. It's going down leg side. Well, it will be interesting to see how the Sebastianites adjust themselves for tomorrow. Their limited over game. Yeah. But I would be frank and say that Prince of Wales played more better attacking cricket than the Sebastianites in this game, because St. Sebastian's had the opportunity of breaking through into the Cambrian lineup yesterday morning, but they had 100 for 2 at lunch, and then they came back by dismissing the Cambrians for 149, and they had the opportunity of strengthening their positions, which they didn't capitalize. Exactly, they didn't capitalize on that. And even the batting was really slow, more to defensive side. And I think they missed the chance at that moment without trying to attack aggressively. And even they didn't get to that 149 yesterday. They got to it today and just leaded only 9 runs. So if they had a lead of around 30-40 runs. Well, just imagine they batted their 60 overs, got 158. That is way below 3 runs per over. If they had got 3 runs per over, they would have been 180. Yeah. And if they had 180 at that stage, but still then the lead would have been about 150. But Yeah. still they had an outside chance of winning this game. Exactly. Yes. Of course, for that they have to get these remaining 2 wickets.
Sandesh Fernando to the attack. So Sandesh Fernando bowling his 30th over. Lot of bowling done by him. 5 for 72 his figures. That's a huge swing going over mid-on. That's going towards the boundary, but the ball stops halfway. Sandesh Fernando searching for that 6th wicket. Maybe eyeing that 10 wicket haul for him. It would be great for him to get a 10 wicket haul. Highest wicket taker for St. Sebastian's College with 42 wickets. Well, he came into the game with 42 wickets. Yes. And 9 wickets up to now in this game. So he has crossed the 50 mark. 51 wickets for the season up to now. He's a brilliant Sandesh bowler. Fernando. That time swung away. That could be his 10th wicket. Yes, it is. Oh no, he's dropped it. That is He poor. got it into his hands, and then when he fell down, he let it go. That is a big miss for his 10 wicket haul. He would be very sad for that drop catch. It was a difficult chance though. He had to come forward. Well, definitely it was a difficult one, but I thought he had control in it. He got it into his hands. Well, it's unfortunate. Sandesh Fernando looking for that 6th wicket. So that is the end of that over. Prince of Wales College 185 for 8. ඔව් ඉහළ නැගෙන පන්දුව උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නැදී යන්නේ රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී 9 වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ යෂාන් අවිෂ්ක තමන්ට අවශ්‍ය තිබූ තවත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා මේ මොහොතේදී සමා වෙන්නේ ක්‍රිෂන් පෙරේරා ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නේ වැදගත් කඩුල්ලක් ක්‍රිෂන් පෙරේරාට මුල් ඉනිමේදී වේග පන්දු යවන්නක වශයෙන් සාර්ථක කරන හැකියාවක් ලැබුණා නැහැ කිසිම මේ ඉනිමේදී වේග පන්දු යවන්නක වශයෙන් ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්න හැකියාව ලැබෙන අවශ්‍ය කඩුල්ලක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වීම පැවතුනේ කාන්තේක ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු 17කට මුහුණ දී ලකුණු 7ක් ස්ථාවර සිටිද්දී අනෙක් කාන්තේ මිහිරු දරංචය පන්දු 40කින් ලකුණු 8ක් රැස් කරගෙන සිටියා. මේ සම්බන්ධතාවය එලෙසින් නිමාවට පත්වද්දී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ නායකයා හරිදු අමරසිංහ අවකාශ උදා කර ගන්නවා ඉනිම අත්හිටුවන්නට. ලකුණු 169ක ඉලක්කයක් ලබා දෙන්නට ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට නායක හරිදු අමරසිංහ අවකාශය උදා කර ගන්නවා. බොහෝ විට ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරණ විලාසයක් දියත් කළහොත් ලකුණු 169 ලබා ගන්නට ඔවුන්ට තරම් අපහසු අවස්ථාවක් නොවේ කියලා මම සිතනවා. ඔවුන්ගේ පිටිකරණ බලයෙන් ගත්තාම ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට යම් ආකාරයකින් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් ලකුණු 168ක ඉදිරියක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට තිබෙන්නේ ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට ලකුණු 185ක ඔවුන් වාර්තා කළ දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් විශේෂිතම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ සුමල්ක ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ ඉනිමත් සමගින් ඔවුන් ලකුණු 185ක් දක්වා Tamanගේ ඉනිම ගොඩනගා ගත්තා. පරතරය ලකුණු 168ක්. එබැවින් ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 169ක් වාර්තා කළ යුතුයි ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායම. ඔවුන්ට පන්දුවාර 25 30 අතර ප්‍රමාණයක් තිබේවි. අපි බලමු හරියටම පන්දුවාර කිහිපයක් ඔවුන්ට ලැබෙනවද කියලා. කෙසේ නමුත් තරගකාරී තරගයක් වේවි. දිනේ අවසන් භාගය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. දැන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් හොඳින් ප්‍රේක්ෂකාගාරවල ජාවය ටික ටික වැඩි වෙලා තිබෙන දැන් තරගයේ අවසානයක් කරා කෙමෙන් ළඟාවන අවස්ථාවක ශාන්ත සෙබස්තියන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයත් වේල්ස් කුමරු ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ අතුරු සිදුරු නැතුව වෙනසක් නැතුව ඔවුන්ගේ සහයෝගය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් වෙත
ලබා දීම සඳහා සුවිශේෂී ආකාරයෙන් මෙතරගෙන යන පැමිණ සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කෙසේතත් තරගය ආරම්භ කරන්නට යලිතරක් තව මිනිත්තු කිහිපයක් ඉතිරිව තිබෙන නිසාවෙන් අප සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නට. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basil? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. Ino. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත්සේ තෝරාගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. On fire, hearts beating faster, hopes
Lights rising higher, lights go fire. Emma Tamai. ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ 72 වන මොරටුව රන් මාසරණද papare.com ඔස්සේ ගෙනෙන සජීවී විකාශයත් සමගින් ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 187ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරුවන් නුගලේ ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා. ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා නිවැරදි කිරීමක් සිදු කර තිබේ ලකුණු 169ක්. ලකුණු 169ක ඉලක්කයක් තමයි ලබා ගත යුත්තේ ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු වාර 23ක් තුලදී ඔවුන් ඉලක්කය ලබා ගත යුතුයි. 20 තරගයක් වෙන් තරගයක් අපේක්ෂා කරන්නට වෙනවා සෙබස්තියන් කණ්ඩායම නම් ජයග්‍රහණය කරන්නට. මොකද තනතිරුවේ හැසිරීම ඔවුන්ට සහයෝගය දක්වන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් මේ පන්දු යන්නගේ ක්‍රියාකලාපය අනුව එය රඳා පවතින අසංක. ඒ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ පිතිකරුවන් කෙසේද තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ කියන තීරණය මත. ඉතින් සෙබස්තියන් පිතිකරුවන් ටිකක් ආක්‍රමණශීලීව උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කළොත් සමහර විට මේ සියල්ල වෙනස් වන්නට පුළුවන්. නමුත් පන්දු 138ක් පමණයි තිබෙන්නේ ඔවුන්ට මේ ලකුණු 169 ලබා ගන්න. අපි බලමු ඔවුන් කෙසේද එයට මුහුණ දෙන්නේ, කෙසේද මේ අභියෝගය ජයගන්නේ හෝ භාරගන්නේ කියන දේ. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන් පළමුව කඩුළු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. කඩුළු 10ක් තිබෙන ඔවුන්ට ලබා ගන්න තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් ඒ වගේම සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් ඔවුන් ලකුණු 169ක් වාර්තා කළ යුතුයි අද දිනය තුලදී. නංග පන්දයන්ගෙන් ආරම්භය ලබා ගන්නේ විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕන රයන් දිසානායක සම්බන්ධයෙන්. රයන් දිසානායක මුලින්මේදී ලකුණු 55ක් රැස් කරගත්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ 55න් 46ක් මොහු දක පන්දයන්ට එරෙහිව ලබා ගත්තේ. දක පන්දයන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේදී රයන් දිසානායක තරම් පීඩනයක් ලබා ගන්න නැහැ. තනිදු අමරසිංහ හරි උපක්‍රමයක් අනුගමනය නොකරහොත් දඟ පන්දයන්ගේ භාවිතය රයන් දිසානායකට එරෙහිව සමහරක් විට අවාසි සහගත තත්ත්වයක් වන්නටත් පුළුවන්. විශේෂ වෙනසක් තිබෙනවා. සවිදු රොඩ්රිගෝ සමගින් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට අනෙක් අන්තයේ සිටින්නේ රයන් දිසානායක නොවේ. යෂා නවිෂ්ක. ඔහු තමයි වේගවත් ප්‍රතිකරුවා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සතු. සමහර විට ඔවුන් අවස්ථාවක් බලන්නට පුළුවන්, බලන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අපි කියන්නේ chance එකක් බලනවා කියලා. ඒක වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා මේ ජයග්‍රහණය සඳහා. අපි බලමු කෙසේද ඔවුන්ට අඩිය තබන්නේ කියලා. යෂා නවිෂ්ක වේග පන්දයන්ක වශයෙන් තමත් හොඳ ආරබාර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කළා. යෂා නවිෂ්කට ලබා දුන් උසස් වීමට ඔහු සාධාරණ කිටු කරයිද අපි බලමු. මොකද ඔහු තුන්වෙනි පිතිකරුවා වශයෙන් මුල් ඉනිමේදී එතරම් සාර්ථක වන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර දුර්වල පන්දුවක්. පසුපාතේ ඩ්‍රයිව් කිරීම දුවද්දි දැවි යාමකට ඉල්ලීමක් කරනවා. තරම් සාර්ථක ඉල්ලීමක් නෙවෙයි. සමිද රොඩ්රිගෝ ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ තිබෙනවා. මෙම හබායමේදී ආරම්භක ප්‍රතිකාරක වශයෙන් මුලින්මේදී ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා. පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදෙවි එක් ලකුණයි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් චිල්වෙන් ලෙමන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසාන වලට කිසිවෙක් නොදෙවි එක් ලකුණයි. සාජු රොඩ්රිගෝ මුල් ඉනිමේදී ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙකු වශයෙන් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතාවට පිවිසියා. ඔහු ලබාගත් ලකුණු 30න් ලකුණු 27ක්ම දඟපන්දයන්ට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ
සුශේෂී වූ කලාප ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ස්ක්වාලෙක් සහ ලොන් ඕෆ් දෙසින් ඔහු වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ කලාප පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා දඟපන්දයන්න් යොදවා ගැනීමේදී පන්දුයම සිදු කළහොත් සවිදුගේ ඒ ප්‍රහාරක රිද්මය යම් කිසි ආකාරයෙන් අඩාල කරවන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නටත් පුළුවන්. ඔව් ඒ සියලු අවස්ථාවන් තිබෙනවා. ඒවායින් ප්‍රයෝජන ගන්නේ කවුරුන්දයි කියන දේ මත තරගයේ තීරණය වේවි. චෙනුල ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සවිදු රොඩ්රිගෝ පිතිකරණ අන්තේ ඒ වගේම වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි යෂාන් අවිෂ්ක අනෙක් අන්තයේ සිටිනවා. මේ ලකුණු 177ක ඉලක්කය හඹා යාම සඳහා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කෙසේද ඉදිරි පියවර ගන්නේ? එය තමයි විශාලම පැනය. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් චෙනුල දැන් ක්‍රියාත්මකයි මාධ්‍යකුටිය අන්තයෙන්. පිටත දෝලනයක් කියලා තිබෙන්නේ. වේල්ස් කුමරුවන්ට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක මෙම තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න හැකි නම් මේ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අවසාන තරග ජයග්‍රහණය තියෙන 1977 වැනි ඉතාමත් දීර්ඝ ඉතිහාසයකට එපිටින් සෙබස්තියන් පැත්තට ගත්තොත් 2011 තමයි අවසාන තරග ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. ඔව් 177ක ඉලක්කයක් තමයි තිබෙන්නේ ලබා ගන්න. ඉතින් නොහැක්කක් නැහැ. ලබා ගැනීමට හැකි ඔබ උත්සාහ කළොත් නූතන ක්‍රිකට් එක. නමුත් මේ තිබෙන තත්ත්වයන් යටතේ තනතිල්ලේ ස්වභාවය, ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් සිටින තත්ත්වය, ප්‍රතිකරුවන්ගේ ස්වභාවය සියල්ල සලකා බලද්දී තරම් පහසු ඉලක්කයක් නොවේ. නමුත් අප බලාපොරොත්තු සහගතව බලා සිටිය යුතුයි. කුමක්ද සිදුවෙන්නේ කියා අප හරියට දන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන පුහුණුකරු බ්‍රැඩ්මන් ඉදිරිවීර කුමන ආකාරයේ සැලැස්මක් අනුව ප්‍රතිකරුවන් මෙම තරගය ක්‍රියාත්මක කරන්නද කීවාද කියන කාරණය. මොකද තවත් අප දැන් සඳහන් කරවොත් මේ දෙවනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන තවත් පන්දුවාර 21ක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. මවුන්ට ජයග්‍රහණය ලකුණු 177 හඹා යන්නට. චෙනුල ප්‍රනාන්දු නැවතත් පැමිණෙනවා පන්දු යැවීමට. පායිනට බරව පන්දු යොමු කරන්නේ ලාන්ස් කිරීමක් සිදු කරනවා. අද කාලගුණ තත්ත්වය නම් ඉතාමත් හොඳයි. පාසල් ක්‍රිකට් තරගරාවටම උචිත වූ කාලගුණ තත්ත්වයක් අද දිනේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද කාලගුණ තත්ත්වය මෙහෙම වුණත් ICC 2020 කුසලානේ පැවැත්වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් කාලගුණ තත්ත්වය සෑහෙන බලපෑමක් කරනවා මේ දිනවල පැවැත්වෙන තරගවලට. ශ්‍රී ලංකාවට යම් ආකාරයකින් අවාසි සහගත තත්ත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අද අපිට වාර්තා වන අන්තිමට අද පැවති තරග දෙකටම වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවී තිබෙනවා සංක. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියා එංගලන්ත තරගය පැවැත්වීමට තිබුණා. පැවැත්ුණා නම් ශ්‍රී ලංකාවට යම් කිසි වාසියක් අත් වෙන්නට තිබුණා. එංගලන්ත කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කොට ශ්‍රී ලංකාව විසින් එංගලන්ත කණ්ඩායම පරාජය කළා නම් නමුත් වර්ෂාව නිසා දැන් කණ්ඩායම් සියල්ලට සම ලකුණු ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමන්ගේ කාණ්ඩේ පස්වැනි ස්ථානය දක්වා පහත බැස තිබෙනවා. ඉතින් තරමක අභියෝගයක් තියේවි නවසීලන්තය සඳහා මීළඟ තරගයේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ඔවුන්ට සහභාගී වන්නට සිදු වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ තමයි අපිට ඉතිරි දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දුව රැකගන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සොහොයුර අද දිනේදී පිතිකරණයෙන් තරම් සාර්ථක වන්නට ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගත්තේ. යෂාන් අවිෂ්ක ප්‍රතිකරණාන්තයේ සිටින්නේ චෙනුලගේ පන්දුව භාර ගනිමින්. යෂාන් අවිෂ්කට වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට යම් කිසි අදහසක් ඇති ඔහු නිසි ඉලක්කයට පැමිණියහොත් සමහර විට මේ ලකුණු හඹා යනට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. පන්දුවාරෙන් නිමයි සෙබස්තියන් කණ්ඩායම ලකුණු 2යි කිසිවෙකු නොදවී.
What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වී තිබෙන මේ වෙනු ලකුණු දෙකයි කිසිවෙකු නොදෙවි. තරම් ආක්‍රමණශීලී පිතිකරන රටාවක් නම් පෙනෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට මේ වසරේදීත් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවන්නට තමයි වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන්නේ මට පෙනෙන ආකාරයට අසංක. ඔව් පෙනෙන දේවලින් ඒ තමයි අපටත් සනාථ කළ හැකි. නමුත් තරගය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අප බලාපොරොත්තු සහගතව බලා සිටිය යුතුයි. තවමත් තරගය අවසන් නැහැ. තවත් පන්දුවාර 20කට වඩා තිබෙනවා. ඉතින් ඕනෑම දෙයක් සිදු විය හැකි. මෙවැනි පහරවල් එල්ල කළ හැකි නම් හොඳ පහරක් පුල් පහරෙන් ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී සවිදු රොඩ්රිගෝට පළමු 4 පහර වුන්ගේ දෙවැනි ඉනිමේ. අනිවාර්යයෙන්ම තමත පහසු පන්දුවක්. උඩ තරම් පීඩනයක් නැහැ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමේදී. විශේෂයෙන්ම සවිදු රොඩ්රිගෝට මුල් ඉනිමේ ඔහු ලබාගත් සාර්ථකත්වය ඔහුට හොඳ මානසික රුකුලක්. මේ ඉනිම තුළදී ඔහුගේ ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේදී. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ සුපුරුදු ආරම්භක සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. රයන් දිසානායක තමයි මුල් ඉනිමේදී ඔහුගේ ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් පැමිණි. රිවිට් පිතිකරුවෙක වශයෙන් ඔවුන්ගේ දෙවනි ඉනිමේදීත් තරම් සාර්ථක කරන හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අසංක පසුගිය මාස ගණනාව පුරාවට පැවති පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග තුළ අපි වැඩි වශයෙන් දැකපු තරග ගණනාවකදීත් ප්‍රතිඵලය උනෙත් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවන ප්‍රතිඵලය තමයි. මොකද හැබැයි එක් අවස්ථාවකදී තත්ත්වය හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා සඳහන් කරමු. ආනන්ද නාලන්ද තරගයේ මාදුරු තවත් එක් සුවිශේෂී තරගයක් වසර 50 ගානකට පසුව නාලන්දාවට පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එවැනි ආකාරයක තරගයක් නරඹන්නට හැකි නම් ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් එය තිබෙනා වූ සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙම තරගයත් අපිට කියන්න බෑ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිතයි. හැම මොහොතක් පාසාම වෙනස් වන්නට පුළුවන්. පුහුණු කරන සිදුරොත් පරිඩයක් ලබා දෙන්නට තරගයේ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන කාරණාව. පිතිකරුවන් අනිවාර්යයෙන්ම විශාල පහරවල් කරා යන්නට පුළුවන්. ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා යෂාන් අවිෂ්ක. ඔහුගේ ප්‍රතිකරණයේ දෙසයි සියලු දෙනා බලාගෙන ඉන්නේ. ඔහු රිද්මයට පැමිණීමත් එක්ක සියලු දේ වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. එසේ නොවුනොත් සමහර විට අපට ජය පරාජයෙන් තොර තරගයකින් ඉවසා ගන්නට සිදු වේවි. බලා සිටිමු. කෙසේ වෙතත් එතරම් කාලයක් නැහැ. ඔවුන් වඩාත්ම සුරක්ෂිත විකල්පය තෝරා ගනිවි. ජය පරාජයෙන් තොර විකල්පය. ඉතින් පන්දුවාරය අවසන් වනවා. තුන්වෙනි පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ ලකුණු 8යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon පන්දුවාර 3ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ ලකුණු 8යි කිසිවෙකු නොදෙවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඊට දවස තවත් විශේෂිත වූ දවසක් එක් දින තරගයට කොළඹ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා පිරිය සියලු දේ සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේව්ස් කුමරු විද්‍යාලය අතර මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් නැතත් එක් දින තරගයේ අනිවාර්යම ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා සංක. ඔව් බොහෝ දුරට එක් දින තරගයක ප්‍රතිඵලයක් ලැබේවි. මේ ඔබ දකින්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය. පාසල් සිසු දරුවන් උපරිමයෙන් මේ සතුට විඳින ආකාරය Tamanගේ කණ්ඩායම හොඳ තැනක සිටිනවා. ඔවුන් පන්දු යැවීමෙන් සෑහෙන හොඳින් පන්දු යවුවා. ඉතින් දිනුවත් පෙරදුනත් ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන් වුණත් මේ සිසුවන්ට එය
ජයග්‍රහණයක් මෙවැනි තරගයක් අත්දැකීමට ලැබීම නැරඹීමට ලැබීම අවුත්සිංහ පන්දුවක් වශයෙන් පිටිකරුවට පැමිණෙන්නේ ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් දරුවන්ට පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක් මුළුල්ලේ ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් එකදු ආකාරයේ හෝ තරගයක් නරඹන්නටවත් ඔවුන්ට ක්‍රීඩාව විඳින්නටත් අවකාශයක් ලැබුණ නැහැ මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා. දැන් ගැටලුවක් නැහැ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් යලිත් නැගී සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ වාතාවරණයත් එක්ක යලිත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගවල නැගී සිටීම මේ දිනවල අපිට මේ දිනවල දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම චමුදිත ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තෙන් ක්‍රීඩකයන්ුත් කැමති ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඔල්වරසන් මැද ක්‍රීඩා කරන්න. සමහර ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා තමන්ට ලැබෙන ප්‍රීති ഘോഷා ඔල්වරසන් මැදින් තමයි ඔවුන් තමන්ගේ මානසිකත්වය හදාගන්නේ ලකුණු වාර්තා කරන්න හෝ කඩුළු ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලි වගේ පිතිකරුවෙක් කොවිඩ් තිබුණු කාලය පුරාම ඔහු අසාර්ථක වුණා පිටෙන්. නමුත් මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන් එක්ක ඔහු ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. නැවතත් රිද්මයට පැමිණිලා. ඉතින් සමහර ක්‍රීඩකයෝ මානසිකව මේ ප්‍රීති ഘോഷා ඔල්වරසන් වලින් සෑහෙන ශක්තියක් ලබනවා. ඉතින් එයත් ඉතාම විශේෂයි. ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රිකට් තරඟවලට පැමිණීම නිසා මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් යම්කිසි වාසියක් සැලසෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අසංක ප්‍රේක්ෂකයන් කියන්නේත් තරගයක සුවිශේෂී වූ කොටසක්. ඒත් එක්කම අප මතක් කිරීමක් සිදු කරොත් විනිසුරුවරුන් වගේම තරග තීරකවරුන් වගේම සඳහන් කරොත් ලකුණු රැස් කරන කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයන්ුත් තරගයේ සාර්ථකත්වය කරා සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අපි විනිසුරුවරුන් පිළිබඳව මතක් කරොත් මේ තරගයේ විනිසුරුවරුන් වශයෙන් සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් රංගනත් ප්‍රසන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යය දිමුතු නලින්ද සමගින් ඇන්ස්ලම් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඒ වගේම තරග තීරකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ අපට හොඳින් අහල පුරුදු නමක් වෙන්ඩල් ලැබ්රොයි. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ග්‍රැහම් ලැබ්රොයිගේ සහෝදරයා. සුවිශේෂී වූ චරිතයක් ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ සිටින. පිටින් පැමිණි පන්දුවට එක් කතාබහ අතරතුර අලංකාර ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. මම ඒ කතාව සම්පූර්ණ කරොත් තරග කොමසාරිස් ඩිල්ෂාන් ඩි සිල්වා. ඔවුන්ගේ දායකත්වයත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. ඔව් ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේ මේ සියලු දෙනාගේම එකතුවක්. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය ඒ වගේම ඊට සහාය සපයන papare.com කණ්ඩායම මේ සියලු දෙනාගේම එකතුවෙන් තමයි ක්‍රිකට් තරගයක් උත්කර්ෂයට නැගෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂක ඔබත් නිවසේ සිට නරඹන ඔබත් එහි කොටස්කරුවෙක්. වේගවත් පහරක් කියලින්ම පන්දු ඇදී යනවා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. පළමු කඩුල්ල දැවියන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සවිඳු රොඩ්රිගෝ. එවර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් අපේක්ෂිත ආරම්භයක් ලබා ගන්නට උට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මුල් ඉනිමේදී සවිඳු රොඩ්රිගෝ සාර්ථක වුණත් මේ ඉනිමේදී සාර්ථක වන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. සවිඳු රොඩ්රිගෝ මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා. මේ ඉනිමේදී ලකුණු 9කට ඔහුගේ ඉනිම නිමාවටපත් වුණා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය උද්දාමයට පත් වී තිබෙනවා මේ දැවියාමත් සමගින්. තවත් කඩුළු 9ක් අවශ්‍යයි ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කිරීමට. තවත් පන්දුවාර 19ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය සඳහා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 167ක් අවශ්‍යයි. ඒ දැවියාමේ විශේෂත්වයක් දකිනවා සංකපා විශේෂයෙන්ම සවිඳු රොඩ්රිගෝ මම පෙරදී සඳහන් කරා මුල් ඉනිමේදී වැඩි වශයෙන් ලොං ඔෆ් සහ ඩීප් ස්කෝර් ගැන ස්ථානයන්ින් වැඩි වශයෙන් ලකුණු ලබා ගත්තේ. දැවියාමේදීත් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට සිටියේ ඩීප්ස් කාලෙකි. ඉතින් ඔවුන් පිතිකරුවා හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පිතිකරුවාගේ වැඩි වශයෙන් පහරවල් එල්ල කරන ස්ථාන පිළිබඳව. පිතිකරුවාගේ පහරවල් එල්ල කරන විශාල පහරවල් එල්ල කරන ස්ථාන හොඳින් ආවරණය කිරීම නිසාවෙන් සමහරක් විට ඔහුට පීඩනයක් වන්නටත් ඇති. පීඩනයක් නිර්මාණය වන්නට ඇති. පීඩනෙන් මිදෙන්නට මේ අවස්ථාවේදී ඔහු විශාල පහරක් කරා ගියේ. අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක් දවා ගත්තේ.
තවමත් යෂාන් අවිෂ්ක පිටිය මත සිටිනවා. මහෙන් සිල්වා නවක ප්‍රතිකරු. තවමත් ප්‍රථම ඉනිමේ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ රයන් දිසානායක අපිට දකින්නට නැහැ. මොන්ගේ උපක්‍රමය පැහැදිලිව වෙනස් ආකාරයකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වන හැඩක් අපිට පෙනී යන්නේ. උසස් වීම නම් ලබා දෙනවා. ඒ උසස් වීම වලින් හරි ප්‍රතිඵල තමයි ගන්න ඕන. තාම උසස් වීමක් ලබා දුන්න යෂාන් අවිෂ්කගෙන් නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔහු තනතිරුවේ ආරක්ෂාකාරීව සිටිනවා. දැන් මහෙන් සිල්ලට රාජකාරියක් තිබෙනවා. ලබා දුන්න උසස් වීමෙන් වගකීම් සහිත පිතිකරණයක් මේ තනතිර තුර ක්‍රියාත්මක වන්නට. ඔහුට පන්දු යවන්නේ ප්‍රතිවාදී නායක තරිඳු අමරසිංහ. ඔහු කැඳවා ගන්නවා තමන්ව පන්දු යැවීම සඳහා. ඊයේ සවස් යාමේදී මහින්ගේ කඩුව ලබා ගත්තේ තරිඳු අමරසිංහ. ඔහු සිතන්නේ නැති මොහු තමයි මා ලබාගත් කඩුව. අවස්ථාවේදී ඔහුගේ උපක්‍රම තුළින් අපි බලමු මහින් සිල්වාගේ කඩුව දවා ගන්නට නායකයාට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. පහසුවෙන් මෙක් ලකුණක් ලබා දෙනවා යෂාන් අවිෂ්කට. ලබා දී තමන්ට අවශ්‍යව සිටින මහෙන් සිල්වා නවක පිතිකරුවාව කැඳවා ගන්නවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඔහුව පිතිකරණාන්තයට කැඳවා ගන්නවා පන්දු යවන්නට. හොඳ පන්දුවක්. වේගවත් පහරකට උත්සාහය නමුත් පිත්තත් පරෙමින් කඩුළු රකින්නා වෙතටයි ගමන් කරන්නේ. ඔහුටත් හරියට රැක ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒත් එක මසක් මට අපහැදිලි කරුණක් තමයි ෂෝට් ලෙග් සහ ලෙග් ස්ලිප් පන්දු යවන්නේ ලෙග් ස්ලිප් කඳු මේ පන්දු රකින්න යොදවා කෙන outside the Ostrampi පන්දු යැවීම සිදු කරන හේතුව කුමක්ද ඔබට සිතන විදිහට මට එහි ගැටලුවක් තිබෙනවා. මොකද සමහරක් විට ඔහුව ලෙග් ස්ටම්ප් එකට බරව මැද වැඩි දංකෑමක් ලබා ගන්නටත් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ලකුණු පාලනය කරන පන්දු යැවීමක් පායින්න තමයි ආක්‍රමණය කරන්නේ. පායින්න දෙසින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට පායින්නට පන්දු යවමින් සිටිනවා. නමුත් මහෙන්ගේ පහර නිසා යම්කිසි අදහසක් එන්නට පුළුවන්. ඔවුන් මේ ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන්ද කැප වෙන්නේ කියලා. ඔව් අනවශ්‍ය පන්දු බාර දීමක් කිසිවෙකුටත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් දක්වා මේ මොහොතේදී ඇදී යනවා. අනවශ්‍ය කලබලයක්. අනවශ්‍ය ආක්‍රමණ ශීලීත්වයක් සිදු නොවිය යුත්තක්. ලකුණු 16ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒ අතිරේක ලකුණු 4ත් සමගින්. පෙරපාදේවර ආරක්ෂිත වෙනවා මහෙන් සිල්වා. මහෙන් සිල්වාට දකපන්දු යන්නක වශයෙන් සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දුරුවා මුල් ඉනිමේදී ඔහුගේ දකපන්දුවේ තරමක් වේගයක් පැවතුණා. ඒ නිසා වෙන්න ඔහුට තරම් සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 17ක් කඩොල්ලකට සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. So 5 overs completed, 17 for 1 at the moment, needing 161 for victory. St. Sebastian's College in their second innings. Long way off.
We have approximately around 18 overs remaining for today. And Prince of Wales will be looking for a few wickets here. St. Sebastian's goes for the ball. That's down the leg side. Well taken by the wicket keeper. Good collection. Current run rate 3.40. But the declaration or the second innings of St. Sebastian's commenced quite late. So chasing this target, you need a T20 game. Nothing is impossible, but we doubt that St. Sebastian's will go for it. Nikita, what do you think of the proceedings at the moment? Yes, St. Sebastian's College have scored 70 runs for the loss of 1 wicket. That wicket should not have done that by Savindu. A good sound of the bat, but well fielded indeed. Was it in the air for a while? Or what happened there? I lost it in the cameras, but I really don't know what happened. Was it in the air? The fielder thinks that he could have taken that one, isn't it? But that was powerfully struck. It was fall short, just right in front of the fielder. It's a difficult chance indeed. So Tyronne Fernando has picked up the wicket to fall. Operating at the moment. Just a one slip. So they have changed the batting order around, so the intention was clear to go for the runs. St. Sebastian's, they didn't send in the half centurion of the first innings, Ryan Dissanayake. But still, this is a long way off. Not an easy target. The field well spread too. Tyronne Fernando again from the Moratuwa end. Nice use of the wrists by Mahen Silva. The boys are enjoying this game. Both Tens, Prince of Wales and St. Sebastian's. The schoolboys have been here in their numbers on both days. And they have enjoyed this encounter between these two schools. Of course, the limited over game happening tomorrow at the SSA grounds, and of course we'll be coming to you live on our social media platforms and on the papare.com as well, so please join us for that game. Another short delivery, this time pulled into the gap. It's running down to the boundary. That will be 4 runs. That's very well played indeed. A short delivery, stood up to be hit, and Mahen Silva obliging. He got it into the gap. Superb placement. Much needed boundary. Nice punch off the bat by him. Eased into the offside, but straight to the fielders. The fielders are quite deep on the offside there. They are in that 30 yard, probably 35 yards outside there, saving the single. So it's difficult to find the gap. 6 overs completed, 22 for 1. දරාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න. සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරාස් සොයාගන්න.
So we have Tyronne Fernando ball in the next over. He's bowling from the cutter at the end. Bowling round the wicket, trying to cramp the batsman for room. There is a leg slip and a slip in position. Mid wicket, long on, deep mid wicket, backward square leg on the boundary. A leg side delivery. That's very well placed. Good fielding on the boundary too. Good cricket all around. It was a loose delivery on the leg stump, but neatly put away. Prince of Wales cannot afford too much loose deliveries as it's a small target. Yashanavishka on strike. Nicely driven to the long off region. Yes, sir, they have to keep picking these runs much as possible. Not any easy target at all, but if you keep going, nothing is impossible. So far they have done a decent job in this first 6 overs at 4 runs per over. Trying to jab it past that slip fielder. 2 consecutive deliveries, cannot get it away. So that ball to end the over. 7 complete at 26 for 1. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිපිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. So Nisira, are you ready for tomorrow? See you at the SSC probably? Yes, very much. Looking forward to it. First, definitely the first production you all are doing at SSC. Yes. But is it your first match at the SSC as well? Probably you have watched some matches before at the SSC? Yes, we have experienced some matches. Yes, it's going to be a good game. I'm sure the limited over encounter tomorrow, after this experience of these 2 days, both teams will looking for that initiative. And we are just hoping that the weather gods will stay good and we'll have a full day's play at the SSC. The live coverage coming to you from the St. Sebastian's media unit. Please join us on the social media platforms as well as on the papare.com for the live coverage tomorrow as well. Changing the field, the fielders are running around, switching around. The captain having a word with his bowler. He's come out to mid-off. The fielder from mid-off has gone into the cover region. Strong offside field now. 4 saving the single on the offside. Bit of a misfield there. 2 runs conceded in that ball. Yes, over enthusiasm. Looking at the batters, not looking at the ball. Trying to throw down the stumps. Missed it completely. We have seen that happen a couple of times today, even in the early innings. A short ball pulled.
The current run rate is now at 4 runs per over. Yes, they have played much better in this innings so far than what they did in this first innings. I thought St. Sebastian's played not too good cricket in the first innings when they batted. They were way too slow, and that really put them on the back foot in this game. And now they're doing catching up, because if they batted positively in the first innings, they probably could have even got a lead and put Prince of Wales under pressure. That it did not happen, and now they are doing the chasing. Nice swing in the ball. So far, cricket in this stadium has been so good by both teams. Yes, completion of yet another over. They'll have a drink break as well. The last drinks break for this game, and the last drinks break for today. So this will start the final hour of play, the mandatory overs. So we have minimum 15 overs remaining from now onwards to go for close of play. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine
is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. So as we come back after the drinks interval, we'll have a spin from the Katuba at the end. With the 30 for 1 at the moment, Prince of Wales, after 8 overs of batting. And this is the final hour of play, the mandatory overs. We'll have a 15 overs minimum. It's going to be an interesting challenge. Will St. Sebastian's go after the bowling, play some positive cricket? So it's Kunchana Pereira, isn't it, who is operating? It's just soft hands pushing away. Just playing a few deliveries of this over. Very watchfully. That's very well played. That's a very good cricketing shot. It was slightly short outside the off stump and he was quick to pounce onto it. Execution perfected and picks up another important boundary. So Mahen Silva, he's batting well. He's moved up to 12. That's his second 4. So we should also thank, that's another one. We'll come back to that. That could be 4 more. Yes, it is. This is poor bowling by Kunchaka Pereira. Too short, too wide. And Mahen Silva is obliging. Couple of important runs here, important boundaries for St. Sebastian's. St. Sebastian's College is now at 38 for the loss of 1 wicket. Needing another 136 runs to achieve the target, Prince of Wales have said. Yes, sir, we should thank the weather gods for being good to us today. Nisara, we had 2 games washed off in the World Cup today in Melbourne. Both matches not even a ball bowled, unfortunately. So the weather god has been good here in Sri Lanka. That's the end of the over. 9 overs complete at 38 for 1. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. Prince Fernando starting off from Moratuwa end. This is his first over in the second innings of St. Sebastian's College. He's the youngest player in the team. He bowled really well in the first innings. Picked up 5 wickets. He picked up 5 wickets in the last big match as well, the 71st battle of the goals a few months ago. So he's a very good cricketer, very impressive, a good young product.
Nicely pitching the ball. Just down the leg side. He'll be disappointed he didn't put that away for some runs. I think Yashin Avishka must try to give the strike to Mahen Silva much as possible. Mahen Silva is batting well. Same like what Fernando did in the Prince of Wales innings. He's going at a runner ball. So it's important that he gets much as the strike as possible. That's better. That's good cricket. Getting the single, going to the non-striker's end. Nice use of the wrist by Mahen Silva. It's a good intelligent cricket. He saw nobody on that onside there. Just roll in his wrist and getting a couple of runs. Very good batting indeed. They maintain that 4 runs per over run rate, which is good going. Goes for a big shot. And a maximum. Nicely done by Mahen Silva. That's fantastic batting. Really good. Taking on the young leg spinner. Not afraid. There was a long on in position, but he was not afraid to hit it in the air, to go aerial route. And he's cleared the ropes. That's a good hit. He's moved into the 20s now. And this is fantastic. Saint Sebastian's coming out positively in the second innings. Total different to what they played in the first innings. And entertaining this crowd, entertaining the schoolboys who are here and the crowd that is watching this game. Hiru Dhananjay starting off from Katoa at the end, the off spinner. So Mihuru now operating his first over. A def nudge. Once again, that important single. The current run rate now 4.62. This is really good. Still a long way to go. Some overs remaining too. But the closer they get to this target will be good for their confidence as well. Because whatever the two teams take from this game, they'll carry on tomorrow. The confidence is really important. So Saint Sebastians must ensure that they chase down this target much as possible. Get close to the target. And prove that they're good enough. Till now, Mihiru Dhananjay's bowling is on line and length.
with the 11. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Bausunda? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. So 130 required, 11 overs remaining. Beg your pardon, 11 overs bowled. So they're gone back to pace. Change of bowling. This is an interesting strategy here because Prince Fernando was hit for 6. So Amarasinghe making the changes. It's Tyronne Fernando back in the attack from Moratuwa end. Yashanavishka on strike. He's been on the spot, Tyronne Fernando. He's bowled well within himself. Showed a lot of control in this second innings. But I would like to see Yashanavishka give the strike back to Mayan Silva. That's where the challenge is. Get the single and go to the non-striker's end. Tyronne Fernando's bowling has been so far so good. Good roll of his wrist. They'll pick up one. Is it? No chance of a run. Once again straight to the fielder. So it has been a good over so far. Steady. Avishka unable to rotate the strike. We are coming in to the tail end of this play of second day's play of the 72nd battle of the goals. And we're thankful. Yesterday morning it was very cloudy and gloomy and looked hopeless. But the rains have stayed away and we have been able to have full days, 2 days of cricket. That's good. That's a big one. That's huge. In fact, that's Mayan Silva. He has got back the strike. There was a single earlier on. And this time, it was outside the off stump and not afraid to go after it. Using a lot of power, a lot of bottom hand, and just hoiking it over the boundary. He is looking very, very dangerous. He's moved into the 30s now. This is his second 6. And St. Sebastian's have moved to 55 for 1. He has been putting on pressure for the Prince of Wales bowlers. And they need to target him. Nicely timed by Mayan Silva. Just a single taken from that delivery. That's very good batting. He's got the 6 already in the over. Now getting the single, keeping the strike. One more delivery to go, I think, in this over.
So it would be ideal if Avishka gets probably a 2, that would be good. Or if it's a dot ball, that Mayan Silva will be back on strike for the next over. But on the other hand, we should give credit to Yashan Avishka too. He's batted well. He's done a reasonable job, 12 of 26. He's kept a partner in Mayan Silva well. Nice place by Will he come back for 2? Nisuru, just a single. Unfortunately, he will keep strike for the next over. 12 overs completed, 57 for 1. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children lemon තවත් ලකුණු 121ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් තිබෙන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 57යි එක් කඩුල්ලයි මේ වන විට සමස්ත 177ක ඉලක්කය හඹා යමින් සිටියේදී මහෙන් සිල්වා ඉතාමත් විශිෂ්ට අයුරින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා විශාල පහරවල් සමගින් ඒ වගේම යෂාන් අවිෂ්ක ඔහුට මනා සහායක් ලබා දෙනවා. අපි බලමු තරගයේ ඉදිරියට තවත් තීරණාත්මක වේවි තවත් උද්‍යෝගිමත් වේවි. ලක්මිත් මේ වෙලාවේ මොන වගේ මානසිකත්වයකද ඉන්නේ? අසංක අපිට පෙනී යනවා පාසල් දෙකේම ශිෂ්‍යයන් තමත් උද්‍යෝගයෙන් තරගයට සහභාගී වෙන අයරු ඒ වගේම සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ සිසුන් මහෙන් සිල්වාගේ 6 ප්‍රහාරයත් සමගම දයන්ත 6 ප්‍රහාරයත් සමග ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් වෙලා ඉන්නවා. අප දුටුවා විශාල 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරනවා පන්දු යවන්නට ඉහළින් මහෙන් සිල්වා. යෂාන් අවිෂ්කත් වේගවත් පහරවල් තියෙන පිතිකරුවෙක්. නමුත් මෙතෙක් එතරම් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා අපි දුටුවේ නැහැ. යෂාන් අවිෂ්ක කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකෙක්. හිතා ගන්න බැරි වෙලාවලදී බොහෝ විට තරගය වෙනස් කරන ක්‍රීඩකෙක්. පිටෙන් වගේම පන්දුවකිනුත් දස්කම් මෙහෙමයි යාගේ. කෙටි පන්දුවට වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. මිඩ් විකටේ පන්දු රකින්න පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී ලකුණු 2ක් යෂාන් අවිෂ්කට. එයන එක් කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 58යි සන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම. තවත් පන්දු වාර 10ක් පමණ තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ඉලක්කයට යාම සඳහා ලකුණු 120ක් අවශ්‍යයි. නූතන ක්‍රිකට් වලදී තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ ලකුණු 12ක් පන්දු වාරයකට. නමුත් නැවතත් විශාල පාරකට උත්සාහය. නමුත් ස්ක්වැලකි පන්දු රකින්නෙක් සිටිනවා. මහෙන්ට එක් ලකුණක්. ඉතින් ලකුණු 12 තරම් ලොකු සංඛ්‍යාවක් නොවේ නූතන ක්‍රිකට් වලදී. අනිවාර්යයෙන්ම සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ දක්ෂ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි මහෙන් සිල්වා සහ යෂාන් අවිෂ්ක කියන්නේ. ඉතින් බොහෝ දුරට තරගය සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට කියන්නට බෑ සමහරක් විට ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායමත් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔහුගේ මිහිරු ධනංජය, ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝ, කුන්චන පෙරේරා අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ ඔවුන් තරඟ කරපු ආකාරය. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු දඟ කවමින් පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වමින් සිටියා. මහෙන් සිල්වා විසින් නැවතත් හරවා යවනවා පායින දෙසින් තවත් එක් ලකුණකට. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 62යි එක් කඩුල්ලකට. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover?
Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. තවත් ලකුණු 115ක ඉලක්කයක් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් තරිඳු අමරසිංහ කැඳවා තිබෙනවා තමන් විසින්ම නායකයා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ සූදානමින් පන්දු යැවීමට දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවන පන්දු යවන්නෙක් ප්‍රතිකරණ අන්තේ යාෂාන් නවිෂ්ක දුර්වල පන්දුවක් පිටින්නට සෑහෙන පිටින් කෙටි පන්දුවක් වශයෙන් නමුත් අවස්ථාව සපයා ගන්නේ නැහැ. නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට 4 පහරක් වන්නට තිබුණා. හොඳ පහරක් එල්ල කළා නම් උමේනට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.85ක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උඩ පන්දුවක් නමුත් ගිලිහි යනවා මේ මොහොතේදී. එතරම් අපහසු උඩ පන්දුවක් නොවේ. Tamanගේ අතටමයි එන්නේ. රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මහින් සිල්වාගේ කඩුල්ල වැදගත් වන්නට තිබුණා. තරිඳු අමරසිංහට පන්දු 34ක් තුල මහින් සිල්වා ලකුණු 39ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රින්සිපල්ස් කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක්. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 14 වන පන්දු වාරයයි. ඒ කඩුල්ල පමණක් දැවී සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 63ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දුර පහර දෙන්නේ මහෙන් සිල්වා දෙවන වසරේ වර්ණලාභියෙක්. ඒ වගේම ඔහුට අනිත් පසෙන් සහාය දෙනවා යෂාන් නවිෂ්ක තුන්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් ඉහළින්ම පන්දුව ඇදී යනවා එවරත් 6 සීමාවට ආසන්නයේ ලකුණු 6ක් මහෙන් සිල්වාගේ පිටෙන් විශාල පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් අලංකාර පහරක් ස්ලොක් ස්වීප් පහර තරිඳු අමරසිංහ ප්‍රතිවාදී නායකයාටයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තවදුරටත් ඉහළ යනවා 4.72ක් ලෙස. දර්ශනීය 6 පහරක් මහෙන් සිල්වා තරගයේ පුරාවට තරගයේ හුසතු කර ගැනීමෙන් ක්‍රියා කරන්නට උත්සාහ කරන විශාල පහරවල් වලට යමින් ඔව් ඒ අනුව දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.05ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. දින දෙක පුරාවටම ඉහළම අගයක් ගන්නවා. නැවතත් පිටින් ලැබෙන කෙටි පන්දුව සෙමෙන් තල්ලු කර හරිනවා. තර්ඩ් මෑන් වෙතට ලකුණක් පොයින්ට් පන්දු රකින්න නැවත පන්දුව බාර කරද්දී එක් ලකුණක් මහින් සිල්වා ශක්තිමත් පිටිකරුවෙක් කොට සෑහෙන පහරවල් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ලොක් ස්වීප් පහර අප දුටුවා පහරවල් කීපයක්ම 6 සීමාවට පිටින් එල්ල කරන ආකාරය. යාෂාන් නවිෂ්ක මනසහයක් ලබා දෙනවා Tamanගේ සගයාට. පන්දුවාරයේ අවසන් එම පන්දුවත් සමගින් ලකුණු 70යි එක් අඩුල්ලයි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. Aino. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. තවත් ලකුණු 107ක් තිබෙනවා වුන්ට හඹා යන්නට. මහින් සිල්වා ප්‍රතිකරණයෙන් ලකුණු 46ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 38කදී. ඒ වගේම යෂා නවිෂ්ක ඔහුට මනසහයක් ලබා දෙමින් ලකුණු 16ක් පන්දු 31කදී. පන්දුවාර 14ක් අවසන් දිනේ තවත් පන්දුවාර ඉතිරිව තිබෙනවා. ආලෝක තත්වය සුබයි. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් ඉලක්කයට ළඟා වුවහොත් විනිසුරුවන් තීරණය කරાવી පන්දුවාර කීපයක් ලබා දෙන්නට ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා. කඩුළු අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. නමුත් ලක්මිත් ඔබ හිතන්නේ කාගේ කඩුල්ලද වඩා වැදගත්? මේ අවස්ථාවේ මම හිතන අයිරින් මහෙන් සිල්වාගේ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට. මොකද පන්දු 38ක් තුල 6 පහරවල්ම 3ක් සමගින් ලකුණු 46ක් වේගවත් ලකුණු 46ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා.
නැවතත් ස්විප් පහර බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් වෙත එක් ලකුණක් මහෙන් සිල්වාට යනෝ 50 සීමාව පසු කරන අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නට මහෙන් සිල්වාට තවත් ඇතේ ලකුණු 3ක් පමණයි. දින දෙක පුරාටම ඉහළම දාල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයෙන් මේ මොහොතේ සටහන් කරනවා 5.09ක් ලෙස. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. ඉලක්කය ලකුණු කෙමෙන් අඩු වෙමින් තිබෙන්නේ. ලකුණු 105ක් දක්වා ඉලක්කය අඩු වී තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 105ක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයට, ඒ වගේම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් කඩුළු 9ක්. හොඳින් පන්දුව ඉහළ නංවනවා මිහිරු. ටිකක් කපටි පන්දුවක් වන්නේ. මෙවැනි මොහොතක පහරකට ආරාධනා කරනවා. ඊතරම් පහසු නැහැ පන්දුවට පහර දෙන්න මේ තන තීරුවේ. නමුත් මහෙන් සිල්වා වගේ ශක්තිමත් පිතිකරුවෙකුට Tamanගේ ශක්තියෙන් පහරවල් එල්ල කළ හැකි. dari ඉල්ලීමක් විනිසුරු නිහඬයි. මිහිරු ධනංජය කටුබෙදාන්තයේ සිට වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවනවා. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් මිහිරු ධනංජය. ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු ඇදී යනවා මිඩ් විකට් හරහා. පන්දු රකින්න නැවත පන්දුව බහර කරද්දී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන අවසන්. මහින් සිල්වා ලකුණු 49 දක්වා ඉහළ යනවා ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය. පන්දුවාරය අවසන්. ලකුණු 74යි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. තවත් ලකුණු 104ක් පිටුපසින් ජයග්‍රහණයට. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කණ්ඩායම Tamanගේ කණ්ඩායම ලං කරගෙන නායකතුමා මම හිතන්නේ විශේෂ උපදේශයක් ලබා දෙන්න ඇති. අපි එකට ක්‍රීඩා කරමු. අවසන් මොහොතේ තවත් ජයග්‍රහණයට කඩලු 9ක් පමණයි අවශ්‍ය. එමත් නැත්නම් මේ ලකුණු 102ක ලකුණු ප්‍රමාණය රැක ගැනීමයි වැදගත්. තරදු අමරසිංහ වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ නායක. මහෙන් සිල්වා තමගේ අර්ධ ශතකයට ලං වෙලා ඉන්නේ. පන්දු 42ක් තුල 49ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරගෙන තියෙනවා. මොරටුව අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ තරදු අමරසිංහ. යෂා නවිෂ්ක අවස්ථාව ලබා දෙනවා මහෙන් සිල්වාහට. මීළඟ පන්දුව බහර ගන්නට ඔහු ලකුණු 49ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ. විශාල පහරවල් සමගින් මේ ඉනිම ඔහු ක්‍රියාත්මක කළේ. පන්දු 42ක් පමණයි වැය වී තිබෙන්නේ ලකුණු 49ට. ලක්මිත් විශාල පහරකට යයිද එක් ලකුණකට යයිද? පිළිතුරු දෙන්නට කලින් ඔහු එක් ලකුණකට යනවා. ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරනවා මහෙන් සිල්වා. අලංකාර ඉනිමක්, විශාල පහරවල් රැසක් තිබුණ ඉනිමක් මහෙන් සිල්වාගෙන්. ඔහුගේ ශක්තිමත් පහරවල් අප දුටුවා. විකට්ටුව ඉදිරියේ 6 පහරවල් 3ක් තිබුණා මේ ඉනිමේ. ඒ වගේම තරගයේ අවස්ථාව මනවින් හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා කළ ඉනිමක්, අත්‍යවශ්‍ය ඉනිමක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. මහෙන් සිල්වා දෙවන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකෙක්. ස්කූප් පහර කඩුළු රකින්නාට පිටුපසින් නමුත් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. නැවත පන්දුව බහර වෙනවා කඩුළු රකින්නාටම එක් ලකුණක් යෂා නවිෂ්කට. මොරටුව අන්තයේ සිට කණ්ඩායම් නායක තරදු අමරසිංහ පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. පන්දුර පහර දෙන්නේ මහෙන් සිල්වා. උඩ පන්දුවක් යයි ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 5.1යි. තරදු අමරසිංහ කණ්ඩායම් නායක පන්දුව යොමු කරනවා. වේගවත් කඩළු අතර දිව යෑමක්, වේගවත් ලකුණක්. එයත් සමගම
මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ ලකුණු 80 දක්වා ඉහළ යනවා. එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි. අංක 37 කණ්ඩායම් නායක තර දමරසිංහ පන්දු යොමු කරන්නේ. පිටින්ට සෑහෙනේ පිටින් පන්දු යවන්නේ. විශාල පහරකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. පිත්ත පන්දුව වෙත ගෙන යාමට අවශ්‍ය ඉඩ කඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ පිතිකරුට. පන්දු අරක නිමාව ලකුණු 80යි එක් කඩුල්ලයි සෙබස්තියන් විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 98ක් පිටුපසින්. We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය යම් වෙනස්කමක් සිදු කරනවා පන්දු යැවීමේ වෙනසක්. අශේන් ශානක කැඳවා තිබෙනවා. පුල් පහරක් වේගවත් පහරක් ඉහළින් මැද යනවා. 6 පහරක් වශයෙන් 4 සීමාව ඉක්මවා සමාවෙන්න 4 පහරක් විනිසුරු සටහන් කරනවා. 4 පහරක් බවට ලකුණු 4ක් මහෙන් සිල්වාට. වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක අශේන් ශානකගේ පළමු පන්දුවටම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට මහෙන් සිල්වා සමත් වෙනවා. යන ලකුණු 84 දක්වා ඉහළ යනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ. පළමු පන්දුව දුර්වල පන්දුවක්, කෙටි පන්දුවක්, පහසු පන්දුවක් මහින් සිල්වා සිටින තත්ත්වයක් එක්ක ඔහුට ඕනෑම පාරක් එල්ල කළ හැකි. තවත් විශාල පාරකට උත්සාහය නමුත් පිටේ හරි හැටි වදින්නේ නැහැ. කඩුළු රකින්නා නැවත පැමිණ පන්දුව බාර දෙනවා. යෂාන් ආවිෂ්ක සූදානම්ෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. කඩුබැදන්සේ සිට අශේන් ශානක වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල කරනවා යෂාන් ආවිෂ්ක විසින්. අලංකාර පහරක් 4 පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවට ඉහළින් ස්වීපර් කලාපය පසු කරමින් මේ මොහොතේ අලංකාර පහරක් පසුපාද එල්ල කරන්නේ. යෂාන් ආවිෂ්ක ඔහුත් මට පෙනෙන්නේ විශාල පහරවල් වලට යන්නට උත්සාහයක් දරනවා. මහින් සිල්වාට විශාල සහායක් ඔහු. යෂාන් ආවිෂ්ක සහ මහෙන් සිල්වා මේ වන විට සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියටම යනවා. අශේන් ශානක වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක. කඩුබැදාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නට සූදානමින්. පන්දුරු පහර දෙන්නේ යෂාන් ආවිෂ්ක. අශේන් ශානකගේ මීළඟ පන්දුව සෙමෙන් තල්ලු කර හරිනවා තර්ඩ් මෑන් වෙත. එක් ලකුණක් දෙවනි ලකුණ කරා දිවෑමට තරමක සැකසහිත ස්වභාවයක් කලබලයක් තිබුණා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට. නමුත් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් කෙතරම් මානසිකව ඇද වැටි තිබෙනවාද කියතොත් ඔවුන්ට අමතක වෙනවා කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. දල ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය 5.39ක්. පන්දු මග හැරෙන්නට තරම් අවධානයක නෙමෙයි ඔවුන් ඉඳලා තින්නේ කියන්නේ. දවා ගන්න බොහොම අවස්ථාවක් තිබ්බා අශේන් ශානක.
තවත් එවැනිම පන්දුවක් තර්ඩ් මෑන් වෙත තල්ලු කර හරිනවා මේ මොහොතේදී කිසිම කලබලයක් නැහැ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ඒ වගේම පන්දු රකින්නාටත් කිසිම කලබලයක් නැහැ. අශේන් ශානක යෂාන් නවිස්ක හෝ මහෙන් සිල්ලා මේ වන විට දෙදෙනාම අත්‍යවශ්‍ය කඩළුයි අවසానයි. පන්දු යොමු කරන්නේ කඩු බෙදාන්තයේ සිට තරමක් ඉඩ ලබාගෙන විශාල පහරකට උත්සාහය නැවතත් නමුත් ලොංගෝන් වෙත පන්දු ඇදී යනවා දෙවන ලකුණටත් දිවෙනවා හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් හොඳ සංනිවේදනයක් දැන් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය 5.47ක් ලෙස සනිටුවන් වන විට සාන්ත සෙබස්තියන් විද්වල් කණ්ඩායම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 94 දක්වා ඉහළ යනවා එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්වල් ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරා ගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න. වහින් සිල්වා ලකුණු 58යි පාන්දු 48ක් තුල අනර්ගී භවනීය පිටිහරමයක යෙදෙනවා ඔහු ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්නට තමයි ඔහුගේ අභිප්‍රාය. ඊට දෙවෙනි නැහැ මොරටුව වෙස්කුණ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. ඔවුන් හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. අශේන් ශානකගේ පන්දු ආරයට ලකුණු 14ක් වාර්තා කළා. ඊටාම අප දුටුව දුර්වල පන්දු රැකීම් මේ අතර තිබෙනවා මානසිකත්වය ගැන ලොකු කතාවක්. ඔවුන් මානසිකව තරමක් ඇද වැටි ඇත්තේ වෙල්ස් කුමර පන්දු යවන්නන්. මොකද මහින් සිල්වාගේ විශාල පහරවල් නිසා. ඔව්. අශේන් ශානකගේ පන්දු ආරයට 4 පහරවල් දෙකක් යොමු කරනවා. පන්දු අලංකාර පාරක් නිසි කල්මැනීම සහ ඉලක්කය ලබා ගැනීම පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින්ම එල්ල කළේ ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා මහින් සිල්වාට. පන්දු යොමු කරන්නේ චෙනුල ප්‍රනාන්දු මොරටුව වෙස්කුණ විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න. මේ වන විට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 96 එක් කඩුල්ලක් දැවි. මොරටුව වෙස්කුණ විද්‍යාලයට මේ 72 වන මොරටු මහා රන්සනය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් තවත් කඩුල් 9ක් දවා ගැනීමට අවශ්‍යයි. ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ 72 වන මොරටු මහා රන්සනය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් තවත් ලකුණු 82ක් පමණයි ඉතිරිව ඇත්තේ. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය මේ ලකුණු 82 රැකගත යුතුයි. එසේත් නැත්නම් කඩුළු 9ක් දවා ගත යුතුයි. සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ ලකුණු 82 ලබා ගත යුතුයි. නැවතත් ස්කූප් පාරකට උත්සාහය නමුත් පිටිකරුගේ දෙපා අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ කඩුළු රකින්නා වෙතට. පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ ඉවර පන්දුව. චෙනුල් ප්‍රනාන්දුගේ 6 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මහින් සිල්වාට අනකිබවනීය පිටිහරමයක් ලබා දෙනවා යෂාන් නවිස්ක. හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා ඔහු පන්දු 41ක් තුල ලකුණු 29ක් ලබා ගනිමින්. ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දර ලකුණු වේගය 5.54යි. නැවතත් පිටිනට එපිටින් ලැබෙන පන්දුව සෙමෙන් තල්ලු කර හරිනවා තර්ඩ් මෑන් වෙත. තවත් එක් ලකුණක් යෂාන් නවිස්කටයි ලකුණ. ඉතාම හොඳ සබඳතාවයක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන්. යොගමයි මොරටුව වෙස්කුණ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නනුත් ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිටිකරුණුත් යම්කිසි පීඩනයකින් තමයි දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ පන්දු යවන්නේත්. නැවතත් චෙනුල ප්‍රනාන්දු පැමිණෙනවා පන්දු යැවීමට. වේගවත් පහරක් ඉහළින්ම පන්දු ඇදී යනවා. ලොං ඔෆ් හි පන්දු රකින්නා විසින් මේ මොහොතේදී උඩු පන්දුව රැක ගන්නවා. මහෙන් සිල්වාගේ අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ල මේ ලබා ගන්නේ වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චෙනුල ප්‍රනාන්දු සාර්ථකයි ඒ උත්සාහය. ඔව් දෙවන කඩුල්ලයි ඉවර දෙවි යන්නේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ
දැන් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ඉතාමත් ලොකු පීඩනයක් පවතිනවා. ඔහුට තවත් ලකුණු 81ක් පමණයි ලබා දෙන්නට මේ 72 වන මොරටු මහරන් සටන ජයග්‍රහණය කිරීමට පවතින්නේ තවත් ලකුණු 81ක් පමණයි. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවි යනවා ඉවර පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් මහින් සිල්වා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළා සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 58ක් පන්දු 48ක් තුලදී විශාල පහරවල් සමගින් එවරත් ඔහු උත්සාහ කළේ විශාල පහරකින් තමන්ගේ කණ්ඩායම තවත් ඉදිරියට රැගෙන යන්න. නමුත් දැවි යාමට සිදු වුණා අවසන් මොහොතේදී. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 18 වන පන්දු වාරය. ඒත් සමගින් මොරටුව වේල්ස් කුණ විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නකුත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් නෙමේ පැවතුනේ ඊයේ දිනේදී. ඊයේ දිනේදී කිසිදු වේග පන්දු යවන්නට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද දිනේදී වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකුට කඩුළු 4ක් බිඳ ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එයින් ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ යෂන් අවිෂ්ක කඩුළු 3ක් බිඳ හෙළනවා මොරටුව වේල්ස් කුණ විද්‍යාලයට එරෙහිව. දැන් චෙනුල ප්‍රනාන්දු ඒ කඩුල්ලක් බිඳ හෙළනවා මේ අවශ්‍යම මොහොතේ. ඒ වගේම ක්‍රිෂන් පෙරේරාටත් ඒ කඩුල්ලක් ලැබුණා. ඔහුත් අවසන් කඩුල්ල දවා ගත්තා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. පන්දුර පහර දීමට පැමිණියේ ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායකයා බිහංග මෙන්ඩිස්. අපි බලමු ඔහු කෙසේද ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්නේ. ඔහුගේ නායකත්ව වෙනීමක් තමයි ඔහු දියත් කරන්නේ. තවත් ලකුණු 81ක් පමණයි අවශ්‍ය ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ජය ගැනීමට. බිහංග මෙන්ඩිස් අධ්‍යක්ෂ මැති පිතිකරුවෙක් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. අපි බලමු ඔහු කෙසේද එයට පියවර තබන්නේ කියා. එක් ලකුණකින් ආරම්භ කරනවා Tamanගේ ඉනිම. නමුත් කාලගුණ තත්ත්වයේ පැත්තෙන් නිපුන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. කාලගුණය ටිකක් අඳුරු වෙමින් තිබෙන්නේ. ආලෝකය මද වෙමින් තිබෙන්නේ. වේග පන්දු යවන්නන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් සමහර විට විනිසුරුවන් තීරණය කරන්නට පුළුවන් පන්දුව හරි හැටි දැක ගැනීමට පිතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් නොමැතිය කියලා. පන්දුවට පහර දෙන්නේ යෂාන් අවිෂ්ක. ඔහු ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 42ක් තුල. ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 8ටයි කඩලු 2යි. ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 18 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. වේගවත් පාරකට උත්සාහය යෂාන් අවිෂ්ක. නමුත් පන්දුව ස්ක්වෑර් එකෙහි පන්දු රකින්න අතටමයි එක ලකුණයි. නිවවන්නේ 18 වන පන්දු වාරයයි. ලකුණු 99යි කඩලු 2යි ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. උන්ට තවත් ලකුණු 79ක් පමණයි අවශ්‍ය. ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු වේගය 5.5 බිඳුවයි. මොරටු වේල්ස් කුණ විද්‍යාලයට මේ 72 වන මොරටු මහරන් සටන ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් තවත් කඩලු 8ක් පමණයි බිඳ හැරීමට සූදානම් වන් තිබෙන්නේ. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් children lemon තරගයේ අවසාන භාගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් පළමු ලකුණ වේගෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණටත් දිව යනවා බිහංග මෙන්ඩිස් සමගින් යෂේන් අවිෂ්ක. සාර්ථකයි ඒවර මේ වන විට විශාල පහරවල් වලට උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඒ වගේම වේල්ස් කුමර පන්දු යවන්නන් මේ ලකුණු නැවැත්වීම සිදු කළ යුතුයි. කාලගුණයක් ටිකක් අයහපත් වෙමින් තිබෙනවා. ආලෝකය මද වෙමින් තිබෙනවා. නමුත් තරගයේ අනිවාර්ය පන්දු වාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ නීතිය යටතේ මේ පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ මිහිරු විශාල පහරක් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නැදියන්නේ. ඔව් ගිලිහි යනවා මේ මොහොතේදී.
රැකගත යුතුව තිබුණු උඩ පන්දුවක් රිවිජ් ජයසූරිය අතින් ගිලිහී යන්නේ අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් පන්දු යවන්නාට. අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවේදී මොරටුව වේල්ස්කුණ විද්‍යාලය කඩළු බිඳ දැමීමයි කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒ ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවනේ ලබා දෙන අවස්ථාව අනිවාර්යෙන් ඔවුන් රැකගත යුතුමයි. ඒ සමගින් දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ බිහඟ මෙන්ඩිස්. 19 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ. තවත් ලකුණු 76ක් පමණයි අවශ්‍ය ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට. බිහඟ මෙන්ඩිස් විශාල පහරකට උත්සාහ කළේ නමුත් පන්දුව පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ඔහු බලන්නේ කෙසේ හෝ තමන්ගේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබා දෙන්නට. එවර පායින්නට එපිටින් සෑහෙන හොඳ තරගයක් මිහිරු සහ බිහඟ අතර. බිහඟ විශාල පහරක් වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මිහිරු ඒ පහරට අනවශ්‍ය පන්දු යවනවා. අනිවාර්යෙන් දෙදෙනාම දැඩි පීඩනයකින් යුතුව තමයි තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එවර විශාල පහරට උත්සාහය යලිත් නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි. කිමෙන් ආලෝක තත්වයක් අඩු වෙමින් පවතිනවා. ඒ තරගයට විශාල බාධාවක්. බොහෝ දුරට විනිසුරුවන් තීරණය කරાવી තරගය නවත්වන්නට මේ අනිවාර්ය පන්දු අර කීපෙන් පස්සේ. ඊට කලින් මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම විශාල පහරවල් සඳහා උත්සාහ කරන්නේ. එබැවින් තවත් ලකුණු 75ක් තිබෙනවා ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් කඩුළු 8ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Aino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. Aino. You can color it your way. The plain ceiling, Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. පන්දුවර 19ක් අවසానයි. ලකුණු 103යි කඩළු 2යි. යෂනවිෂ්කයි පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් වන්නේ. ඔහු පන්දු 46කින් ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මිහිරු ධනංජගේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඔව් මේ මොහොතේදී විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා තරගය නවත්වා දැමීමට. ආලෝක තත්ත්වය එතරම් යහපත් නොවන නිසා එබැවින් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වනවා. මේ මොහොතේදී 72 වැනි මොරටු රන් මහා සටන ජය පරාජයෙන් තොරයි නිපුන්. ඉතින් පිටිකරුවන්ගේ උත්සාහයත් පන්දු යවන්නන්ගේ උත්සාහයත් අගය කළ යුතුයි. 62 වන වරට තමයි මේ ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන් වන්නේ. අනිවාර්යෙන් පන්දු යවන්නන් කෙසේ හෝ තරගය ඔවුන්ගේ පැත්තට ළඟා කර ගැනීමට හැකියාවක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේමයි පිටිකරණයේ පැත්තෙන් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගනිමින් ඔවුන්ගේ පැත්තට තරගය අවතීර්ණ කරගත්තා. නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ ආලෝක තත්ත්වය නිසා තරගයට බාධා ඇති වුණා. ඉතින් එම නිසා මොරටු මහා රන් සටන 72 වන මොරටු මහා රන් සටන මෙලෙස ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වනවා. තරගය ආරම්භ වූ දිනේදී තරම් උද්‍යෝගයක් තිබුණේ නැහැ. විශාල ඉනිම් ක්‍රීඩා උනේ නැහැ. විශාල පහරවල් දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දින දෙක අවසානයේදී අපට බලාපොරොත්තු හැමදේම දකින්න ලැබුණා. විශාල පහරවල්, හොඳ කඩුළු, හොඳ පන්දු රැකීම, ඒ වගේම මහෙන් සිල්වාගේ ඉනිම ගැන විශේෂයෙන් කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම සුමල්ක ප්‍රනාන්දුගේ ඉනිම, ඒ වගේම තරිඳු අමරසිංහගේ ඉනිමක්, ඒ වගේම රයන් දිසානායකගේ ඉනිම, මේ සියලු ඉනිම් මතක හිටින ඉනිම් බවට පරිවර්තනය වුණා 72 වැනි මොරටු රන් මහ සටනේ. ඒ වගේමයි පළමු ඉනිම තුලදී මොරටුව වේස්කුණ විද්‍යාලයේ නායක තරිඳු අමරසිංහ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේමයි ශාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් ඊට පිළිතුරු වශයෙන් අර්ධ ශතකයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේමයි නැවතත් මොරටුව වේස්කුණ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ශක්තිමත් කරා සුමල්ක ප්‍රනාන්දු. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් නැවතත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ
මහෙන් සිල්වා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. යම්කිසි පීඩනයකින් තමයි පාන්දුවට පහර දුන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියානුවන්. කෙසේ හෝ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට උන්ට අවශ්‍ය වුණේ. මොරටුව වේස් කුමන විද්‍යාලයටත් එසේමයි. ඔව් ඉතින් උද්‍යෝගමත් දින දෙකක් ඉතාම අලංකාර තරගයක් අප සෑම විටම මොරටුවේදී රස විඳින ආකාරයේ තරගයක්. ඉතින් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් හොඳින් තරග වැදුනා මේ දින දෙක තුලදී. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරයි. නමුත් සම්මාන ක්‍රීඩකයන්ට ලැබිය යුතුයි. කණ්ඩායම් දෙකටම සම්මාන තිබේවි. මේ ඔබ දකින්නේ තරග සාරාංශය වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර තරගයේ. ඉතින් සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ සඳහා යලිත් ඔබ සජීව ලෙසින් සම්බන්ධ වන අයුරු අපි බලා සිටිමු. ඉතින් එතෙක් ඔබට කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නටයි ආරාධනා කරන්නේ. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පාණතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිටුදාස ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ජීවිතයම මිහිරයි මැලිපන් ලෙමන් පෆ් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් මැලිපන් ලෙමන් පෆ් චිල් වෙන්න ලෙමන් ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරා ගන්න හැම දේම ඔබ ළඟටම කොතැන හිටියත් එකම යායක් අසීමිත සතුටක් අත්විඳින්න ඔබේ දරස් සොයාගන්න We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Feelings on fire, hearts beating faster, hopes rising higher, lights go firework. Gemmak tamai. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know.
excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Melbourne lemon pop ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop Melbourne lemon pop chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your pain relief partner on the field. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pop lemon pop Melbourne lemon pop Melbourne lemon pop chill when lemon. ඩලාස් ලෝකයට එකතු වෙන්න. ඔබට සැරිසරන්න සිත් සේතෝරා ගන්න. හැම දේම ඔබ ළඟටම. කොතැන හිටියත් එකම යායක්. අසීමිත සතුටක්. අත්විඳින්න. ඔබේ දරස් සොයාගන්න.
We live in a world that's rapid and demanding. We live in a community that values trust and reliability. So what if speed and convenience had a new makeover? Introducing the new Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace. Quickie.lk, convenience delivered. Feelings on fire, hearts beating faster, hopes rising higher, lights grow fire. අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයියා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ස්වාභාවික මිහිරයි නියම ලෙමන් රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් හැම සිතක්ම පිබිදේ රස ලෙමන් රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් මැලිබන් ලෙමන් පෆ් chill when lemon. Introducing Quickie.lk, Sri Lanka's favorite online marketplace with a wide range of product categories. Pharmaceuticals, automobile, groceries, electronics, flowers and cakes, homeware and appliances, and special services such as Quickie Concierge and Quickie SOS. Providing you with multiple payment options, quick delivery, and reliable customer support. Get anything you want delivered anywhere in Sri Lanka with special late night delivery until 3 a.m. within Colombo and suburbs. Download the Quickie.lk mobile app on your Android or iOS device or visit www.quickie.lk. Quickie.lk, convenience delivered. For instant pain relief, Baraka Jointies Fast Action Spray, your pain relief partner on the field. Welcome to the universe of the Raz. Whatever you want, whatever you need, all you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Raz. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Pain? Don't let it get you down. For instant pain relief, Baraka Joint Ease Fast Action Spray. Baraka Joint Ease Spray, your
හැම වෙලාවෙම මානව සම්බන්ධතා සමීප කරනවා විනා මානව සම්බන්ධතා දුරස්ත කරන්නක් නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම මේ තරඟය පිළිබඳ සෑම පූර්ව සාකච්ඡාවකදීම මම සඳහන් කරපු එක් ප්‍රමුඛ කාරණයක් තියෙනවා. ඒ කාරණය මේ දින දෙක අවසාන වන මේ නිමේෂයේ මට සතුටුයි ඒ විදිහටම හැබෑ වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මොරටුවේ ඔබ සැමටම තියෙන්න ඕන. මම මොරටුවට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ආවේ මොරටු පුරවරේ පුරවැසියෙක් විදිහට. එහෙම නැතුව ඒ පුරේ තියෙන ප්‍රධාන පාසලක මුල් පුටුව හොබවන්න බෑ. මට ඒ බව ඒ විදිහට දැනෙනවා නම් ඔබට ඊට වඩා තදින් මේ බව දැනෙන්නට ඕන. මේ ඔබේම දරුවෝ. ඔබ දෙපිරිසටම තියෙන්න ඕන එක ඉලක්කයයි. ඒ තමයි ජාතික කණ්ඩායමේ මොරටුවට හිමි අවස්ථාව තහවුරු කර ගැනීම විතරයි. ඒ නිසා සෙබස්තියන් වරෙක් කේම්බ්‍රියන් වරෙක් නුදුරු දිනයක යලිත් වතාවක් යලිත් අප සතුටට පත් කරමින් එතනට පත්වනවා නම් රන් සටනේ ජය එතනදි තමයි අපි හරියටම භුක්ති විඳින්නේ. ඒ නිසා අද අවසන් වෙන දෙදින තරඟය වගේම හෙට අවසන් වන එක්දින තරඟයටත් තරඟයේ අවසානයේ ජය සංකේත ප්‍රදානයට ජයග්‍රාහකයෙක් හිටී. නමුත් මේ තරඟ දෙකේම අවසානයේ අපි දෙපිරිසම ජයග්‍රාහකයෝ බවට පත්විය යුතුයි. ඒ ජයග්‍රාහකයෝ බවට පත්විය යුතු වන්නේ කුසලානයකට නොවේ. ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහකයෝ බවට පත්විය යුතුයි. ඒ නිසා මා සතුටුයි මේ ඉදිරියේ තියෙන ක්‍රීඩාංගණයේ උඩුමහලේ විද්‍යාල දෙකේම දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ මේ තරඟයේදී දෙපසකට වෙලා අත්පොලසන් අද දුන්නා. ලබන වතාවේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සංවිධානය කරනකොට මම ඔබට ආරාධනා කරනවා මුහු වෙලා ඉඳන් අත්පොලසන් අද දෙන්න. එතකොට අපිට අද මෙතනට මොරටුව ප්‍රදේශයේ බාර සහකාර පොලිස් අධිකාරීතුමා වගේම මොරටුව ආසන්න පොලිස් ස්ථානවල ස්ථානාධිපතිවරු සැපත් වී තිබෙනවා. ඒ අයගේ රාජකාරියේ නම් දින දෙක පුරාම කම්මැලිකමක් දැනෙන්නේ නැති. අපි ලබන වතාවේ ඉඳන් ඒ අයට ගෙදර ඉඳලා තරඟේ නරඹන්න අවස්ථාව ලබා දෙමු. මේ අපේ දරුවෝ. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ට ඔය විදිහටම ඒ දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයට අත්බොලසන් අද දෙන්න ඔබට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මොරටු රන් සටනේ නව පරිච්ඡේදයක් 72 වන තරඟයේදී ආරම්භ කළා. සටනේ සැබෑ ජයග්‍රහණය එයයි. ඒ ජයග්‍රහණය රැකගන්න මම දෙපිරිසේම ඔබට බාර කරමින් ඊටාම සතුටින් කණ්ඩායම් දෙකේම මගේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාවය අගයමින් අපි හෙටත් තරඟයට යමු. තරඟය නරඹමු. සතුට භුක්ති විඳිමු. ඒ වගේම රටට පණිවිඩයක් දෙමු. රන් සටන හැමදාම රන් සටනක්මයි. ජයෙන් ජය. Thank you, Mr. Hasita Kesaravettimuni, the principal of Prince of Wales College. It is with respect I invite Reverend Father Sanjeeva Mendes, the rector of St. Sebastian's College, to address the gathering. Good evening to all the dignitaries, dear parents, players, and my dear friends. It's indeed a great joy. We are very happy. මේ සඳාවේ ඇත්තටම අපි හැමෝම සතුටු වෙනවා. ගිය සතියන්තේ තමයි අපි මේ තරගයට එන්න හිටියේ. අපේ වාසනාවට මුලින්ම මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ලැබෙනවා කියලා පස්සේ ලැබුණේ නැහැ. ඒක දේව ආශිර්වාදයේ වරප්‍රසාදයේ හැටියට මම සලකන්නේ. ගිය සතියේ මේක දාලා තිබුණා නම් අපි ඇවිල්ලා වැස්ස දිහා බලාගෙන ඉඳලා ගෙදර යන්නේ. නමුත් අපිට මේ දින දෙකේම හොඳ කාලගුණයක් ලැබුණා. හොඳ තරගයක් බලන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ මම දෙවි මහෝත්තමයන්න් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. උන්වහන්සේ අපට ලස්සන දවස් දෙකක් දුන්නාට. ඒ වගේම මේ මොහොතේ විශේෂයෙන්ම ස්තුති කළ යුතු පිරිසක් ඉන්නවා. මොකද හෙට අපි තරගය පවත්වන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණේ.
ඒ නිසා සමහර අයව හෙට අපි මුණ ගැහෙන එකක් නැහැ. So I take this opportunity especially to thank the mayor for all his positive contributions to both college, and he is the one who gives permission to use this ground, and I would like to thank him. Then I would like to thank all the sponsors, Dialogue PLC, Ceylon Cold Stores, Nippon Paint, and Agba Brothers, and there were so many others who helped us in numerous ways. I would like to thank all of them. Then I would like to thank Sri Lanka Police. They are always with us, especially last year they had a very hard time, but this year they were able to relax because all of you behaved well. Thank you, Sri Lanka Police. Then I would like to thank the all boys of both schools. They helped us, and they were very committed and dedicated and well disciplined. Thank you all boys for what you are doing. As the principal said, we belong to one family. We are from the same village. Therefore, we need to work together. Then I would like to thank especially the tutorial staff, clerical staff, and the supportive staff of St. Sebastian's College. මේ වසරේ මේ තරගය සංවිධානය කළේ අපේ පාසලෙන්. ඒ නිසා අපේ පාසලේ ගුරුවරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේකට මහන්සි වුණා. ඒ වගේම අපේ කාර්යාලවල වැඩ කරන අය සහ අපේ සුළු සේවකයින් ඒ අය ඊයේ පෙරේදා ඒ වගේම අද රැට මේ සේරම ඉවර කරලා අයමත් හෙට SSC ක්‍රීඩාංගණයට යන්න තියෙනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාටම මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Then I would like to thank Delvan Security Services as well. Their presence this year was needed, and we are happy with their services. ඒ වගේම මේ මොහොතේ විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩාංගණය බහර ප්‍රියන්ත මහත්මයා දුමින්ද මහත්මයා ඇතුළු අනුකුත් සේවකයින්ට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔවුන්ගේ ඒ සේවාව වෙනුවෙන් සෑහෙන කැපවෙනු සේවාවක් කළා. ඔබට ස්තුතියි. වේල්ස් කුමර විදුහලේ සර් කිව්වා වගේ මේක මොරටු රන් සටන. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රත්තරන් වල අගය පහළ යන්නේ නැහැ. This is battle of the goals, not silver, not bronze. රිදීත් නෙමි ලෝකඩත් නෙමි මේක රන් සටන මලකඩ වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ වසරේ අපිට දැඩි තීරණ ගන්න සිද්ධ වුණා. දෙපිරිසම එකතු වුණා, සාකච්ඡා කළා. ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා කතා කළා. ක්‍රීඩකීන්ව එකට ගේන්න ඕන, එක තලයකට ගේන්න ඕන, එක තැනකට ගේන්න ඕන කියලා කතා කළා. ඒ දේ අපි කළා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මිතුරන් හැටියට ක්‍රීඩා කළේ. දෙපිලේම ක්‍රීඩකීන්ට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ ලස්සනට ක්‍රීඩා කළා, සහෝදරින් ලෙස ක්‍රීඩා කළා. ඔබට ස්තුතියි. ඒ අත්දැකීම අපට ලබා දුන්නට. මෙතනින් අපි යන්නේ එක පවුලක් හැටියට. අපි හැමෝම මොරටු ගමේ පුතුන්. සාන්ත සෙබස්තියන් වේල්ස් කුමර කියලා පාසල් දෙකක් වුණාට අපි හොයලා බැලුවොත් කොහෙන් හරි අපේ නෑදෑකමක් තියෙනවා, සහෝදරකමක් තියෙනවා, මිතුරුකමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක තමයි ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕන. අපේ එකම සිහිනය මේ පාසල් දෙකෙන් තව තවත් ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයින් යන්න ඕන. ඒකට පාර හැදෙන්නේ මෙතනින් පාර හැදෙන්නේ. ඒ නිසායි අපිට අවශ්‍ය මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඉතින් හෙට දිනේදී කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනින් නවතිනවා. I would like to thank all the dignitaries here, all the sponsors, and especially the parents and all those who came to witness this match. Thank you so much, and meet you tomorrow at SSC grounds. God bless you all. Thank you, Reverend Father Sanjeeva Mendis, Director of St. Sebastian's College. Now it's time to award our brilliant players, recognizing their valiant efforts and skills at the two-day encounter 2022. We cordially invite our chief guests, Mr. Hasita Kesara Vettimuni and Mr. Vajira Udatiyawala, the guests of honor,
Mr. Sharon Frank Martin and Mr. Ajit Bandara, the Rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Sanjeeva Mendis, the Secretary of Prince of Wales OBA, Mr. Atula Mendis, the President of St. Sebastian's College OBA, Mr. Roshan Opatha, to come on stage to give away the awards. To give away the first set of medals and certificates for the Prince of Wales College cricket team, I cordially invite the guest of honor, Mr. Ajit Bandara, the captain of the Prince of Wales College cricket team 1981. Thank you, Mr. Ajit Bandara. To give away the second set of medals and certificates to the Prince of Wales College cricket team, I cordially invite Mr. Atula Mendis, the Secretary of the All Boys Association of Prince of Wales College. Thank you, Mr. Atula Mendis. To give away the first set of medals and certificates for the St. Sebastian's College cricket team, I cordially invite the guest of honor, Mr. Sharon Frank Martin, the captain of the St. Sebastian's College cricket team 1995.
Thank you, Mr. Sharon Frank Martin. To give away the second set of medals and certificates for the St. Sebastian's College cricket team, I would like to invite Mr. Roshan Opather, the President of the Old Boys Association of St. Sebastian's College. Thank you all. Now, I respectfully invite Reverend Father Sanjeev Mendes to give away the awards for the Best Fielder and Best Bowler. The award for the Best Fielder goes to Master Prince Fernando of Prince of Wales College. Next up is the Best Bowler, and it is awarded to Master Sandesh Fernando of St. Sebastian's College, Moratuwa. Thank you, dear Reverend Father Rector. Now, I respectfully invite our chief guest, Mr. Hasida Kesaravettimuni, the principal of Prince of Wales College, to give away the awards for the Best Batsman and Man of the Match. The award for the Best Batsman is given to Master Sumalka Fernando of Prince of Wales College. And the Man of the Match award goes to Master Sandesh Fernando of St. Sebastian's College. Thank you, Mr. Hasida Kesaravettimuni, the principal of Prince of Wales College. The most awaited award of the day,
The trophy for the Battle of the Goals 2022 will now be awarded. The 72nd Battle of the Goals 2022 is declared a draw for the 62nd time. I cordially invite our chief guest, Mr. Vajira Udadiyawala, the head of channel planning for Dialogue Asiara PLC, and Mr. Hasita Kesaravettimuni, the principal of Prince of Wales College, to give away the trophy to the two captains of the teams. I cordially call upon on stage Master Tarindu Amarasinghe, the captain of the Prince of Wales College cricket team, and Master Bihanga Mendis, the captain of the St. Sebastian's College cricket team, to collect their joint trophy. Thank you, Mr. Vajira Udadiyawala and Mr. Hasita Kesaravettimuni. We would like to also thank the following match officials without whom this encounter would have not been possible. The match referee, Mr. Vendel Lebroy. The umpires, Mr. Sanjeeva Fernando, Mr. Ranganath Prasanna. The standby umpire, Mr. Tilak Fernando. Match commissioner, Mr. Dilshan De Silva, and the scorer, Mr. Anselm. Even though this was a joint victory by both these brilliant teams, as the first innings was taken by St. Sebastian's College Moratuwa, the trophy will be taken home by them. We have come to the ending of the closing ceremony of the annual two-day test encounter 2022. With full high hopes and excitement for tomorrow, awaiting your presence at the SSC grounds, we bid you all good night from the Soysa Stadium. Thank you all. Please pay attention for the national anthem. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Try to catch me howling at the moon.